Hala, hala, hala. கூலர் எடுத்து வச்சிருக்கா. சரிதான், கூலர் எடுத்து வைக்கணும் 2 தடவை. Hala, hala. मंगल Good evening, ladies and gentlemen. With hearts filled with joy and gratitude, we welcome you all to the 43rd Annual Day celebration of RINGLE TAUBE MATRIC Higher Secondary School, MATHICODE. It's indeed a blessed evening as we gather here to celebrate the growth, achievements and talent of our beloved institution. Let's make this wonderful occasion by seeking the blessing of the Almighty. Now I call upon our staff members for prayer song.
and spoken peace to my soul. And all of my life from that very hour I yielded to His control. I yielded to His control. Wonderful, wonderful, marvelous and wonderful, what He has done for my soul. The gospel's never been told. Oh, it is wonderful, it is marvelous, wonderful. Oh, Jesus has done for this soul of mine. The gulf has never been told. 'Twas only a shake of toys divine did Canaan waiting for me. While sweet as honey and milk and wine were dripping from every tree, were dripping from every tree. Wonderful, wonderful, marvelous and wonderful, what He has done for my soul. The gulf has never been told. Oh, it is wonderful, it is marvelous and wonderful. Oh, Jesus has done for this soul of mine. The gulf has never been told. From glory to glory He leads me on, from grace to grace every day. And brighter the glory dawns, while pressing my homeward way, while pressing my homeward way. Wonderful, wonderful, marvelous and wonderful, what He has done for my soul. The gulf has never been told. It is wonderful, it is marvelous and wonderful, what Jesus has done for this soul of mine. The gulf has never been told. Thank you, teachers. Now let's listen to the reading from the Holy Scriptures. We invite our student Jehisha to read a passage from the Bible. Today's reading portion is taken from Psalm chapter 34, 1 to 10 verses. Psalm chapter 34, 1 to 10 verses. I will bless the Lord at all times. His praise shall continuously be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. I sought the Lord, and He answered me and delivered me from all my fears. Those who look me at Him are radiant, and their faces shall never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear Him
and delivers them. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. O fear the Lord, you his saints, for those who have no fear have no lack. The young lions suffers want and hunger, but those who seek the Lord have no good thing. Thank you, Lord, for your precious words. Thank you for reading, Jagisha. To invoke God's presence and blessing upon this gathering, we now invite our Vice President, Pastor Jagadish Lal Rahu, to lead us in prayer. ஜெபம் செய்வோம். அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, ஞானத்தின் ஊற்றாகவும் உறைவிடமாகவும் இருக்கின்றவரே, நன்றியோடு உம்மை போற்றுகிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம். இந்த மகிழ்ச்சியான நாளிலும் பிற்பகல் பொழுதிலே இந்த கல்விக்கூடத்தின் ஆண்டு விழா நிகழ்வினை ஆசரிப்பதற்கு ஆண்டவர் அருள் செய்கின்றேன். உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாங்கள் உமக்கு ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கின்றோம். இந்த பகுதியிலே ஆண்டவர் தந்திருக்கின்ற அழகிய திருச்சபைக்காக, திருச்சபை வழியாக நடைபெற்று வருகின்ற பல்வேறு நற்பணிகளுக்காக நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம். அதிலே ஒரு பகுதியாக கல்வி பணியை நிறைவேற்றுவதற்கு ஆண்டவர் தந்திருக்கின்ற இந்த நல்ல பள்ளிக்கூடத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறோம். ஆண்டவரே, இதிலே பயின்று வருகின்ற மாணவ மாணவியரை ஆண்டவர் உம்முடைய தெய்வீக ஞானத்தினால் நிறைத்து ஆசீர்வதித்து வருகின்றீர், வழிநடத்தி வருகின்றீர். உமக்கு போற்றுதலை ஏறெடுக்கின்றோம். இந்த கல்விக்கூடத்தை தலைமையேற்று செயல்படுத்துகின்ற உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். தலைமை போதகருக்காக மன்றாடுகின்றோம். தலைமை ஆசிரியர், தாளாளர், பொருளாளர், கணக்கர், ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்கள் என்று ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய பணிவிடைகளை இந்த கல்விக்கூடத்திலே நிறைவேற்றுகின்ற போது ஆண்டவரின் அருள் தொடர்ந்து தங்கியிருக்கட்டும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். சிறப்பாக இந்த நாளிலும் சிறப்பு விருந்தினர்களாக வருகை தந்து சிறப்பிக்கின்ற ஒவ்வொரு உடைய பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் கண்ணோக்கி பாரும், ஆசீர்வதியும். அவர்கள் கல்வித்துறையிலே ஆற்றி வருகின்ற நல்ல பங்களிப்புகளுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். இந்த நாளிலே அவர்கள் வழங்குகின்ற வாழ்த்துரைகள், இன்னமும் ஆலோசனைகள் ஒவ்வொன்றும் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே நன்மை பயக்கின்றனவாக அமைய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாளிலும் நிகழ்கின்ற ஒவ்வொரு கலை நிகழ்வுகளையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும். ஆண்டவர் அன்பு பிள்ளைகளுக்கு தந்திருக்கின்ற திறமைகளை அவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது ஆண்டவருடைய கிருபை தங்கி இருக்கட்டும். சுவாமி, வருகை தந்திருக்கின்ற பெற்றோர்கள், இன்னமும் உறவினர்கள், நண்பர்கள் என்று அத்தனை பேரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும். இந்த நிகழ்வின் நிறைவு வரைக்கும் ஆண்டவருடைய அருள் பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியிலே தங்கி இருக்கட்டும். சுவாமி, ஆண்டவருடைய பொற்பாதத்திலே எங்களை தாழ்த்துகிறோம், அர்ப்பணம் செய்கின்றோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாகவே வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே, ஆமென். Thank you, Pastor, for your prayer and blessing. Now it's time to extend a warm and graceful welcome to all dignitaries and guests. We invite Mrs. C. Grandland Stephen Ma'am to deliver the welcome address. Good evening, everyone present here. With hearts overflowing with gratitude and joy, I take great pleasure in welcoming you all to the 43rd Annual Day celebration of RINGLE TAUBE Matriculation Higher Secondary School, MATHICODE. As we begin this wonderful evening, we seek the blessings of the Almighty, remembering the words, "Serve the Lord with fear and rejoice with trembling." May His divine presence guide and bless this occasion abundantly. We are indeed honored to have amidst us Reverend G. Sadhu Selvan, MABD, District Minister and President of our school, who has graciously consented to preside over this auspicious function. Reverend Sir, we are blessed by your presence and leadership. We extend our warmest and respectful welcome to you, sir. To show our love and respect, I call upon our student, Godlin Saiju from class 12, to present the shawl.
We are also extend a cordial welcome to Reverend R. Jagadish Lal Reju, BD, MTech, Vice President of our school. Your spiritual guidance adds grace to this gathering. Welcome you, sir. To show our love and respect, I would call upon Rajan from class 12 to present the shawl to honor him. Next, it's our great privilege to welcome our chief guest, Dr. P.D. Rajan, Chief Scientist, CSRI, NIST, Ministry of Science and Technology, Government of India, Anthem. Sir, your achievements in the field of scientific research are truly remarkable and an inspiration to every learner here. We are deeply honored to have you with us, sir. Welcome you, sir. As a token of respect, I invite Gali Saiju from class 12 to come forward and honor our chief guest with a shawl. We are delighted to welcome our chief guest of honor, Engineer Jerifa G. Emmanuel, BE, Assistant Director, Director of Employment and Training, Chennai. Madam, your dedication and contribution to the development of youth and education deserve deep admiration. We extend heartfelt welcome to you, ma'am. To express our warm regards, I call upon Jagisha from class 12 to present the shawl. Next, it's my pleasure to extend a warm welcome to Dr. W. Sharmi, Assistant Professor of English at Nizamani Memorial College, Marthandam, and a proud former student of our institution. We are truly delighted to have you with us on this special occasion, ma'am. Your presence adds pride and joy to our annual day celebration. Now, I call upon Defina from class 11 to honor her with a shawl. Next, we extend a warm and respectful welcome to our beloved Principal Sir, Mr. D. Bright David, MSc, MPhil. Sir, your tireless efforts and dynamic leadership continue to guide this institution towards excellence. I welcome you, sir. As a token of our respect, I invite Godlin Saiju from class 11 to come forward and honor him with a shawl. Up next, we are also privileged to welcome our esteemed correspondent, Mr. Victor Bernard, whose constant guidance and support strengthen the pillars of our school. We welcome you, sir. As a token of our respect, I invite Rayan from class 11 to come forward and honor him with a shawl. Up next, a warm welcome as well as to our treasurer, Dr. Jaslyn Christopher, for your valuable service and support in managing the financial and academic responsibilities of our institution. We welcome you, sir. To express our warm regards, I call upon Ajin from class 12 to present the shawl to honor him. Next, we also extend our sincere welcome to our accountant sir, Mr. Selvaraj, whose diligence and dedication ensured the smooth financial administration of our school. I welcome you, sir. To express our warm regards, I call upon Rinolin from class 11 to present the shawl to honor him. Up next,
It gives me a great joy to extend a warm and respectful welcome to Professor Dr. Jacob Grant, a neurologist and a member of a church committee. Even his retirement, Sir continues to serve the people with the same passion and the care. He always been a great supporter and well-wisher of our school. Sir, we are truly honored by your gracious presence today. We welcome you, sir. To show our respect, I request Ajin from class 11 to honor him with a shawl. Next, it gives me a great pleasure to welcome our PTA President, Ajita ma'am, whose cooperation and encouragement have been a great strength in our school endeavor. We welcome you, ma'am. To express our warm regards, I call upon Daphne from class 11 to present the shawl to honor her. Next, it gives me a great joy to welcome our school committee member, Mrs. Sudha. She joined with us in this auspicious occasion. We welcome you, ma'am. To show the honor, I call upon Jagisha from class 11 to present this shawl to her. Next, a heartfelt welcome to our teaching staff, the true architects of our students' future. Your patience, passion and commitment in shaping young minds are deeply appreciated. We extend a warm and loving welcome to all our dedicated teachers. We also take this moment to appreciate and welcome our non-teaching staff whose constant support and sincere work behind the scenes make every event at various school days a success. Thank you for your commitment and service. Welcome to your members. Next, to our beloved parents and guardians, we extend our warmest welcome and heartfelt gratitude for your constant trust, cooperation and encouragement. Your presence here adds joy and pride to the celebration. Welcome, dear parents. And to our dear students, the pride and joy of our school, this day belongs to you. May your talents shine bright and your dreams soar high. A cheerful welcome to all our shining stars. Once again, on behalf of the management, correspondent, principal, teaching and non-teaching staff, PTA and students, I extend a gracious and heartfelt welcome to everyone gathered here. May this evening be full of joy, inspiration and blessings of the Almighty. Thank you and have a delightful evening. Thank you, ma'am, for your heartfelt words of welcome. Now, we shall have the annual report of our school presented by our respected principal, Mr. D. Bright David, MSc, M.Ed, M.Phil. RINGLE MATRIC Higher Secondary School, MATHICODE. Annual report for the academic year 2025-26, the 43rd annual day celebration. A warm good evening to all. Honorable President and Vice President of our school, respected chief guest of this evening, Dr. T.P. D. Rajan, M.Tech, PhD, Chief Scientist, CSIR, NIIST, Ministry of Science and Technology, respected guest of honor, Engineer Jarifa G. Manuel, B. Assistant Director, Directorate of Employment and Training, esteemed personalities decorating the dais, special invitees, dear parents, well-wishers, valuable staff and beloved students. I am very glad to extend a warm and cordial welcome to all of you in this evening. I feel proud and privileged to present before you a brief report about the achievements of RINGLE MATRIC Higher Secondary School in this academic year. RINGLE MATRIC
Higher Secondary School MATHICODE was successfully established in the year 1981. We were upgraded as high school in the academic year 2000-2001. In 2018, we reached the higher secondary level. We are proud to bring to your kind notice that we provide quality education with affordable fee structure so that it will really help the rural zone. Academics. During the academic year 2024-2025, we have achieved 100% result in class 10. The topper was Evangeline Jabisha JJ, who secured 493 marks out of 500. Bifani R, who secured 492 marks out of 500. 6 students in 10th standard scored center marks for science and 1 student secured center marks for social science. We have also obtained 100% result in class 12. Our student Benny Praizi J scored 586 marks out of 600. This year, we have many high potential students who can score more centums. At present, in our higher secondary, we have 4 groups. They are 1 Maths with computer science, 2 Maths with biology, 3 pure science, 4 commerce with accountancy. We have smart class and a good library too. We have well-equipped physics, chemistry, biology and computer labs. As per academics is concerned, first and foremost thing we concentrated to build the basics and foundation for students in all subjects. The next priority was given to implement only English as the communication language in the campus. Throughout the year, we have conducted numerous co-curricular activities in our school. It improves the creativity of our students. We have conducted Princess Day, Toys Day, Colors Day, Handwriting, Tamil and English elocution, singing, essay writing, coloring competition, vegetable carving, and fancy dress competition the academic year. Art and craft is conducted weekly. We have conducted a prayer meet by CEF for all students on every Wednesdays. Different games along with effective drill, chess, carom board, spoken Hindi and drawing classes have been conducted. Bharatanatyam classes being practiced in all Saturdays. Staff orientation program was conducted by Dr. Johnson, MA, MPhil, PhD, the English educator on 31/5/2025. Deworming and vitamin tablets were given to all students and staff by the health department. The birthday of great leader comrades, the Independence Day, the Teachers' Day were celebrated in a grand manner. PTA meeting was conducted after completion of the first term for this academic year. Parents were actively participated and thus was a good encouragement for us. I extend my hearty thanks to all the parents, PTA president and the management. Field reports conducted on 20th of August for KG to 4 standard students and on 26th of August for 5th standard to 12th standard students. This year, as a revolution to make immense efforts to improve all subjects from lower classes onwards. To make it more effective, we conducted quiz competitions for students. We also distributed attractive prizes for the winners. This year, 21 students wrote Tamil talent test conducted by Government of Tamil Nadu. A skill empowerment program was conducted for students by Advocate Antush Jero,
It was very helpful to all students. Sports Day. In this year, we newly introduced many events in sports such as Kho-Kho, throw ball and volleyball. It creates the students' way to participate in inter-school competitions and gain new experience. We have celebrated Sports Day on 7/11/2025. Lunch was provided for all students in that day. Conclusion, I would like to express my heartfelt thanks to the office bearers and the administrative board for being with us in all our efforts for the improvement of the institution. I also extend my thanks to the people who have given their hard work, energy, and support for the development of RINGLE TAUBE School. I also express my special thanks to all enlightened parents, public, as well as the students of our school. Our sincere thanks to the teaching as well as non-teaching staff for their true involvement, dedication, and commitment. I'm sure you would enjoy the cultural programs by our students this evening. I thank you one and all for the patience and constant support given to our school. May God bless you all and RINGLE TAUBE MATRIC Higher Secondary School. Thank you. MATHICODE 8/11/2025. Thank you, Vananda. Thank you, sir, for that inspiring report. To preside over today's celebration, we are honored to have Reverend G. Sada Salvan, MABD, District Minister, CSA Church, MATHICODE. We now invite him to deliver the presidential address. அன்பர்களே, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பாடசாலையின் 43வது ஆண்டு விழாவை ஆசரிக்கின்ற தருணத்திலே இந்த கூடுகையின் தலைவராக இருந்து தலைமை உரை ஆற்ற வேண்டும் என்று அன்புடன் பணித்த இந்த பாடசாலையின் தாளாளர், இந்த பாடசாலையின் முதல்வர் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை உரித்தாக்குகின்றேன். மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற உடனாயர், பாடசாலையின் பொருளாளர், கணக்கர், சிறப்பு விருந்தினர்களாக வந்திருக்கின்றவர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் கூறிக்கொள்கிறேன். மகிழ்வான மாலை நேரம். மாணவ மாணவிகளாக, பெற்றோர்களாக, உறவுகளாக வந்திருக்கின்றீர்கள். தலைமை உரை என்கிற போர்வையிலே வரிகள் நீண்டுவிட்டால் நீங்கள் பொறுத்து கொள்ள மாட்டீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும். பிள்ளைகள் தங்களுடைய நிகழ்வுகளை வெளிப்படுத்த ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள். பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுடைய நிகழ்ச்சிகளை காண காத்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். எனவே தலைவர் உரையை சில வரிகளில் நிறைவு செய்யவே ஆசிக்கின்றேன். பத்திரிகை ஒன்றிலே வெளிவந்த ஒரு சிறிய கதையை சொல்லி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். சிலர் படித்திருக்கலாம். ஒரு நாட்டிலே அரசனை தெரிவு செய்கிற முறைமை வினோதமாக இருந்தது. யார் வேண்டுமானாலும் அரசனாகலாம். அதற்கு வரையறையே கிடையாது, போட்டியும் கிடையாது. ஆனால் அரசனாக வருகின்றவர்கள் 2 ஆண்டுகள் மட்டுமே அரியணையில் இருக்க முடியும். 2 ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டது என்று சொன்னால்
குறிப்பிட்ட ஒரு தீவுக்கு அவர்கள் நாடு கடத்தப்படுவார்கள். அதற்கு பின்பு தன்னுடைய சொந்த நாட்டிற்கு அவர்கள் வர முடியாது. எனவே இந்த நாட்டிலே அரசனாக வருவதற்கு அத்தனை பேரும் அச்சப்படுவார்கள். சில நேரங்களில் சில வயதானவர்கள் இதற்கு வருவார்கள். கொடுக்கப்பட்ட 2 ஆண்டுகள் மனம் போல ஆளுகை செய்வார்கள். அவர்கள் விரும்பியதை எல்லாம் சொந்தமாக்கி விடுவார்கள். 2 ஆண்டுகள் முடிந்தவுடன் இராணுவத்தினர் வந்து அவர்களை ஒரு படகிலே கொண்டு போய் அந்த தீவிலே விட்டு விடுவார்கள். இந்த நிலைமையிலே வாலிபன் ஒருவன் நான் இந்த நாட்டின் அரசனாக வருகிறேன் என்று சொல்லி அரியணை ஏறினான். அத்தனை பேருக்கும் அதிர்ச்சியாகவே இருந்தது. வாழ வேண்டிய வாலிபன் 2 ஆண்டுகளில் வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்ளப் போகிறானோ என்கின்ற ஒரு ஏக்கமும் எதிர்பார்ப்பும் இருந்தது. 2 ஆண்டுகள் தன்னுடைய மக்களை சீராக சிறப்பாக அவன் ஆளுகை செய்தான். குறை என்பது அவனுடைய நாட்டிலே இல்லாமலே போய்விட்டது. எல்லாமே நிறைவாக இருந்தது. ஆனால் கொடுக்கப்பட்ட நாட்கள் முடிவடைகிறது. 2 ஆண்டுகள் நிறைவடைகிறது. வழக்கம் போல இராணுவத்தினர் வந்தார்கள். அவரை கொண்டு போய் தீவிலே விடுவதற்காக வந்தார்கள். ஆனால் இராணுவத்தினருக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ஏனென்றால் இதுவரையிலும் ஆளுகை செய்தவர்கள் எல்லாம் 2 ஆண்டு முடிந்தவுடன் எப்படியாவது எங்கேயாவது ஓடி ஒளிந்து தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். ஆனால் இந்த வாலிபன் 2 ஆண்டுகள் முடிந்து குறிப்பிட்ட அந்த நாள் வந்தபோது மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு ராஜவஸ்திரம் தரித்து இவர்களுக்காக காத்திருந்தான். அந்த நேரத்தில் தான் இராணுவத்தினர் கேட்டார்களாம், கொஞ்ச நேரத்திலே உங்களை படகிலே கொண்டு போய் அந்த தீவிலே விடப் போகிறோம். மறுபடியும் நீங்கள் இந்த நாட்டிற்கு வர முடியாது. உங்கள் வாழ்க்கை அங்கேயே அஸ்தமித்து விடும். அதை பற்றி கவலை இல்லையா என்று கேட்டபோது இந்த வாலிபன் சொன்னான், நான் கவலைப்படவில்லை. 2 ஆண்டுகள் இந்த நாட்டிலே நான் அரசனாக இருந்தேன். இந்த நாட்டை ஆளுகை செய்தேன். என்று இந்த நாட்டிலே நான் அரசனாக ஆளுகை செய்ய ஆரம்பித்தேனோ அன்றைக்கு அந்த தீவிற்கு ஏராளமான குடும்பங்களை அனுப்பி வைத்திருக்கிறேன். அந்த தீவிலே அநேக கனிகளை தரக்கூடிய மரங்களை நட்டு வைத்திருக்கிறேன். அநேக வீடுகளை கட்டியிருக்கிறேன். அரண்மனை ஒன்றை அமைத்திருக்கிறேன். அமைச்சரவையும் அமைத்து விட்டேன். அங்கே நான் நிரந்தர அரசனாக ஆளப்போகிறேன் என்று சொல்லி மகிழ்ச்சியோடு போனானாம். இந்த கதை நமக்கு கற்றுத்தருகிற உண்மை உண்டு. நம்முடைய கரங்களிலே தாளந்துகள், திறமைகள், பொறுப்புகள் வருகின்ற போது அந்த குறிப்பிட்ட காலத்திலே அதை பயன்படுத்தி கொள்ளுகின்ற போது எதிர்காலம் மகிழ்வாக அமையும். மாணவர்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு உண்டு. கல்வி கற்க வேண்டிய காலத்திலே நீங்கள் கட்டாயமாக கல்வியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி கற்றுக்கொள்ளுகின்ற போது, கல்வியை கற்று நிறைவு செய்கின்ற போது உங்களுக்கு வேலைகள் காத்திருக்கும். உங்கள் எதிர்காலம் மகிழ்வாக, மனநிறைவாக, வல்லமையாக அமைந்துவிடும். அவ்விதமான உயரிய ஒரு நோக்கத்தோடு உங்கள் கல்வி பயணம் தொடர வேண்டும். ஆசிரியர்கள் அதற்கு வழிகாட்டுவார்கள். பெற்றோர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். உங்கள் எதிர்காலம் ஆசீர்வாதமாக அமைய வேண்டும். மறுபடியும் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி என் தலைவர் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. For your encouraging words. To introduce our distinguished chief guest, we invite our treasurer, Dr. Jocelyn J. Christopher. Please, sir. Praise be to his holy name. Respected chairman of RINGLE Matriculation Higher Secondary School, the vice chairman, the principal of this institution, correspondent, today's chief guest, Dr. T.P.D. Rajan, the guest of honor, Jerifa G. Emmanuel, Assistant Director, Directorate of Employment and Training, Chennai, and the special guest,
Dr. W. Sharmi, former student and assistant professor of English, NMCC Marthandam, and all the other dignitaries on the dais and off the dais. It fills my heart with immense joy and pride to stand before you on this special occasion. And on behalf of the management of RINGLE 2 Matriculation Higher Secondary School and the congregation of CSA District Church MATHICODE, I extend my warm welcome to all the gathering. Okay, this is the day holds a special meaning for me personally. That is, I am so lucky to introduce the chief guest of the day. Our chief guest is not only a distinguished personality, but also my classmate. It fills my heart with pride to see my fellow student now gracing this platform as an accomplished individual and our guest of honor. On a personal note, I truly privileged as Dr. T.P.D. Rajan was one of the doctoral committee members during my PhD degree program. I had the opportunity to witness his humility and brilliance that continue to inspire me even today. Dear Dr. T.P.D. Rajan, your presence with us today is both an inspiration and a blessing to us. Your achievements and your commitment to excellence serve as a guiding light to our students and the entire school community. A brief note about Dr. T.P.D. Rajan. Dr. T.P.D. Rajan is a chief scientist in the Materials Science and Technology Division at the CSIR National Institute for Interdisciplinary Science and Technology, NIIST, Trivandrum, under the Ministry of Science and Technology, Government of India. He holds a PhD in Metallurgical and Materials Engineering from CSIR NIST and MTech in Metallurgical Engineering from NIIT Surathkal, and postgraduate and undergraduate degrees in Chemistry from MS University and Madurai Kamaraj University respectively. Over more than 2 decades of distinguished service at CSIR, and Dr. T.P.D. Rajan has progressed through several scientific positions to his current role as a chief scientist. Dr. T.P.D. Rajan is a renowned metallurgist who had significantly contributed towards the development of lightweight aluminum alloys, metallic composites, functionally graded materials, and their engineering components by net shape manufacturing technologies in collaboration with Indian industries and strategic organizations. He has immensely contributed to the national mission of Atmanirbhar Bharat through various indigenous technology development programs in advanced metallic materials and manufacturing. As the principal investigator of various research and development programs, he had indigenously developed aluminum silicon carbide and metal composite thermal management materials and components having light thermal conductivity and low coefficient of thermal expansion for light compact aircraft in collaboration with Aeronautical Development Establishment DRDO. Recently, he has developed and transferred a technology for making aluminum magnesium alloy and rolled sheets to Indian industry for application in aircraft, fuelage and spacecraft structures. The critical product which is donated to India by international industries. Aluminum composite, first gear housing, piston ring and functionally graded armor plates were developed for battle tanks of combat vehicles research and development. Aluminum alloys and copper coating on epoxy carbon composite were developed for radio frequency reflector antennas for space applications in collaboration with Vikram Sarabhai Space Center ISRO. Boron carbide reinforced aluminum composite were developed for neutron shielding applications in association with Baba Atomic Research Center. He also contributes towards the indigenous development of various rare earth and critical master alloy required for Indian strategic sectors. With over 164 publications, 15 book chapters and 3 patents, Dr. Rajan has made extensive contributions to material science and engineering.
He has delivered more than 150 invited lectures at national and international forums and guided 20 PhDs and 50 MTech MSc theses. His outstanding scientific impact has earned him a place among the world's top 2% scientists during 2025, as listed by Stanford University of Elsevier in the field of material science. Dr. Rajan has been the recipient of many prestigious awards, including National Metallurgist Award 2023 from the Ministry of Steel, Government of India for his work on lightweight metallic materials and manufacturing technologies, the Award for Excellence in Corrosion Science and Technology 2018 by NACE International, the IIM Nalco Gold Medal 2015 and IIF Industry Research Award 2009 for his innovations in metal matrix composites, and the INA Innovation Award in 2003 for the best doctoral thesis in engineering in India. Earlier in career, he was honored with Soli Commissurist Award in 1999 and several IIM National Metallography and some micrograph awards for excellence in metallography and microscopy. In addition to his scientific achievements, Dr. Rajan has played a vital role in professional and academic leadership. He currently serves as a chairman of the Indian Institute of Metals, Trivandrum, chapter 2014 to 26, and the principal investigator of the Center of Excellence on Lightweight Material Technologies at CSIR NIAST. He has previously chaired the Material Science Society of India, Trivandrum chapter, and the Institute of Academic Program Committee, and currently the head of the Human Source and Academic Division of CSIR NIST Trivandrum. A professor at the Academy of Scientific and Innovative Research, New Delhi, Dr. Rajan is a recognized research guide for multiple universities and serves as an editor of Transactions of the Indian Institute of Metals and Journal of Metallurgy and Material Science. Though his sustained contributions to research, innovation, mentorship, and professional service, Dr. T.P.D. Rajan continues to advance India's capabilities in material science and technology with a special focus on lightweight materials and manufacturing solutions for strategic engineering applications. Ladies and gentlemen, please put your hands together. I invite Dr. T.P.D. Rajan, the royal and honorable personality, to deliver the chief guest address. Welcome, dear Dr. T.P.D. Rajan. Thank you very much, Dr. Jocelyn Christopher, for your kind words. Very good evening to all, respected dignitaries on the dais, of the dais, dear parents, young students, and beloved teachers. I am extremely grateful to the school, that is RINGLE TAUBE Matriculation School, especially the management, for inviting me as the chief guest for today's annual day function. And especially grateful to Dr. Jacob Grant sir, who is my very close friend, family friend for many years, more than 25 years. And also I am grateful to Dr. Jocelyn Christopher, who is my classmate from 1987 to 1990 for the BSc Chemistry in Nesmani Memorial Christian College. So that way I was very much closely related to this place. And especially two families. I still remember and grateful to Dr. Jacob Grant sir, because one of the awards which I received in 2004, that is Indian National Academy of Engineering Award, for best doctoral thesis in the national level for all the engineering branches. Dr. Jacob Grant sir and Jaya madam has took me to the award ceremony. So that way we are very much close. And especially with Jocelyn, my friendship is long-standing, and it also I was also fortunate to be the doctoral committee member of his PhD thesis, and we had a lot of technical discussions during those days. So with this close assumption, I will move to the annual day address. So everyone in this world want to be a successful person. And the degree of success is what they aim for, or what they put forward as their dream or goal. வாழ்க்கையில் எல்லாருமே என்ன பண்ணால் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மனிதனாக வர வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். So then we have to define what is success.
Success, the word, is different for each person. நம்ம வந்து என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ, what is the aim in our life, that is the limitation of success. So last year when the 10th result came, I had seen one student who is my relative. She was crying. Then I asked why. She got 97.5% mark in her SLC, but still she was crying. She told that I am class 2 and my first friend got 98. So this is where each people, I had seen another boy who is jumping that I got 65% and I was passed. So people have different aims, different goals set in their life. So you can see that, so like if you want to become a great personality in life, வாழ்க்கையில் வந்து if you want to become a great personality, then you have to fix a goal which is very big, so that the success what you are achieving in the life will be also very big. So these are not the words from, I think everybody know that our Abdul Kalam, President of India, always tell that we have to dream big, and dreaming small is a sin. And even Tirukkural, there is a Kural, I think, Ulluvadellam Uyarvul, that means we have to think big. Even if you are not able to reach, you don't dream small. That's a Kural says. இது வந்து எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில் பொருந்தும். Each one of you, it's necessary. And there is also say that necessity is the mother of invention. அதாவது நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்புகளும் ஒவ்வொரு காலத்தின் கட்டாயத்தினால் வந்தது. ஸோ மனிதன் வந்து ஒரு காட்டில் வாழக்கூடிய ஒரு மனிதராக இருந்து, ஸோ தட் ஹி வாஸ் ஏ ஹண்டர் இன் த jungle, and now he has become a modern man in this society. And how this transformation has happened. So there are two things. It is all because of both societal revolutions and scientific revolutions. அதாவது சமுதாய எழுச்சி மற்றும் அறிவியலின் புரட்சி இரண்டுமே சேர்ந்து அன்னை வந்து மனிதன் வளர்ந்துருக்கான். இப்போ நம்ம முன்னால் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னாலும் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஒன் ஆர் தி அதர் சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன்ஸ். டாக்டர் ஜாஸ்லின் கிறிஸ்டோஃபர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது நிறைய இது இன்வென்ஷன்ஸ் பற்றி சொன்னாங்க, வாட் ஐ ஹேட் மெய்ட். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் ப்ரீஃப்லி டெல் அபவுட் ஏ சிம்பிள் திங், ஹவு வி கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு கிரேட் திங். ஸோ எல்லாருக்குமே அலுமினியம் தெரியும். அலுமினியம்னா என்னது? இட்ஸ் எ மெட்டல். I think everyone knows. And where we use this, we use in our kitchen for making vessels. We use still, எல்லாருமே அந்த போஸ்ட் பாருங்க, எலக்ட்ரிக் போஸ்ட், அதில் ஒயர் போகுதுல்ல. ஸோ அது வந்து இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே வந்து அலுமினியத்தோட தன்மை வந்து ரெண்டும் வேறு. அங்கே வந்து அலுமினியம் வந்து டெம்பரேச்சர் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் when we are going as a vessel in the kitchen. திருப்பி இட் ஹேஸ் பெட்டர் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி, அதாவது ஹீட்டை ரொம்ப வந்து கடத்தி விடும். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் எலக்ட்ரிக் போஸ்ட், இட்ஸ் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் எ ஹை எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி. நிறைய வந்து இது எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி மற்ற பெரும்பாலான மெட்டல்ஸை விட ஜாஸ்தி. இதை விட ஜாஸ்தின்னா உங்களுக்கு காப்பரும் சில்வர் தான் உண்டு. பட் டூ திங்ஸ், காப்பர் இஸ் ஹைலி ஆக்சிடேசிவ் அண்ட் சில்வர் இஸ் காஸ்ட்லி. அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நார்மலி காப்பர் ஒயர்ஸ் ஆர் இன்சுலேட்டட் இன்சைட் ஏ ரப்பர் ஆர் பிளாஸ்டிக், தென் வில் பி யூஸிங் இட் ஃபார் மெனி அப்ளிகேஷன்ஸ். அதே மாதிரி அலுமினியம் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இன்னொன்று வந்து லைட் வெயிட். இந்த சாதாரணமான ஒரு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மெட்டல் வந்து அதுக்குள்ளால we can add different alloying additions. நாங்கள் அதான் பண்ணோம். what we add is we will add magnesium into that, scandium into that, rare earths, cerium, lanthanum, copper, nickel, இது போல different. So whenever we put different types of metals or elements into a particular metal, that is what we call as alloying additions, its properties changes. So then what happens is that same material is being used in the rockets. இப்போ ஃபுல்லாக ஒரு ராக்கெட் லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபுல்லாக சுற்றி இருக்கக்கூடிய வந்து டாப் லெவல், எஸ்பெஷலி கிரையோஜெனிக் என்ஜின் எல்லாமே வந்து அலுமினியம் அலாய்ஸ். அங்கே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, மெயின்லி இட்ஸ் லைட் வெயிட். ஸோ அதனால் வந்து we can have more payload. அது மாத்திரம் இல்லை, when we have lot of alloying additions, the strength can be increased. அதாவது ஒரு 100 MPa இருக்கக்கூடிய மெகா பாஸ்கல் இருக்கக்கூடிய அலாய் அல்லது ஒரு 60 to 65 இருக்கக்கூடியது we can increase to around 700 megapascal by adding alloying additions. So it is getting strengthened. When we are adding good metals, it is getting strengthened. Again, in the same material, if it is
having some porosity, or if it is having some, some oxide particles, the strength will come down. Maybe it will come to 50. So it will easily break. So if you are adding good particle, it gets strengthened and it is used in the rockets, in the spacecraft, aircraft fuselage structure, everything it can be used. But if it is not properly rolled, even if you want to process a extruded wire, we have to do a lot of processing. Then only a lot of shaping. So you know that when you can go to blacksmiths, they make a lot of knives, swords, everything. So they do a lot of heatings and it gets hardened. So why I told this is that we have to correlate same thing with our life. நம்ம வந்து எப்படி நல்ல நல்ல குணங்களை வந்து வாழ்க்கையில் வந்து கற்றுக்கிட்டு we are changing our attitude. This will bring us into a greater heights. நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து முன்னுக்கு கொண்டு வர முடியும் நல்ல நல்ல குணங்கள். So what are these good characters which you have to inbuild from young days? எல்லா மாணவர்களும் வந்து so you have to have some great goals in the life. வாழ்க்கையில் வந்து நல்ல ஒரு எய்ம் வச்சுக்கணும், நான் இப்படி ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Then you have, it's not, goals is not enough. So there is a say that we have to have the dream which will not allow us to sleep, and not the dreams which we have during the sleep. So அதாவது நம்ம கனவுகள் வந்து தூக்கத்தில் வரக்கூடிய கனவுகளாக இருக்கக்கூடாது, நம்மளை தூங்க வைக்காமல் இருக்கக்கூடிய கனவாக இருக்கணும். So that is what the greatest aim we have to have. So to achieve this aim in the life, நம்ம என்ன பண்ணணும்? So what are that? So we have to have a consistent effort, determination to achieve the goals, and we have to inbuild all the perseverance. அதாவது விடாமுயற்சி வேணும். எந்த சூழ்நிலையில் வந்தாலும், எந்த தோல்வியில் வந்தாலும், we have to just keep on proceeding for that. So that will lead to the greatest personality in life. And wherever you put your goal, and whenever you had an opportunity that okay, இப்போ நம்ம வந்து என்ன நினைப்போம், ஓகே இவ்வளவுதான் என்னால் முடியும் அப்படின்னா, then okay, we will be able to achieve that. நம்மளால் இதையும் தாண்டி முடியும்னு நினைக்கும் போது தான் we will be reaching to greater heights. So I want to share three stories of three great scientists. So I will start with the first scientist, who is Michael Faraday. Michael Faraday எல்லாருக்கும் தெரியும். So he is one of the greatest inventor. He is a chemist, physicist. If you see his younger days story, he is born in a very poor family, and he didn't had a proper education. Our history படிக்கும், வாழ்க்கை வரலாறு படிக்கும்போது தெரியும். Now ஒரு மாணவர்கள்ட்ட what I want to advise is that you have to read all those biographies of these great personalities, how they had built up their life to reach greater heights. Each autobiographies or biographs, then you know that what are the struggles they had in the life, but how they are achieving to the greater heights. And as I mentioned, one of the examples, so Michael Faraday, in one of his article, he has written that I was sustaining with the food of a loaf of bread. That means there was a famine in those days, maybe 200 years back. So he will get a loaf of bread from the church on Sunday. He cut it into 14 pieces and he eats. So you can see how much famine was there to have such a great scientist in the younger days. So even he completely overcome that, because his mother and two children came to UK from a small village, I think Edinburgh, and then they lived there, and with all these struggles. And what happened is, at the age of 13, I think he became a apprentice in a book shop. That means book binding shop la vandu or apprentice chinnamana. He don't have any formal proper education. I think only very little formal education. He just become a apprentice in a book shop at the age of 13. Then one of the hobby is reading books. Avarku hobby vandana book da vasikudiyadu, because one of the greatest friend of anyone who can change the lives is the books, apart from the real friends what we have in and around, or the real mentor we have. So whenever he get free times, இது வேலை எதுவும் இல்லாத டைமில் he will be always reading very good books, especially physics related. ஏன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நாமவே தான் வளர்த்திக்கணும். ஆக்சுவலாக இன்ட்ரெஸ்ட் will not come. இப்போ எந்த ஒரு ஜாப் கிடைச்சாலும் அந்த ஜாபில் வந்து நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டோம்னா we will enjoy the life. அதனால் ஓகே எதுக்கு தான் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா then it's very difficult. So always when you are entering into the job, you have to just be into that and master it, and you can enjoy it. So then he was reading, and he
had a habit of creating friendship with many of the seniors. And one Professor Williams, who used to come routinely to bind books in the press, has seen this boy reading a book. Then he asked, what you are reading, which I gave for binding. Then I told I was reading on electricity and related things. Then he had small discussion with him, and he found he's having very good knowledge, just like a learned personality. So because of he was reading a lot of books, no, அவர் அறிவியலில் வந்து அந்த திறமையை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக் ரீட் பண்ணுறாரு. ஸோ தென் he told that just you go to Professor Humphrey Davis lectures and attend those. Then he even took the ticket. If you go to the biography, you can see அவரே அந்த ப்ரொஃபஸரை வந்து இவருக்கு டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்து நீங்கள் அங்கே போய் இந்த லெக்சர்லாம் அட்டன் பண்ணுங்க. இவர் லெக்சர்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துட்டார், எல்லா குறிப்பெல்லாம் எழுதி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு திருப்பி அவர் இதை பற்றி நிறைய ஒரு நோட் எடுத்ததெல்லாம் எழுதிட்டு தென் வாட் ஹி ஹேட் ஹி புட் ஹீஸ் ஆல்சோ நாலேஜ். ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்தீங்க, இப்படியெல்லாம் பண்ணால் இன்னும் அருமையான கண்டுபிடிப்புகளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 300 பக்கம் எழுதி வந்து ப்ரொஃபஸர் ஹம்ப்ரி டேவிக்கு அனுப்பிட்டு உங்கள் லேபில் ஏதாவது வேலை இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டார். அப்போ இதை அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்து அவர் கூட இருக்க கொலீக்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இப்படி ஒரு சாதா புக் ப்ரெஸ்ஸில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பையன் வந்து இப்படி எழுதியிருக்கான். பட் வாட் எவர் இஸ் ரிட்டர்ன் இஸ் கிரேட். ஹி டோன்ட் ஹாவ் எனி எக்ஸலன்ட் ஃபார்மல் எஜுகேஷன் பாருங்க. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த ரீடிங் அண்ட் செல்ஃப் லேர்னிங் ஹவ் இஸ் கம். அப்போ ஹம்ப்ரி டேவிட் சொன்னார், ஓகே யூ கேன் கம் அண்ட் ஜாயின் இன் அவர் லேப். ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா ஆஸ் எ லேப் அசிஸ்டன்ஸ் பீக்கர் கிளாஸ் டியூப்ஸ் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி தென் யூ கேன் பிகம். ஸோ அந்த டைமில் தான் ஹம்ப்ரி டேவிக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தது. பிகாஸ் இட் ஹஸ் பிளாஸ்ட் அண்ட் ஹி லாஸ்ட் இஸ் ஹை. நைட்ரஜன் ட்ரைக்ளோரைடு ஏதோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது பிளாஸ்ட் ஆகிட்டு. ஸோ இதனால் என்ன பண்ணனா மேக்ஸிமம் ஹி வாண்ட் ஏ சப்போர்ட். ஸோ ஹி புட் மைக்கேல் ஃபேரடே இன்டு த எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன். தென் மைக்கேல் ஃபேரடேயும் லைஃப்பில் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு ரெடியான ஆள் எந்த டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு கெமிக்கல்ஸ் ஏ அண்ட் பி மிக்ஸ் பண்ணும்போது தெரிஞ்ச கெமிக்கல்ஸ்னால் we know what happens. பட் எதுவுமே தெரியாத புதியதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது we do not know either it blasts or what happens. ஸோ எல்லாமே ஆராய்ச்சியில் தான் பெரும்பாலான டைமில் என்ன நடக்குன்னா we will end up with accidents or we will end up with great inventions also. One of the simplest invention is penicillin. So ஃப்ளெமிங்ஸ் வந்து ஒரு ஹாலிடேக்கு போயிட்டு வரும்போது அந்த பென்சிலின் உள்ள அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கல் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மோல்டில் இருந்தால் மற்ற இதெல்லாம் கில் பண்ணி. ஸோ தென் ஹி அப்சர்வ் தட் இட் ஹாஸ் எ பெட்டர் பவர். தட்ஸ் ஹவு த ஃபர்ஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இஸ் இன்வென்டட். பார்த்துடுங்க. ஸோ ஜஸ்ட் இன்வென்ஷன் பை நேச்சர். ஸோ மைக்கேல் ஃபேரடே எடுத்திங்கன்னா தென் ஹி புட் அப் ஆல் ஹிஸ் எஃபர்ட். Then he started reading his own, and he's a person who is behind all the greatest inventions like electric motor, and electrochemistry, electrolysis, cathode, anode. The terminologies ellame Michael Faraday is behind, even the invention of benzene and many of the compounds. So he is called as a chemist and physicist. Normally நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஸராக கெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர் அல்ல ஃபிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர்னு சொல்லுவோம். பட் he learned self-learned person and become a great personality. He is one of the greatest. அப்போ ஹம்ப்ரி டேவிட்டை கேட்பார், which is the greatest invention in your life? அவர் identifying a person like Michael Faraday and bringing to my lab is the greatest invention because he made more invention than I had done அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ யூ கேன் சி. ஸோ அதே மாதிரி வந்து நம்ம எந்த வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலையில் எந்த வறுமை எது இருந்தாலும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. நம்ம முன்னுக்கு வரணும். நம்ம அது வரக்கூடிய வழிகள் என்ன, அது நல்லா கல்வி கற்றுக்கணும். அது கிளாஸ் ரூமில் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய கல்வியை போயிட்டு நம்ம தனியாக புக்குகள் கற்றுக்கணும். வாட் எவர் வி ஹவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் இன்டர்நெட்ஸ் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு பட் வி ஹாவ் டு கீப் ஆன் ஒர்க்கிங், டேக் ரிஸ்க் ஆன் லைஃப். ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஐ வில் கம் டு த செகண்ட் சயின்டிஸ்ட். தட் இஸ் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பல்பு எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட் பல்பு வந்து இன்வென்ட் பண்ணது வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். ஸோ அப்போ அவர் அந்த லைஃப்பில் வந்து ஹீ ஃபெயில்ட் 1000 times டு இன்வென்ட் ஏ பல்ப். அதாவது ட்ரை டில் யூ சக்சீட். அதாவது நம்ம வெற்றி காணும் வரை முயற்சியை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். என்னதான் வெற்றி தான் நம்மளோட குறிக்கோள், நம்மளோட எய்ம் அதுதான். ஸோ தென் நெவர் யூ வில் கெட் போர்ட். ஸோ வில் பி கீப் ஆன் ஒர்க்கிங் ஃபார் தட். நம்ம வந்து உழைத்து கொண்டே இருப்போம். வி வில் நாட் ஃபீல் தட் வி ஆர் கெட்டிங் எக்ஸாஸ்டட். ஸோ அதே மாதிரி ஸோ ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அவரோட ஒரு பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா he is also came from very simple background. But so once what happened, Thomas Alva Edison gone to school just like small kids like this. So mother has sent to school and one day he came with a chit in the pocket written by the teacher. உங்கள் பையனால் எதுவுமே படிக்க முடியாது. He is not listening and he is not repeating what we are telling in the class. நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறது he is not repeating. So he is not fit for study. அம்மா புரியல, very much shocked. Went to teacher, asked what happened. So then teacher told that this is what happening. அம்மா வந்தாங்க, ஓகே நான் பையனை நானே பார்த்துக்கலாம், நானே படிப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு she started teaching and
learned him. He taught him many things with the support of other teachers, because earlier and all, many times there is no formal type of education to many people. So he is again another self-taught person. அப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா he is partially deaf. அது வந்து இந்த காலத்தில் வந்து நம்ம ஒரு எல்கேஜியில் ஜாயின் பண்ண உடனே வந்து ஸ்கூல்லையாவது ஒரு இது வைப்பாங்க, ஓகே பையன் இல்லைன்னா ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும், நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த காலத்தில் அது ஒன்றும் முடியவே இல்லை. ஸோ ஹீ இஸ் பார்ஷியலி டெஃப். அதனால டீச்சர் சொல்லிக் கொடுக்குற எதுவுமே கேட்டால் தானே வந்து ரிப்பீட் பண்ணி சொல்லுவான். ஸோ தட் வாஸ் த ப்ராப்ளம் வித் தாமஸ் ஆல்வன்ஸ். இஸ் பார்ஷியலி டெஃப். பட் வாட் ஹேப்பன், பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் டேக்கிங் ரிஸ்க் இன் த லைஃப், லேர்னிங் அகெயின் லேர்னிங், அதான் கல்வி கேட்குறதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸ்லையுமே வருது. லேர்னிங். தென் ஹீ பிகேம் ஒன் ஆஃப் த greatest inventor in the later days, with more than 1,000 patents and many of the invention telegraphs and many things. So even he in his initial days also he had a lot of struggle and he worked in many of the small companies to become one of the greatest inventor and owner of many of the companies. So this is the story of a second scientist who has, because since I am scientist, I am just giving the examples of scientific people. So the third person is Charles Darwin. You know that who has written the origin of species, how the people has come, and so he correlated that the man has come from the monkey and so on. So his story again go back, but he is not from a poor family. He is from a rich family. His father is a doctor and his father aimed to make him as a doctor. But his passion is something else. He loves nature. He enjoys trees, he enjoys music of birds, they enjoys very good breeze and everything, and he keeps on observing things of the nature. That is his habit and his intention towards what father, because nowadays we also know that each parent will compel their student. What they want is being told to this. What I advise the parents is that just you guide, not compel that you take this, took this. You identify what is the interest of those kids. Then you can show the path. Never because you are so and so profession, so your son has to become so and so. It's not necessary. Or you want to like that. So you tell that these are the things you have to have a goal. But that and all guidance, everything. But you have to see their interest. Then accordingly you ask them to turn and give the freedom to them to come. If they are going in a wrong direction, definitely as parents you are always there to compel and ask them to go in a right direction. That's required. But always don't compel your interest on the students. Again here what happened is that Charles Darwin's father was a doctor and he put him for medicine. But what happened after 1 year, he told, I was not able to study this, so he came out of the medical school. Then the father was very much helpless. Then he told that whatever your interest, any course you take. So he again consulted with their own church priest and he told, if he is interested in theology, I will help him in getting an admission for theological. And because of that influence, he studied theology, but he completed the course very well. But his love on the nature has not stopped. So he completed theology course, and one of his hostelmates asked that we are going for a tour in the Pacific Ocean. Are you interested to come? It is for more than a year in the ship to survey the nature, what is growing on that. So then Charles Darwin also, it is a free voyage actually. He didn't intended for that. So he gone with that voyage. Then he traveled throughout, but his habit is writing down the observations on the nature. So what happens when and what are things, and he correlated with all the animals. But then he found that there are a lot of correlation on the behavior of different species of the animal kingdom as well as the plants. So he told that there is something called evolution of mankind or the different types of animals, and then after 20 years of his research, he written that origin of species and whatever the belief they had. He told that there is a lot of interlinking between the species and how the mankind and the other animals has evolved. So that's one of the greatest statement and enter. So you can see that one person, he took his passionate, even another scientist with all the difficulties. So each one of you have to have fixed their goals in the life and do that. Even our simplest example is
Dr. APJ Abdul Kalam. So he came from, I think the story is known to every one of you, came from a very simple family in Rameshwaram village, and then he rose to the level of a scientist because of his hard work and his inspiration to become a. So he once told that I want to become a pilot. He'd gone for aeronautical engineer, but he didn't got it. But he entered into the Indian Space Research Organization. Then again, he is the person who take a risk on the life, and he is a passionate person. He even forgot to get married also. Then he was completely with rocket. So his experience on the first day to Indian Space Research, that is in Vikram Sarabhai Space Center in Trivandrum, is that first day morning he was getting appointed, and he came to room the second day night. So you can see the first day itself his experience, and that's how it converted, and he took all the leadership in doing all the things, projecting all the things, and he became one of the great personality. And again, in my life, he is one of the inspiration to become the scientist. That's what I will tell. So I will just put my story a little bit, that how from a simple village from Kanyakumari district, that is from Kapikade, I had become a scientist. I was having my school education at NVKS, first in a infant Jesus school, then NVKS, then again in LMS boys higher secondary school. Then I moved to BSc with Jaslyn Christopher. But at the time, I came from a business family. We have rice business and rice mill business. So even in 10th class, during evening time, all Saturdays, Sundays, I will be in rice mill and rice shops. So my thinking was business, that's all. So I didn't thought anything. So that was my aim, because only my circle and thought process was there. But only thing is that my father, even is a businessman, he used to buy books and give. Even Sports Star, which I am interested, he will buy and give. The Hindu paper. The only resource we have is that. So whenever I get free time, I used to read from top to bottom, whatever is there. And so even at that time itself, during +2 itself, what are the ways, what are the education. So I used to read and take the cutting and even small piece and keep it. So collection of this. So this was handy. So I know that even after MSc, we can go for engineering. And we have to only sit for GATE examination. That's how it changed my life. So I had BSc and MSc, then I had done. Then at the completion of MSc, I had written the graduate aptitude test in engineering. I had looked for two options are there. Either to do my PhD in Madurai Kamaraj University or to do MTech in engineering. So for getting MTech, those days, it's not the communication is not like this. We don't have any internet. No information can be just like that. Only newspaper is the information what we get. So how to contact or get application from all these schools. So once March 31st, normally the GATE results will come. The second week of February will be the examination. Still they follow after 35 years, same thing is followed by IITs. Then I started, once I got the scorecard, I started writing to all these IITs and NITs, wherever MSc chemistry eligible MTech courses are there. So they told that this is a application price. You can know that you have to write all letters. There is no email or nothing, no communication, no phone call. It's not possible. You know, I think everybody seniors will remember that if you want to contact from MATHICODE to Nagarkoil, we have to make a trunk call booking and wait. Because it is in different exchange. We cannot have a direct call, or even to Trivandrum, maybe 2 hours. If in US means 6 hours, 7 hours, maybe sometimes we'll get the call next day. And so it was, the communication was such a condition in those days. And now we have everything in our hand. Within no time we can contact anybody around the world, any information around the world. It's very easy. So it's not so in case we have to write a letter, wait for weeks or months to get another reply from them. So each institute, but luckily all the institute replied that, okay, this is the time of application, this is the amount. So what then, there is a money order. So we have to get the money order from there, and the money order bottom we have to write there, kindly send the application for so and so calls. So we just apply to many institutes, not even southernmost. I started applying to NIT Trichy, where MTech in Material Science is there, then to NIT Surathkal, NIT Jamshedpur, IIT Bombay, so like that all. And most of the places I got the interview call, but luckily the first one was NIT Surathkal and my cousin was there. So just that is how my turning point towards from science to engineering. So here also people will tell that once we have science degree, just go for PhD and complete and become. So what I thought is that why not we take a different path.
ஸோ எல்லோரும் சொல்லுவாங்க நம்ம நடந்த பாதையில் எல்லாருமே நடக்கிற பாதையிலே நடந்துட்டு இருந்தால் புதையல் கிடைப்பதில்லை. இப்போ புதையலை தேடி மனிதன் போகும்போது நடந்து போன பாதையில் போகும்போது அங்கே கண்டிப்பாக புதையல் இருக்கு. ஏன்னா முன்னால் நிறைய பேர் போயிருப்பாங்க. we can't we take a different path in life, so that is the road less traveled, but you have to take risk. ஸோ அது மாதிரி ஓகே டிஃப்ரெண்ட் பாத் எடுத்துக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்ட் ஐ கான் ஃபார் எம்டெக். பட் அங்கேயே மெட்லஜி முடித்தேன். ஸோ மெட்லஜி ஃபஸ்ட் இயர் முடிக்கும்போது தென் ஐ ஹவ் டு டூ என்னது எம்டெக் ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். ஸோ தெர் இஸ் நோ ஃபோன் எதுவுமே கிடையாது. அதுனா ரிட்டர்ன் ஒன் ஆஃப் மை எம்எஸ்சி கிளாஸ்மேட் வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேட். அவங்கள லெட்டர் எழுதி போட்டேன் எனக்கு இப்படி விஎஸ்சியில் ப்ராஜெக்ட் எதாவது இருந்தால் பண்ணணும் அப்படின்னு. தென் ஷீ சென்ட் எ லெட்டர். ஸோ தட் ஓகே தீஸ் ஆர் த கோர்சஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் த பீப்புள். So then I just applied, sent the application, met a professor, who is my professor in MSc. Then he took me to a scientist of Vikram Sarabhai Space Center and introduced him. He is father of the present director of our VSSC, and he is a former director, Dr. Rajarajan. So then he guided me for almost an hour, and he took me to another great scientist, Dr. P.P. Sinha, who was the inventor of, when you see this satellite, no, there is a maraging steel is there. So to him, and that's what, so in my life I had seen that we have to keep on trying. There will be some or the other way the context will come. So then I gone the first day. Then after going there, I want to stay in Trivandrum. Then I asked where I can stay. Then everybody told that there is a place called Indira Bhavan, where Dr. APJ Abdul Kalam has stayed as a bachelor for many years. So then I think if you see, read the Wings of Fire, it will be there. So then I gone, I took a room there and stayed for almost a year in that. So there also, there was an old security guard. So he knows all these big shops of ISRO, even the former director of Shivan and APJ and also, because he was very old. He was there for as secretary from his younger days itself. So he used to tell all the stories, how the hard work, how the people will come and at the late nights and how they work and shares. So what I want to tell is that even a person who may be a less known security guard, he will be a great inspirer for you. He tells a lot of stories about the scientists. So this is an inspiration. Not only the inspiration can get from anywhere. Then I was being in Vikram Sarabhai Space. There I got a confidence. Okay, there are a lot of scientists in and around. Why can't I become a scientist? Then I thought, okay, definitely I have to do PhD in materials engineering, and that's how. This is my simple way from a village student who want to become a businessman has been transformed to a scientist. So again, if you see how to become scientist in different establishments, so that also I want to share. இந்தியாவில் வந்து என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குது, ஒரு சயின்டிஃபிக் ஆர்கனைசேஷன் என்னென்ன இருக்குது, எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாணவர்களுக்கு இது விஞ்ஞானி ஆகலாம். ஸோ இப்போ இந்தியாவில் வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் செட்டப்பில் R&D ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனுமே வந்து ஒவ்வொரு இதுக்காக தொடங்கப்பட்டது. இதில் வந்து இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் மெயின்லி ஃபார் ராக்கெட்ஸ் அண்ட் லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் அண்ட் சேட்டலைட்ஸ், ஃபார் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் எல்லாமே வந்து இஸ்ரோ டேக் கேர் பண்ணும். இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் மெடிக்கல் ரிசர்ச் வந்து ஃபுல்லி ஃபார் மெடிசனல் ரிசர்ச், மேபி இட்ஸ் டயக்னோஸ்டிக் டூல்ஸ், இல்லைன்னா வந்து சார் எவ்வளோ நேரம் சொல்லுங்கள். when I want to stop, I can stop. Another 5 minutes. ஸோ மெடிக்கல் ரிசர்ச்சுக்கு வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் இருக்குது. DRDO, டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன், இருக்கக்கூடிய எல்லா மிசைல்ஸ், அக்னி மிசைல் இருக்கட்டும், பிரம்மோஸ் மிசைல்ஸ், ஆகாஷ் எல்லாமே வந்து ரிசர்ச் வந்து ஹைதராபாத் தான் மெயின் கேம்பஸ். ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து தான் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. காம்பேக்ட் வெஹிக்கிள் எல்லாம் வந்து எங்கே பண்ணுறாங்கன்னா சென்னையில் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷனில் எல்லாம் வந்து எனி டிசிப்ளின், அதாவது வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் இஸ் தட் நீங்கள் வந்து எனி சப்ஜெக்ட், இட் டசன்ட் மேட்டர், யூ ஹேவ் டு எக்ஸல் ஆன் தோஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ். அது சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸாக இருக்கலாம், கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட்ஸாக அல்லது மெடிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் அல்ல பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் கேன் பி தேர். பட் ஒன்லி திங் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் தட் யூ ஹேவ் டு டூ perform in the examinations very well and sit for, and each institution have these scientific questions, and you can become a great scientist and one of the great inventor. So I will just briefly touch upon later on my contributions to Indian strategic sector as well as how CSR has struggled or contributed towards research on COVID fight. So the first is I will tell about the institutions where the young students can look for to become a scientist in the later days of your life. So first is ISRO, then you have the ICMR, then I told about DRDO.
Then fourth one is the organization where I come from. It is under the Council of Scientific and Industrial Research, which is under the Ministry of Science and Technology. So here we have almost 37 national labs throughout India. அது வந்து இந்தியாவில் பல பாகங்களில் நிறைய லேப், ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே இந்த ஒரு லேப் இருக்கும். ஐ வில் ஜஸ்ட் பிக் வெரி ஃபியூ லேப்ஸ். ஒன்று வந்து சிஎஸ்ஆர் ட்ரிவாண்ட்ரம், நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் இன்டர்டிசிப்ளினரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. இங்கே வந்து மெட்டீரியல்ஸு, கெமிக்கல்ஸ், பயோசயின்ஸ், என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் ஆகிய சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் தெரியும். இது ஏன்னா இன் லேட்டர் டேஸ், ஏன்னா நான் கூட வந்து ஸ்கூலில் 8th 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது தான் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுட்டு என்ன பண்ணுவேன், அந்த பேப்பர் கட் பண்ணி வச்சுருப்பேன், ஒரு ஃபைலை போட்டு வச்சுருப்பேன். பட் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் லேட்டர் டேஸ். தட்ஸ் வாட் ஐ எம் டெல்லிங். நீங்கள் இது என்ன சார் இப்படி நம்மள்ட்ட வந்து இப்போ பின்னாடி உள்ள காரியங்கள் பேசியிருக்கேன். whenever you get some information, cut it and keep it, so it will be useful for later days. அதுக்கு வேண்டி தான் நான் இதை வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் பார்த்துறேன். ஒவ்வொன்று படிக்கும்போது இந்த ஆர்கனைசேஷனில் என்னென்ன பண்ணுறாங்க, ஹவு தே கான்ட்ரிபியூட் டு த சொசைட்டி, ஹவு தே கான்ட்ரிபியூட் டு இந்தியான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ். DRDO, then Council of Scientific and Industrial Research, nearby we have Central Food Technology Research Institute. அது வந்து மைசூரில் இருக்குது. CFTR என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு காலத்தில் வந்து நமக்கு லாட் ஆஃப் ஃபேமின் வாஸ் தேர். திருப்பி என்னாச்சுன்னா, தேர் வாஸ் எ ஒயிட் ரெவல்யூஷன், எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். குரியன் வர்கீஸ் he made. Then there are a lot of milk. ஸோ இந்த மில்கை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஹவு இட் கேன் பி கன்வெர்டட் டு பேபி ஃபுட் வென் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் ஃபுட் ஃபார் த பேபிஸ். அப்போ தான் அமுல் ஸ்ப்ரே கண்டுபிடிச்சாங்க. இட் இஸ் இன்வென்ஷன் ஆஃப் CSIR. அதே போல் இன்னொரு நேஷனல் ஃபிசிக்கல் லெபார்ட்டரி இருக்குது டெல்லியில். நம்ம எலெக்ஷன் வரும்போது என்ன பண்ணுவோம், வில் புட் இன்டெலிஜிபிள் இங்க். இந்த இன்டெலிஜிபிள் இங்கே கண்டுபிடிச்சது வந்து ஒன் ஆஃப் தி CSIR லேப், தட் இஸ் நேஷனல் ஃபிசிக்கல் லெபார்ட்டரி. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய சொசைட்டிக்கு வேண்டக்கூடிய இன்வென்ஷன்ஸ், நிறைய மெடிசின்ஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க. மெடிசனில் வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம கோவிட் இருக்கும்போது தெர் வாஸ் நோ மெடிசின் இஸ் தேர். அதனால் வேக்சின் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணோன்னா, பாரத் பயோடெக்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது. டாக்டர் கிருஷ்ணன் எல்லாம் தான் அதோட சேர்மேன். ஸோ ஹீ இஸ் ஆல்சோ ஏ ஃபார்மர் CSIR சயின்டிஸ்ட். அவர் திருப்பி போய் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து இது பண்ணார். ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணாங்கன்னா, we have to identify என்னென்ன மாலிகூல்ஸ் வந்து இந்த வைரஸை கில் பண்ணும், என்னென்ன மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து ஸோ they keep on understanding things. And even I was got affected by the COVID virus, and I consulted doctor also for that. Even I was in oxygen support for 5 days. You know how difficult it was. So during those days there was a research conducted in the labs, and all the scientists எல்லாருமே லாக் டவுன், எல்லாமே க்ளோஸ் டவுன் பண்ணி யாருமே ரோட்டில் இறங்கக்கூடாது. பட் அந்த டைம்லேயும் கூட நாங்கள் வந்து ஒரே ஒரு வாரம் தான் ஃப்ரீயாக இருந்தோம். செகண்ட் வீக்லேருந்து நாங்களும் லேபுக்கு போயிட்டோம். பிகாஸ் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் எப்படி வைரஸை கில் பண்ணுது, மெட்டல் வந்து கில் பண்ணும். நம்ம காப்பர், சில்வர் இதெல்லாம் வந்து ஆன்டி ஃபங்கல், ஆன்டி மேக்டீரியல் பேக்ஸ். அப்போ அதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணி அதை எங்கெங்கே அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இதே மாதிரி தான் அந்த மெடிசன் பண்ணோம். கோவேக்சின் உள்ள வேக்சின் வந்து CSIR லேபும் இவங்களுக்கு சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சி இன்வென்ட் பண்ணி இமிடியேட்டில் மார்க்கெட் பண்ணி இந்தியா தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு பண்ணாங்க. ஸோ யூ கேன் சி த ஹவு மச் கான்ட்ரிபியூஷன் ஏ scientific group or a scientist can do. இன்னும் அடுத்து வந்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்தீங்கன்னா, இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இருக்குது. அதுவும் நிறைய லேப்ஸ் இருக்குது. இப்போ ட்ரிவாண்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா CTCRI இருக்குது. திருப்பி இப்போ சென்ட்ரல் பிளான்டேஷன் கிராப் ரிசர்ச் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக உள்ள நிறைய ஃபீல்டில் இருக்குது. தென் வி ஆல்சோ ஹாவ் நியூக்ளியர் ரிசர்ச், பாபா அட்டாமிக் ஃபார் ரிசர்ச் சென்டர், அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி. அவங்க வந்து நியூக்ளியர் ரிசர்ச். நியூக்ளியர் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் நியூக்ளியர் பாம்ஸ், இட் இஸ் ஃபார் மெடிசன். இப்போ வந்து கேன்சர் இது வரும்போது ரேடியோகிராஃபி எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் வந்து ஆல் இஸ் டெவலப்ட் பை திஸ் பீப்புள், தட் இஸ் ஃப்ரம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி. தே மேக் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐசோடோப்ஸ், இதெல்லாம் பண்ணி ரிசர்ச். ஸோ யூ ஹாவ் மெனி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன் இந்தியா வேர் யூ கேன் பிகம் ஏ சயின்டிஸ்ட் அண்ட் யூ கேன் கான்ட்ரிபியூட். It is not that scientists alone, a lot of professionals are there. In whatever way, what is your passion, you identify and proceed along that. That's what I want to tell. Just I want to share my simple contribution towards space sector. நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் அலாய் எடுத்து அலுமினியம் சிலிக்கான் கார்பைடு, அதாவது இந்தியா வந்து ஒவ்வொரு தடையும் முன்னுக்கு வரும்போது என்ன நிறைய தடை போடுவாங்க. இப்போ ட்ரம்ப் வந்து 100% டேரிஃபு திடீர்னு சொல்லிட்டு மெட்டீரியல் அனுப்ப மாட்டாங்க. ஸோ இதே மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் வந்து நம்ம லைட் காம்பேட் ஏர்க்ராஃப்டில் வந்து ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கும். ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் நம்ம கம்ப்யூட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ இதே மாதிரி அந்த ஃப்ளைட்டை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் கம்ப்யூட்டர்ஸ். இந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து நிறைய பார்ட்ஸ், ப்ராசஸிங் யூனிட்ஸ் இருக்கும். அதில் வந்து நடுவில் வரக்கூடிய ஒரு காம்பனன்ட் ஃபார் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் த ஹீட் அண்ட் டெசிபேட் ஃபாஸ்டர், அலுமினியம் சிலிக்கான் கார்பைட் காம்பனன்ட். இது வந்து எல்லாமே ஃபுல்லாக இம்போர்ட்டட் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸ்டில் வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் ஆன் தட்.
அப்போ அது என்னென்னா இந்த மெட்டீரியல் வந்து திடீர்னு ஒரு அமெரிக்கன் கம்பெனி சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு, நிறுத்திட்டாங்க. தே டோன்ட் ஃபைண்ட் எ வே. தென் தே டோல்ட் தட் ஓகே வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ் ஏரியா. தே கேம் டு அஸ். வி டெவலப்ட் இன் எ ஷார்ட் டைம். வி கேவ் த ஸ்பெசிமென்ஸ் அண்ட் இட் ஹஸ் பீன் டெஸ்டட். நிறைய ஏன்னா ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது நிறைய டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. தே ஆர் ஸ்டில் ஒர்க்கிங் ஆன் தட். இது என்ன ஒன்றா இது ரெக்யர்மெண்ட் என்னென்னா ஒரு மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆகக்கூடாது ஹீட் ஆகும்போது, பட் நல்லா இது ஹீட்டையும் கண்டக்ட் பண்ணும். ஸோ தட்ஸ் நம்ம அந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் பார்க்குற மாதிரி ஹீட் சிங்ஸ் மாதிரிப்பட்டது. இட்ஸ் ஃபார் ஏர்கிராஃப்ட். இது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி காம்பனன்ட். இன்னொன்று வந்து ரீசெண்டாக ஒரு டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். எகெயின் நேஷனல் ஏரோஸ்பேஸ் லெபார்ட்ரி வந்து அலுமினியம், மெக்னீசியம், ஸ்காண்டியம் அலாய்ஸ் 250 kgs இம்போர்ட் பண்ணாங்க. அவங்க எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணாங்க. ஓகே வி கேன் டைரக்ட்லி ரீப்ளேஸ் வித் ஏர்கிராஃப்ட். இட் மேபி இது ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் இல்லைனா வந்து ஒரு பேசஞ்சர் ஏர்கிராஃப்ட். என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆஃப்டர் எல்லாம் ஸ்டடி முடிச்ச பிறகு தென் தே ஆஸ்க் ஜெர்மனி தட் யூ கிவ் திஸ் மச். தே டோல்ட் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் இட் இஸ் எ ரெஸ்ட்ரிக்டட் மெட்டீரியல். தென் ஒன்லி திங்ஸ் கேம் டு தட்ஸ் ஓகே வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ் அண்ட் தென் we took only 18 months to develop the whole material. நாங்கள் ஃபுல்லாக அந்த ஈக்குவலண்ட் அதோட ஒரு பெட்டர் ப்ராப்பர்ட்டி இது பண்ணி நாங்கள் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்கோம். ஸோ மேபி another 1 or 2 years we do the certification and we can see our flights and our space aircraft will be done by this aluminium. So the advantage என்னன்னா it can be easily weldable, better corrosion resistance and இதோட டென்சிட்டி வந்து சாதா அலுமினியம் அலாயை விட இன்னும் 4 to 5% கம்மி. ஸோ லைக் திஸ் மெனி திங்ஸ் we have done. Another one of the simplest one is that பிரம்மோஸ் மிசைல் இருக்குது. அதில் வந்து மெக்னீஷியம் இக்னைட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த இக்னைட்டர் வந்து என்னென்னா இட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து பிரம்மோஸ் ஒரு மிசைல் பார்க்குறேன்னா அந்த என்ஜின் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரஷ்யாலேருந்து வரும். டிஆர்டியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது வந்து சீல் எதுவுமே நம்மளை பிடிக்க மாட்டேன், கம்ப்ளீட்லி சீல்டு. அவங்க இன்ஜினியர்ஸ் இங்கே இருப்பாங்க. ஸ்டில் பீப்புள் ஆர் தேர், ரஷ்யன்ஸ் ஆர் தேர். கூடங்குளத்தில் இருக்க மாதிரி தே வில் பி தேர். தே வில் டேக் கேர் எனி மெயின்டெனன்ஸ், தே வில் டூ இட். அப்போ என்னென்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இன்டிஜினியஸ் பண்ணால் வி ஹேவ் டு டெவலப் ஆல் ஈச் பிட்ஸ் அண்ட் பிட்ஸ் மெட்டீரியல் இருந்து அந்த டெக்னாலஜி அந்த டைமென்ஷன் எல்லாமே நம்ம தான் டெவலப் பண்ணணும். நத்திங் இஸ் கிவன் ஃப்ரீ பை த டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே. ஸோ தட்ஸ் ஹவு த scientists of different organizations, DRD organizations, says many people are contributing towards the development of the nation. So just I want to share how the scientific communities are upholding the country both in defense, space and all the sectors. I think I will not take much time. I had shared many of the informations because we have a lot of the many people to talk. With this few words, I wish each one of you to have a wonderful and a great life. And best wishes to the school and thanks for inviting me for this school day celebration. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing your valuable thought about goals, dreams and success of life to students with your real life experience. Next, we are delighted to have our guest of honor, Engineer Jennifer G. Emmanuel, BE, Assistant Director, Directorate of Employment and Training, Chennai. We now invite her to deliver her address. அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ரிங்கிள் டோபே மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலின் 43rd ஆனுவல் டேக்கு என்னை அன்போடு அழைத்த இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய பிரின்சிபல் திரு பிரைட் சார், அதாவது என்னுடைய முன்னாள் கெமிஸ்ட்ரி டியூஷன் சார் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மட்டுமன்றி இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டோருக்கும் சான்றோருக்கும் போதகர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஆனுவல் டேயை சிறப்பாக செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணி காத்துட்ருப்பீங்க. ஸோ நான் ரொம்ப அதிக டைம் எடுக்கலை. ஜென்ரலாக நான் வந்து வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை, நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசுடைய வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறையில் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதை பற்றி மட்டும் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்கிறேன், சரியா? ஸோ வேலைவாய்ப்புன்றது கண்டிப்பாக அன்றாடம் நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு இன்றியமையாத ஒரு காரியமாக இருக்குது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட இப்போ ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்க பசங்கள்கிட்ட நான் கேட்கலாம், உங்களுக்கு என்ன ஆக விருப்பம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தங்க என்ன சொல்லுவாங்க, டாக்டராக ஆசையாக இருக்குது, இன்ஜினியராக ஆசையாக இருக்குது, எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளைட் ஓட்டணும், இல்லை எனக்கு ஒரு போலீஸ் ஆகணும், அவனுக்கு வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகணும், ஒரு கலெக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல ட்ரீம்ஸை இந்த குட்டி கிட்ஸ் சொல்லுவாங்க. இதே நான் பின்னாடி உட்காந்துருக்கக்கூடிய 11th 12th பிள்ளைங்க கிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்டால் என்ன பதில் வரும்? முதல்ல மார்க் வரட்டும், பாஸ் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் கெரியரை பார்த்துக்கலாம். இதுதான் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பேசிக் மைண்ட் செட். குழந்தை பருவத்தில் பலவித கனவுகள் நமக்கு இருக்கும். பட் வளர வளர நம்மளுடைய சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ், நம்ம சிச்சுவேஷன்,
நமக்கு கையில் இருக்கக்கூடிய புத்தகங்களை நமக்கு படிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி, நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன, நம்மக்கிட்ட இருக்க திறமை என்ன, திறன் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணாமல் நம்மளையே வந்துட்டு இல்லை நம்மளால் இவ்வளோதான் முடியும், இதுதான் என்னோடய கெப்பாசிட்டி, இல்லை எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 12th நான் படித்து பாஸ் ஆகணும், ஏதோ ஒரு டிகிரியை படிக்கணும், அதுக்கப்புறம் உள்ளதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம பல பேர் வந்து நம்ம மைண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அப்படி தானே? அப்படி கிடையாது. ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் சார் அழகாக சொன்னாங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நீங்கள் என்னவா மாறணுன்றதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். எப்போவுமே ஒரு கெரியர், ஒரு வேலை வாய்ப்போ இல்லை ஒரு உயர்ந்த பதவிகளுக்கோ இல்லை ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான லைஃபுக்கு ஃபஸ்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது உங்கள் கெரியர் என்ன, இல்லை உங்களோட எய்ம் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எது உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த், எது உங்களுடைய வீக்னஸ் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இப்போ ஒருத்தங்க வந்து ஒரு பேரண்டல் ப்ரெஷர்னால அவங்க அம்மா அப்பா சொல்கிறாங்க நீ டாக்டர் தான் ஆகணும், நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு டாக்டர் வேணும்னு சொல்லி அந்த குழந்தை மேலே ஒரு டாக்டர் ஆசையை நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் நம்ம வந்து சொல்கிறோம். ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பிளட்டை பார்த்தா மயக்கம் வந்துடும், இல்லை ஒரு மெடிசனுன்னா அலர்ஜி ஆயிரும், அவங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது. ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத குழந்தைகளுக்கு மேலே பேரண்ட்ஸ் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆசைகளை திணிக்கும் போது அந்த பிள்ளையால் அந்த கெரியரை வந்துட்டு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியாது. அந்த கெரியருக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டி இருக்கும். ஸோ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு ஜாட் டவுன் பண்ணுங்கள், லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த், வாட் இஸ் யுவர் வீக்னஸ், எது உங்களுக்கு பேஷனாக இருக்குது, எது உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணுது. சாரை பார்த்த ஒரு சயின்டிஸ்ட்டை எவ்வளோ அழகாக உங்களுக்கு பல சயின்டிஸ்டோட எக்ஸாம்பிள்ஸோட என்னென்ன சயின்டிஸ்ட் ஒரு நம்மளுடைய இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் வந்து என்னென்ன விதத்துக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்னு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஜாட் டவுன் பண்ணாங்க. ஸோ அதை பார்த்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்துச்சா, ஓகே நான் சயின்டிஸ்டாக விரும்புகிறேன், இல்லை நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வேலை வாய்ப்பை ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் வேலை வாய்ப்பை நான் பெற்றுக்கொள்ளணும், இல்லை நான் டாக்டர் ஆகணும், ஒரு இன்ஜினியர், எது உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணுது அதை வந்து நீங்கள் நோட் டவுன் பண்ணுங்கள். நோட் டவுன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி பல பேர் அந்த வழியை பார்த்து ஏறி இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கலெக்டராக ஒருத்தங்க ஆக விருப்பப்படுறீங்கன்னா ஒரு ஐஏஎஸ் தேர்வை பல பேர் எழுதியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், நம்ம ஸ்கூலில் இதுக்கு முன்னாடி படித்தவங்க யாரும் கலெக்டர் ஆகியிருக்காங்களா, நம்ம சர்ச்சில் ஆகியிருக்காங்களா, நம்ம சொசைட்டியில் ஆகியிருக்காங்களா, நம்ம பக்கத்து வீட்டில் ஆகியிருக்காங்களா, நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஆகியிருக்காங்களா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம வந்து கேதர் பண்ணணும். இப்போ வந்து நம்ம சோஷியல் மீடியா இன்டர்நெட்டை வந்து எதையோ விதங்களுக்கு நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம், அப்படி தானே? பட் நம்மளோட கெரியருக்காக 1 வீக் 1 மணி நேரமாச்சும் கெரியருக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் என்ன ஆகணுமோ அது வந்து அதுக்கு நான் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, யார் ஆகியிருக்கா. ஸோ அந்த ஃபுட் பார்த்த ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு 5 பேரோடைய டேட்டா உங்களுக்கு கிடைக்குது. சரி ஓகே, ஒரு 5 பேர் வந்து டாக்டர் ஆகிருக்காங்க. அந்த 5 டாக்டர்ஸ்ட்டை நீங்கள் பேசுங்க. ஸோ பேசிட்டு என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க, நீட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்ற 5 பேரோடைய இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதை தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணுன்றது கிடையாது. எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஹேஸ் his or her own identity. அவங்களுக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும். உங்களுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிவிட்டு அதுக்குன்னு ஒரு டைம் டேபிள் போடுங்க. ஓகே, என்னோட கெரியர் என்னோட ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸை பேஸ் பண்ணி நான் என்னோட எய்மை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த எய்மை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, இந்த எய்மை நோக்கி நான் பயணம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5 பேர்கிட்டேருந்து நான் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ளஸ் என்னோட ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜியை வச்சு எனக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை நான் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். அப்போ எய்ம் ரெடி ஆகிடுச்சு, ஸ்ட்ராட்டஜி ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஒன்று இருந்துச்சு, 3வதாக என்ன இருக்குன்னா கன்சிஸ்டன்சி. சார் யூஸ் பண்ணாங்க அந்த வேர்ட் கன்சிஸ்டன்சி. கன்சிஸ்டன்சினா என்ன? கன்சிஸ்டன்சினா என்ன? தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணணும், சரியா? ஏன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்குது. இந்த வாரம் ஒரு பரீட்சைன்னா இன்றைக்கி ராத்திரி பகல் பார்க்காம உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன். எப்படியாவது இந்த தேர்வில் நான் அவ்வளோ விட நிறைய மார்க் வாங்கணும், இல்லைனா நான் அட்லீஸ்ட் 80 மார்க் வாங்கணும், இல்லைனா நான் அட்லீஸ்ட் 35 மார்க் வாங்கணும்னு அந்த தேர்வுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம படிப்போம். எத்தனை பேர் தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம்? கிடையாதுல்ல. ஆனால் நம்ம கெரியருக்குன்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க கோலுக்கு நோக்கி நம்ம போகும்போது நம்ம ரொம்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு அழகான கோட் இருக்குது. இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷைன் லைக் அ சன், ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு பேர்ன் லைக் அ சன். ஒரு சூரியனை போல் நீங்கள் பிரகாசிக்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக சூரியன் அளவுக்கு நீங்கள் உங்களை என்ன பண்ண பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹாவ் டு பி ரெடி. அதாவது அந்த அளவுக்கு யூ ஹாவ் டு பி கன்சிஸ்டன்ட் ஆன் யுவர் ஒர்க். ஸோ எய்ம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, ஸ்ட்ராட்டஜி டிஃபைன் பண்ணியாச்சு, கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியாச்சு.
அப்போ என்ன வரும்? ஆப்வியஸ்லி என்ன வரும்? யூ வில் கெட் யுவர் சக்ஸஸ். நமக்கு வந்து எதிர்பார்த்தது எல்லாம் உடனடியாக கிடைக்கும்னு இல்லை. இப்போ சிலர் வந்து 21 வயசு டிகிரி முடித்த உடனே அவங்க என்ன ஆவாங்க? ஐஏஎஸ் ஆவாங்க. ஆனால் சிலர் கடைசி வாய்ப்பில் கூட ஐஏஎஸ் ஆவாங்க. ஆனால் அதுக்கான தொடர் முயற்சி இருக்கணும். ஏதோ ஒரு சின்ன சர்க்கிள்கள் இருக்கலாம், சின்ன நமக்கு ஃபெயிலியர்ஸில் நம்ம பண்ண ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் நமக்கு ஃபெயிலியர் ஆக வைக்கலாம். பட் அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம கலங்காமல் நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய கெரியரை கரெக்டாக எய்மை வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணால் அந்த வெற்றி வாய்ப்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீங்க. சரியா? ஸோ இதுதான் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கக்கூடிய உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன். மற்றபடி உங்கள் ஸ்கூல் பீரியடில் படிக்க வேண்டிய நேரத்தில் நீங்கள் படிங்க. அழகாக பாரதியார் பாடலே இருக்குது. நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்? படிக்க வேண்டிய நேரத்தில் படிக்கணும், விளையாட வேண்டிய நேரத்தில் விளையாடுங்க. உங்களுடைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை ரொம்ப ஹாப்பியாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த மெமரிஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு லைஃப் லாங் ஸ்டே ஆகும். ஸோ உங்கள் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸை கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள். எப்படி ஃப்ரெண்டை சூஸ் பண்ணுறதுனா, உங்கள் ஃப்ரெண்டால் உங்கள் லைஃப்பில் க்ரோத் இருக்குன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து இட்ஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்டு கூட சேர்ந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் லைஃப்பில் நிறைய திட்டுகள் விழுது, பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்களை தொடர்ந்து கண்டிச்சிட்டு இருக்காங்க, இல்லை டீச்சர்ஸ் உங்களை தொடர்ந்து கண்டிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஏதோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் தவறு இருக்குது. ஸோ அதை நீங்கள் சரி பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சரி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃப்யூச்சரில் வருத்தப்படாமல் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருப்பீங்க. ஸோ உங்களுடைய ஸ்கூல் லைஃப் போல்டாக இருங்க. உங்களுடைய பேசிக்காக டீச்சர் சொல்லித்தரக்கூடிய லெசன்ஸை ஒழுங்காக கவனிங்க, டிசிப்ளினாக இருங்க. இந்த விஷயங்களை நீங்கள் பேசிக்காக கடைப்பிடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு லீடராக நீங்கள் எல்லோரும் மாறுவீங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்த ஸ்கூலுக்கு நீங்களே ஒரு கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனராக வந்து ஒரு அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்து கூறி நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am, for your wonderful and heartfelt words. Now we invite Dr. W. Sharmi, MA, MPhil, PhD, Assistant Professor of English, Nesamani Memorial Christian College, Marthandam. She is a former student of our school. It's our pride to have her here as our guest. We invite you to share a few words with us, ma'am. Respected dignitaries on dais, including the district minister, the assistant pastor, the correspondent, the principal, the chief guest, the guests of honor, special guests, then my brothers, Dr. Jacob Grant, Dr. Jaslyn J. Christopher, the teaching faculty, non-teaching faculty, the church committee members, PTA members, parents, dear students and others. A warm evening to all of you. First of all, I would like to thank my Jesus Christ for giving me this opportunity to come back to my alma mater once again after a long time. In addition to that, this is my homeland. So I take immense pleasure to be here with you all. I can see many familiar faces and I feel happy to see you all here. Then I thank my Anna, Dr. Jaslyn J. Christopher, for giving me this opportunity to come here, and also the others who consented to invite me and to give me the opportunity to address the students. So I have been called here as an alumnus. I am a former student of this school. To say about this school, this school is a treasure to this location. You may not understand now, but later after years you will understand. So this is the school where I studied. Of course, this building was a new one. When I studied, it was in the church premises, and then I studied my 5th standard in Chellamma building. Okay, then we were shifted to a building there for my 8th to 10th standard.
So I feel very happy to see this edifice now, because this is the development after, for about 20-30 years, they had been struggling to establish an institution. Now, this is the, what do you say? So, this is a reality, okay? So, behind this, I know that the former principal, Mr. Pal Raj, was the backbone, because he had been struggling for years to develop this institution. You may know him. And he had also held many positions in matriculation board, and also the former correspondent of the school. And to talk about my teachers, only one teacher is here. The other teachers have left. However, I feel happy to see many new faces. And, when I joined here, I felt a fish out of water, because, I was shifted from Ramna district to Kanyakumari district. Even though this is my homeland, I studied till my 10th standard in Swartz Matriculation Higher Secondary School. So, which is actually next to the school where Dr. APJ Abdul Kalam studied. So, when I came here, why I felt a fish out of water, because everything was new here. I could not assimilate with this culture. Everything was new, the culture, the slang. So it took me time to adopt everything here. So I even had a very poor academic performance then. So I even, failed in classes, failed in my subjects, because I was not able to concentrate on my studies. My mother was, then in Ramna district. My father was here, and I was living with my elder sisters. So this was a very difficult time for me. So for about 3 years, I had been struggling. Then my mother got transferred to Kanyakumari district. So she came here. I promised her that I would do my best in my studies, and that is how I started understanding myself. So it happened in 6th standard. So I promised my mother that I would do my best, and I started studying every day at home. And I was able to focus on my studies, and from poor performance to average performance to, in the top list. I was able to get even first ranks, okay, first, second, third. So this is how I could improve, for which the support of the teaching staff was there, of course. So I'm reminiscent of all those teachers who were of immense help and support to me then, when I was struggling in my studies, when I was improving myself. They encouraged me, appreciated me. They wanted me to come up. And, I can enumerate a list. To start with, I would like to talk about my Anni, Dr. J.S. Javamala. She was my 7th standard class teacher. So it was the time I reached my height, I would say. But I don't think she would know about it. I am just disclosing only today about her. I have never told her about this. Okay? So, she encouraged me, and she was so much supportive to me then. And, I got inspiration from her. Had I not been a professor of English, I would have been a professor of physics. I started loving physics only because of her.
And then I also think of my maths teacher, Mrs. Suja Sudha. I'm not sure whether she's here. Then I can also, my history teacher, Jaylet ma'am, then Jacqueline ma'am, then my English teacher, Mrs. Shanti, then Mrs. Janet. And there are a lot of staff members who have really supported me, in my school time. So in my schooling, I used to be very calm and silent. I had never gone to the extent of, exposing myself to the world. I used to hide myself for everything. But the self-realization happened in me only in this schooling. This happened and I started understanding myself. I understood that I had to do something for myself. This is what we fail to do it actually. If you ask anybody in the school, the students may answer that they may want to get very high marks in their 12th standard. So as everybody knows, this is what would be your general answer. But I tell you, you have to move forward again. You have to move forward till your life ends. So we are human beings created by God. So we have to have that spirit in us. We all should work hard. Working hard is very important. Some people say that smart work is enough, but I strongly believe in hard work, in putting hard work in a smart way. So, only if you work hard, you can, uplift your life. This is not possible by simply being sluggish. You have to, if you really want to prove yourself to the world, you have to move forward. The first step or the last step, every step has to be taken only by you for yourself. That is very, very, very important. And that is why I'm standing here today. And, okay. So, as I have already said, I had studied here for about 8 years. Then I moved on to another school, which is in Palliadi, Christu Koil LMS Higher Secondary School. So in both the schools, I was encouraged by the then principals. So here, as you know, when I studied, the principal was Mr. Palraj, and he also appreciated me. When I got the first rank in 7th or 8th, he actually appreciated me in one of the spoken English classes. So he would take, some special spoken English classes then. Then, as I said, the former principal and the former principal of Christu Koil LMS Higher Secondary School and the former correspondent of this school, Mr. Isaac Paulraj, also encouraged me once when I received a shield in the church for a rally competition. So only these people's words, took me to this height. So all these people are very important in our lives, and this is what all the students expect from the teachers as well as from parents and also from everybody. So here there are many parents waiting for your children's programs. I know that very well, and what I would like to tell you is encourage your children. That is very important. My mother never asked us to study, okay? Even though she retired as a headmistress of a government high school, she never asked us to study.
You know why? She knows very well that that would not work out. Okay? So what she did was she encouraged us. Whenever we asked her help to buy books, she did it. And we read a lot. So myself or my elder sisters, they all read. So that is how we are able to hold PhD degrees and we are able to grow in our lives. So that is what I ask. I request all the parents, kindly encourage your students. That is enough for this present scenario. In addition to that, for the children, I say not only working hard, as everybody said, highlighted, perseverance is very important. Working hard for one day is not at all enough. You have to do it consistently. You have to follow it constantly. So it has to be done every day. Even if you do it for 10 minutes a day, you have to do it every day. That is very, very important. Okay? So in addition to perseverance, I also request all the children to be in touch with nature. Why I tell you this is, nowadays everybody is addicted to social media. They spend their children, especially, spend their time in social media or by watching TV or, watching mobile phone. So this really, takes their time. So what I would like to tell you is, please be in touch with nature. It has a healing power, and I request all the parents to ask your children to be in touch with nature. Okay, ask them to go outside and play instead of playing indoors. So all these things I would like to say, and okay, so I just want all the Ringle Taubians to stand for a minute. Ringle Taubian students, Korka Elambu Vingla. Have you all stood up? Yes. But I couldn't hear your yes. Only a very little yes. Okay. So from today onwards, you are going to take an oath. Okay? What oath are you going to take? Do you have any guess? No guess. Pardon? Okay. Hard work. Okay. So of course, hard work is also important. At the same time, spending your time in social media must be reduced. Okay? So you can use it, okay, but you have to reduce your time. Okay? So whatever you do in your life will mold you. Even if you watch news for half an hour, that will create an impact in your life. Okay? I don't recommend anybody to watch news more than half an hour, because that is full of negativity. Okay? So even if you watch news, you can watch it only to update. Okay? So that is too, only for half an hour. Do not watch even news more than half an hour. And if you really want to spend some time with the social media, okay, you can do it for 1 hour maximum. But don't spend your time more than that, because you are not using your time but wasting your time. Okay? So each minute is important, and only then you can shine in the future. Okay, so I wish you all the very best in your future endeavors. Here I conclude. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable message. Now, I invite our correspondent, Mr. B. Victor Bennett, D-Farm, to felicitate the gathering.
முதலாவதாக எல்லாம் வல்ல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எனது வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் கூறி, அத்துடன் இன்று 43வது ஆண்டினை சிறப்பிப்பதற்கு காரணமாக இந்த பாடசாலையை 43 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இந்த இடத்தில் தூர நோக்கோடு ஆரம்பித்த முன்னோர்களுக்கு அவர்களை நினைவு கூர்ந்து அவர்களை வாழ்த்துவது நமது கடமையாகும். இந்த வேளையிலும் இந்த பாடசாலையின் முன்னாள் இந்த பாடசாலையை இந்த இடத்தில் ஆரம்பிக்க உதவியாக இருந்தவர்கள், அந்த நாட்களில் இருந்த நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள், தலைவர்களாக இருந்த போதகர்கள் மற்றும் இந்த பாடசாலையின் பொறுப்பாளர்களாக முதல்வர்களாக இருந்த ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த வேளையிலும் இந்த இப்போதைய நிர்வாக குழுவின் சார்பில் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாளிலும் இந்த ஆண்டு விழாவினை சிறப்பிப்பதற்கு தலைமை தாங்கி இருக்கிற திருச்சபையின் தலைவரும் இந்த பாடசாலையின் தலைவருமான ரெவரண்ட் சாது செல்வன் அவர்களையும், உதவி தலைவராக திருச்சபையின் உடன் ஆயராக இருந்து கர்த்தருடைய பணியை செய்து வரும் உடன் ஆயரும் இந்த பாடசாலையின் உதவி தலைவருமாகிய ரெவரண்ட் ஜெகதீஷ் லால் ரகு அவர்களையும் இந்த பாடசாலையின் நிர்வாக குழுவின் சார்பில் வாழ்த்துகிறேன். அத்தோடு இந்த நாளிலும் குறிப்பாக முதல்வர், பொருளாளர் இவர்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த நாளின் இந்த சிறப்பு ஆண்டு விழா நிகழ்வில் நல்ல அறிவுரைகளை தந்த டாக்டர் டிபிடி ராஜன் அவர்களுக்கு நிர்வாக குழுவின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை கூறி பாராட்டுகிறேன். உண்மையிலே அருமையான அறிவுரைகளை அவர்கள் தந்தார்கள். எனக்கு வயதாகிவிட்டது, ஆகையினால் அந்த அறிவுரைகளின்படி நடக்க என்னால் முடியாது. ஆனால் இளம் பிள்ளைகள் அதை கேட்டீர்கள், எத்தனை பேர் கேட்டீர்கள் என்பதை நான் அறியேன். அதே போல இந்த பாடசாலையின் ஆசிரியர்களும் நீங்கள் இங்கிருந்து கேட்டீர்கள். நிச்சயமாக ஒரு நாள் நான் இதை கேட்கப் போகிறேன் உங்களிடம். அன்று டாக்டர் ராஜன் அவர்கள் என்ன காரியங்களை குறித்து அன்று இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் பேசினார்கள் என்று நான் நிச்சயமாக கேட்பேன். அதே போல பிள்ளைகளிடத்திலும் கேட்பேன். ஒருவேளை நீங்கள் கேட்காமதிருந்தாலும் கேட்ட பிள்ளைகளோடோ கேட்ட ஆசிரியர்களோடோ கேட்டு அதை புரிந்து கொள்ளும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தொடர்ந்து திருமதி ஜெரிஃபா ஜி இம்மானுவேல் அவர்களையும் பாடசாலையின் சார்பிலும் நிர்வாக குழுவின் சார்பிலும் வாழ்த்துகிறேன், நன்றி கூறுகிறேன். அவர்களும்
பிள்ளைகளுக்கான எதிர்காலத்தை குறித்த நல்ல ஆலோசனைகளை தந்தார்கள். இதையும் எத்தனை பேர் கேட்டீர்கள், எத்தனை பேர் புரிந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் அறியேன். ஒருவேளை இதுவும் ஒரு நாளில் உங்களிடம் கேட்கப்படும். அடுத்து இந்த பாடசாலையின் முன்னாள் மாணவியாக படித்த டாக்டர் W. சார்மை அவர்களும் சிறப்பாக இந்த பாடசாலையின் வளர்ச்சி மற்றும் இந்த பாடசாலையின் படித்த மாணவிகளில் ஒருவராக உங்களுக்கு சாட்சியாக அவர்களுடைய கடந்த கால நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். இந்த நாட்களிலும் உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்வது, நீங்களும் வருங்காலங்களில் இந்த பாடசாலையில் படிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் இதே போல பல நிகழ்வுகளிலும் முன்வந்து நீங்கள் உங்கள் சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு ஏற்றபடி ஒவ்வொருவரும் படிக்கும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மற்றும் இந்த பாடசாலையின் முதல்வர் அவர்களையும் எங்கள் நிர்வாக குழுவின் சார்பில் வாழ்த்துகிறேன். நேரம் எடுக்க முடியாது. ஆகையினால் பொதுவாக என்னோடு இந்த பாடசாலையில் நிர்வாக காரியங்களை கவனிக்கிற பொருளாளர், கணக்கர் மற்றும் நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும், இன்னும் இந்த பாடசாலையில் படிக்கிற மாணவ செல்வங்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் மற்றும் ஊழியர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வில் கலந்திருக்கிற அருமையான பெற்றோர்கள், நண்பர்கள் யாவருக்கும் பாடசாலையின் சார்பிலும் நிர்வாக குழுவின் சார்பிலும் என் வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your kind and motivating words. Next, we are delighted to call upon Professor Dr. Y.P. Jacob Grant, MS, MCH Neuro, to felicitate this gathering with their words of inspiration. Good evening to everyone. நான் படித்த சில வாழ்க்கை பாடங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். முதல் படம், நான் முதலாம் வகுப்பு படிக்கும்போது இப்படி ஒரு படம் பார்த்து கதை சொல் என்று இப்படி ஒரு பாடம் இருக்கும். இது நீங்களும் இதை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். இது முதலாம் வகுப்பில் உள்ள பாடம். அதாவது இரு நண்பர்கள் காற்றுக்குள் செல்கிறார்கள். எதிர்பாராத விதமாக ஒரு கரடி வருகிறது. ஒரு நண்பனுக்கு நன்றாக மரங்கேற தெரியும், அடுத்தவனுக்கே ஒன்றும் தெரியாது. ஒரு நண்பன் வேகமாய் ஓடி மரத்தில் ஏறிக்கொள்கிறான். அடுத்தவன் என்ன செய்வதென்று அறியாது திகைத்தான். அப்போது அவனுக்கு ஒரு யோசனை வந்தது. அவன் எங்கேயோ கேள்விப்பட்டான், கரடி மரித்த உடல்களை சாப்பிடாது என்று அவன் நினைத்து மூச்சை அடக்கி கொண்டு கீழே படுத்து விட்டான். கரடி வந்து இவனை மோர்ந்து பார்த்தது. இவனிடம் மூச்சு இல்லை. நினைத்தது இவன் இறந்து விட்டான் என்று. கரடி கொஞ்ச நேரம் மோர்ந்து பார்த்துவிட்டு கரடி சென்று விட்டது. கரடி சென்ற பிறகு மரத்தின் மேலே ஏறிய அந்த நண்பன் கீழே இறங்கி வந்தான். அந்த சக நண்பனிடம் கேட்டான், கரடி உன்னிடம் என்ன பேசியது என்று கேட்டான். அந்த நண்பன் சொன்னான், கெட்ட காலத்தில் ஆபத்தில் அதாவது கெட்ட நண்பர்களோடு நீ சேராதே என்று கரடி என்னிடம் சொன்னது என்றான். இதை நான் முதல் வகுப்பில் படித்தேன். முதல் வகுப்பில் என்னுடைய ஆசிரியை
பல தடவை என்னிடம் கேட்டார்கள், கரடி என்ன சொன்னது? கெட்ட நண்பர்களுடன் சேரக்கூடாது என்று சொன்னது. நானும் என்னிடம் கேட்டார், நீயும் கெட்ட நண்பர்களுடன் சேர மாட்டாய் அல்லவா என்று. நானும் சரி சேர மாட்டேன் என்றேன். ஆனால் கெட்ட நண்பர்கள் யார்? எனக்கும் ஒரு நண்பன் இருந்தான். நாங்கள் இருவரும் இதே ஸ்கூலில் தான் படித்தோம், ஒரே தட்டில் சாப்பிட்டோம். திடீரென்று ஒரு நாள் என்னிடம் வந்து, என்னுடைய திருமணம் முடிந்து ஒரு மாதத்தில் எனக்கு உடனடியாக கொஞ்சம் காசு தேவை என்றான். என் கழுத்தில் இருந்த செயினை பார்த்தான், அதை கேட்டான், நானும் கொடுத்தேன். கொடுத்துவிட்டு சொன்னேன், நீ அடவு வைத்து எடுத்துக்கொண்டால் அந்த ஸ்லிப்பை என்னிடம் கொடுத்து விடு அப்படின்னு. அவன் சென்றான். எனக்கு இங்கே வீட்டிற்கு வேற வீட்டில் இருந்து கூப்பிட்டுட்டே இருக்கிறாங்க. ஒரு மாதம் ஆகியும் ஸ்லிப்பும் தரல, ஒன்றும் தரல. சரி பார்த்தேன், அதுக்கப்புறம் நான் கேள்விப்பட்டேன் அந்த செயினை விற்றுட்டான் அப்படின்னு. ஸோ இந்த பிரச்சனை இன்றைக்கும் எனக்கு அது வந்து பல பிரச்சனைகளை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் சந்தித்தேன் இந்த செயினால். அதாவது நண்பர்கள், அதாவது நமக்கு நல்ல நண்பர்கள் கெட்ட நண்பர்கள் என்று பல நேரம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ கெட்ட நண்பர்களை காண்பது மிகவும், அதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து நேர்ந்துட்டால்தான் நீங்கள் ஒரு யார் உண்மையான நண்பன், யார் கெட்ட நண்பன் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். சில பேர் இப்போது இது நீங்களும் உங்கள் அம்மாவும் போய் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு கரடி வந்தால் கண்டிப்பாக உங்கள் அம்மா உங்களை தனியாக விட்டு கொண்டு போகவே மாட்டார்கள். ஸோ இதுதான் உண்மையான அன்பாக இருக்கும். நண்பர்களில் ஒரு சில நண்பர்கள் உண்டு, அவர்கள் விட்டு போக மாட்டார்கள். ஸோ அவர்களை நீங்கள் அப்படி ஆபத்து காலத்தில் உதவிய நண்பர்களை நீங்கள் என்றென்றும் மறக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுத்த நண்பர்களை முடிந்தால் மன்னித்து விடுங்கள். அவர்களிடம் பழி வாங்க நினைத்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் உங்கள் மன நிம்மதியை இழந்து விடுவீர்கள். ஸோ மன்னிப்பது ஒரு சிறந்த பண்பாடு. உங்களுக்கு நிம்மதி வேண்டுமென்றால், உங்களுக்கு யாராவது ஒரு கஷ்டம் கொடுத்தாலும் அவர்களை மன்னித்தால் நீங்கள் மன நிறைவை பெறுவீர்கள். இல்லையேல் அது ஒரு பழிக்கு பழி வாங்க நினைத்தீர்கள் என்றால் உங்கள் மன நிம்மதியை நீங்கள் இழப்பீர்கள். ஸோ வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைவரும் நேர்மையை கடைபிடிங்கள். ரெண்டாவது, அதாவது இது ஒரு உண்மையான கதை. இது சூடானில் ஒரு பெரிய பஞ்சம் வருது. அந்த பஞ்சத்தின் தாக்கத்தை புகைப்படம் எடுக்க ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் போகிறாரு. போய் முதல்ல அந்த படத்தில் பாருங்கள், ஒரு எமாஷியேட்டட் சைல்டு, அது வந்து முள்ளும் தொலுமாக தான் இருக்குது, அது வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது. அந்த சைல்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அப்படி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாரு. அப்படி எடுத்துகிட்டு இருக்கிற சமயம் ஒரு கழுகு வந்து இருக்கு. அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ஆஹா என்ன அழகான ஃபோட்டோ இது அப்படின்னு. அந்த ஃபோட்டோ கழுகு என்னன்னா நினச்சிது, இந்த குழந்தை என்ன சீக்கிரம் செத்து போகும், அப்போ வந்து அது நமக்கு உணவாகும் அப்படின்னு நினச்சி இந்த கழுகு வந்து அதை பார்த்துட்டே இருந்து. கெவின் கார்ட்டர் இந்த படத்தை எடுத்த அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தில் அவர் என்ன செய்தாருன்னா, இந்த படத்தை கொண்டு நியூயார்க் டைம்ஸில் 1994 இதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணார். அப்போ அவருக்கு, அதாவது இந்த ஃபோட்டோவுக்கு ஒரு பெரிய அவார்டெல்லாம் கொடுத்தாங்க. அவருக்கு புகழ் வந்து உச்சிக்கு போச்சு. ஆனால் இதை பார்த்த மக்கள் எல்லாம் கேள்வி எழுப்பினாங்க, இந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சுன்னு. கெவின் கார்ட்டரால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. என்ன ஆனது? படம் எடுத்ததுடன் அவர் ஓடிவிட்டார். அதாவது அடுத்தவர்களுடைய கஷ்டத்தில் அவர் பணம் சம்பாதிக்க ஆசைப்பட்டார். ஸோ அவர் அந்த படத்தை எடுத்து அதை வந்து பிரபலப்படுத்தி அந்த புகழையும் பணத்தையும் சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு உடனே போயிட்டார். அப்போ அவருக்கு ஒரு பாராட்டு விழா நடந்தது. அந்த பாராட்டு விழாவில் ஒரு நிருபர் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார், கெவின் கார்ட்டர் அவர்களே, நீங்கள் எடுத்த படத்தில் எத்தனை கழுகுகள் இருக்கின்றன என்று. கெவின் கார்ட்டர் சொன்னார், நான் எடுத்த படத்தில் ஒரே ஒரு கழுகுதான் இருந்தது. அவர் சொன்னார், இல்லை எனக்கு அதில் 2 கழுகுகள் தெரிகிறது என்றார். அவர் சொன்னார், இல்லை ஒரு கழுகுதான் என்று. அப்போது அந்த பத்திரிகையாளர் சொன்னார், ஒரு கழுகு நீ படம் எடுத்தது, இதை நீ படம் எடுத்தாயே, நீயும் ஒரு கழுகுதான் என்றார். ஸோ கெவின் கார்ட்டர் மரணம் அடைந்தார், மிகவும் அதாவது பிரேக் டவுன் ஆகிட்டார்.
இது வந்து ரொம்ப அவரை பாதிச்சுட்டு கெவின் கார்ட்டர் ஒரு வருஷத்துலேயே ஒரு 6 மாதத்துலேயே தற்கொலை பண்ணிவிடுவார். ஸோ இந்த நிகழ்வு மூலம் நீங்கள் அறிகிறது என்னன்னா, ஒரு நேர்மையற்ற முறையில் நீங்கள் புகழோ பணமோ சேர்க்க நினைத்தால் அது ஒரு 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 கேடான, அதாவது ஒரு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையை உங்களுக்கு உருவிக்கும். அதாவது இதில் வந்து கெவின் கார்ட்டர் 2 இது, அதாவது அவருக்கு மெயின் ப்ராப்ளம் எங்கன்னா, அவர் அந்த சுயநலம், அதாவது அவருக்கு புகழும் அவருக்கு பணமும் தான் அவர் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு. அந்த குழந்தையின் வலியும் அந்த குழந்தையின் வேதனையும் கெவின் கார்ட்டருக்கு தெரியவில்லை. அதாவது மனித நேயம் என்போம். மனித நேயம் என்பது ஒன்றுமில்லை, அன்பு இருக்க வேண்டும், இரக்கம் இருக்க வேண்டும். இந்த இரக்கம், இந்த 2ம் இருந்தால்தான் நீங்கள் அடுத்தவர் படும் கஷ்டத்தை உணர்வீர்கள். அடுத்தவர்களுடைய வலியை நீங்கள் என்று உணர்கிறீர்களோ அன்றுதான் உங்களிடம் மனித நேயம் இருக்கும். இன்னொரு படம் இது பாருங்கள். இது இந்தியாவின் நிலை. ஒரு பக்கம் வறுமை. இதை நீங்களே யோசித்து பாருங்கள். இந்த பிள்ளைகளின் பேக்ரவுண்ட் எப்படியா இருக்கும்? இவர்கள் அம்மா அப்பா எப்படி இருப்பார்கள்? சரி, இல்லை, இதே நிலையில் நான் இருந்தால் நான் எப்படி இருந்திருப்பேன்? ஸோ இதையெல்லாம் நீங்கள் யோசித்திருந்தால், அதாவது நீங்கள் நேற்று கூட நிறைய ஃபுட்டெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணீங்க பாருங்கள். இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. அதாவது அடுத்தவர்களுடைய வலியை நீங்கள் உணர்ந்தால்தான் நீங்கள் ஒரு சிறந்த மனிதர்களாக வாழ முடியும். ஸோ முதலில் நேர்மையை கடைபிடிங்கள். நேர்மையான வழிகளை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். 3வது அன்பையும் இரக்கத்தையும் கடைபிடித்து மனித நேயத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் காட்டுங்கள். 4வதாக எங்கே அநீதி இருந்ததோ, எங்கே அநியாயம் இருந்ததோ அங்கே உங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவிக்க மறந்து விடாதீர்கள். நன்றி. Thank you, sir, for your kind and motivating words. Finally, we invite Mrs. Ajita, our respected PTA President, to share her words with us. நமது ரிங்கிள் தோபே மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியின் ஆண்டு விழாவிற்கு வருகை மேடையை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கின்ற போதக பிதாக்கள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள், பள்ளியின் முதல்வர், பொருளாளர், கணக்கர், மேலும் என்னை போன்ற ஒவ்வொரு பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் அல்லாதோர்கள், அன்பு நண்பர்கள், மாணவ செல்வங்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத்தின் சார்பாக என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மற்றும் உங்கள் அனைவருக்கும் 43வது பள்ளி ஆண்டு விழா நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்த நமது பள்ளியின் பிரின்சிபல் சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பிள்ளைங்களை எல்லாம் அழகுபடுத்தி பிள்ளைகளோட கல்வியில் மட்டும் இல்லாது பிள்ளைகளுடைய திறமைகளை வெளியே கொண்டு வரதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மேடை தான் பள்ளி ஆண்டு விழா. பள்ளி ஆண்டு விழாவில் முதன்மையான இடம் வகிப்பது எது? பிள்ளைகளுடைய கலை நிகழ்ச்சிகள். ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க, பிள்ளைங்க எல்லாம் தூங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் பேசுகிறவங்க கொஞ்சம் கம்மியாக பேசணும். ஓகே, காலநிலையை பொறுத்து ஒரு சில கருத்துக்களை பிள்ளைகளாகிய உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். நானும் உங்களை போன்று என்னுடைய கல்லூரியில் ஒரு மாணவியாகத்தான் இருக்கின்றேன். 12ஆம் வகுப்பில் நம்மள்கிட்ட கேட்பாங்க, நீங்கள் என்னவாக விரும்புகிறீங்கன்னு கேட்பாங்கல்ல. அப்போது நானும் உங்களை மாதிரி அப்போது சொன்னேன் பிஎஸ்சி நர்ஸ். ஆனால் 12th மார்க் பொறுத்த அளவில் என்னால் ஜஸ்ட் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் தான் முடிக்க முடிஞ்சுது. ஆனால் 10 வருடம் கழித்து மறுபடியும் பிஎஸ்சி கம்ப்ளீட் பண்ணி இப்போது காட்ஸ் கிரேஸ்னால எம்எஸ்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதெல்லாம் எதுக்காக? உங்கள் முன்னாடி நிறைய சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாம் பேசுகிறாங்க. இங்கேயே படித்து இங்கேயே இப்போ பேசினவங்களையும் பார்த்தோம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் தான். நீங்களும் இங்கே இருக்கிற பிள்ளைங்க ஃப்யூச்சரில் நிறைய பேர் நல்ல நல்ல நிலையில் இதே மாதிரி சீஃப் கெஸ்ட் அட்ரஸ் எல்லாம் பண்ண போகிறீங்க. அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற காலத்தை நம்ம என்ன செய்யணும்? பயனுள்ளதாக பயன்படுத்தணும். கடிகாரம் எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் இல்லையா? அந்த கடிகாரம் என்னைக்காவது ஓடாமல் நின்னதை பார்த்துருக்கோமா? பார்த்துருப்போம். அது எப்போ அதோட பேட்ரி தீர்ந்தால் மட்டும்தான் அது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி நிற்கும். ஆனால் அந்த கடிகாரம் எல்லாருக்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக நம்ம என்ன செய்யணும்? அந்த கடிகாரத்தை போல் எப்போதுமே
நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் நம்ம அதை என்ன செய்யணும், பயன்படுத்தி கொள்ளணும், தொடர்ந்து ஓடிட்டு இருக்கணும். அன்பு பிள்ளைகளிடத்துல பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் எதிர்பார்ப்பது என்னது தான், நீங்கள் உங்களை பெற்ற பெற்றோருக்கும் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒவ்வொரு ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் பெருமையை தேடி தருவீர்கள். இந்த ஒன்றை மட்டும்தான் ஒவ்வொரு பெற்றோர்களாகிய நாங்களும் ஆசிரியர் பெருமக்களும் பிள்ளைகளிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறோம். ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்டோரி மட்டும் சொல்லி நான் என்னோட உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். ஒரு அன்பு மாணவன், அவனுடைய அம்மா உடம்பு முடியாதவங்க, அவங்க அந்த தம்பி கையில் ஒரு பேப்பர் எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க, தம்பி நீ எந்த நிலைமையிலும் உன்னுடைய படிப்பை மட்டும் விட்டுறக்கூடாது, ஏன் அந்த படிப்பு தான் உன்னை பெரிய இடத்துக்கு உயர்ந்த இடத்துக்கு நல்ல நிலையில் கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா பேப்பரில் எழுதி அவங்க அந்த தம்பி கையில் கொடுத்துட்டு ஒரு சில காலத்துலேயே அவங்க இறந்து போனாங்க. ஆனால் இந்த தம்பி கொஞ்ச நாள் படித்தான், அவனால் அதுக்கு மேலே படிக்க முடியாது. ஏன்னா அவனோட அப்பா மது போதைக்கு அடிமையானவர். அவர் என்ன பண்ணார், இருந்த திங்ஸ் எல்லாமே விற்று பிள்ளைய என்ன பண்ணா, அந்த தம்பிகிட்ட நீ இனி வேலைக்கு தான் போகணும், நீ படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார். அப்போ அந்த தம்பி ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் போய் உட்காரும்போது, பஸ் ஸ்டாப்பில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உட்காரும்போதெல்லாம் இந்த பேப்பரை எடுத்து வாசித்து பார்ப்பான். நீ எக்காரணம் கொண்டு உன்னுடைய படிப்பை மட்டும் விட்டுறக்கூடாதுன்னு அவங்க அம்மா அவன்கிட்ட பேசுகிறது மாதிரியே எப்போதுமே அவனுக்கு இருக்கும். இவன் இப்படி வேலைக்கு போகிற டைம் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டில் போய் நின்று அங்கே கிளாஸ் எடுக்கிறதெல்லாம் கவனித்து பார்த்துட்டே இருப்பான். இதை பார்த்த ஒரு ஆசிரியர் என்ன பண்ணான், அந்த தம்பியை கூப்பிட்டு, தம்பி நீ ஏன் இப்படி வந்து பார்த்துட்ருக்க, உனக்கும் இந்த ஸ்கூலில் வந்து படிக்கலாமேன்னு கேட்டாங்களாம். அதுக்கு அந்த தம்பி சொன்னானா, என்ன படிக்க வைக்கிறதுக்கு எங்கள்கிட்ட வருமானம் இல்லை, எங்கள் அப்பா மது போதைக்கு அடிமையானவங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சங்கடப்பட்டானா. இதை பார்த்து ஆசிரியர் சொல்லுவாங்க, உன்னை நான் என்ன பண்ணுறேன், படிக்க வைக்கிறேன், தம்பி நீ இந்த ஸ்கூலுக்கு நாளையிலேருந்து வா. அதே மாதிரி அந்த தம்பியும் வந்தானா, அந்த ஆசிரியர் தான் அவனை படிக்க வச்சாங்க. அந்த டைம் அந்த ஸ்கூலில் ஒரு காம்படிஷன், சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் இருக்குல்ல, அது வந்திருக்கு. அதில் வந்து எல்லா மாணவர்களும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களோட திங்ஸை வந்து அவங்களும் கொண்டு வந்து ஒவ்வொருத்தராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த தம்பி என்ன பண்ணியிருப்பான்னா, அவனுக்கு குடும்பம் வறுமை நிலை ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். அவன் பக்கத்தில் இருந்த கடையில எல்லாம் போய் எலக்ட்ரிக்கல் கடையில் இருந்து வேஸ்ட் ஒயர் பேட்ரி இந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்கி அவனும் ஒரு ப்ராஜெக்டை ரெடி பண்ணி ஸ்கூலில் கொண்டு வந்தான். அந்த ஸ்கூலில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இந்த சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் வாங்குகிற மாணவனுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிற பெரிய ஸ்கூலில் படிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஃப்ரீயாக படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பை தருவோம் அப்படின்னு ஆல்ரெடி அந்த ஸ்கூலில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த தம்பியும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணான்னா, அவனோட எக்ஸிபிஷன் ப்ராஜெக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேஸ்ட் ஒயர் பைப்ஸ் யூஸ் பண்ணி காற்றுனால நிலத்தடியிலேருந்து தண்ணி எடுக்கிறத அவன் ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்திருந்தானா. அவனோட டைம் வந்துச்சு, அவன் போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினா. எல்லா ஜட்ஜஸும் என்ன பண்ணாங்க, அவனோட ப்ராஜெக்டை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நீ தான் இந்த ஊரில் இருக்கிற பெரிய ஸ்கூலில் படிக்கிறதுக்கு தகுதியானவன் சொல்லி செலக்ட் பண்ணாங்க. அப்போது அவன் என்ன பண்ணான், அதே மாதிரி மறுபடியும் அவன் வேறு ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்காக ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து அவன் பாக்கெட்டில் இருந்த பேப்பரை எடுத்து பார்ப்பான். அந்த பேப்பரில் என்ன இருக்குன்னா, அவனோட அட்மிஷன் வந்து அந்த பேப்பரில் இருக்கும். அப்போது அவனுக்கு தெரியும், அம்மா என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எந்த காலத்துலேயும் நீ படிப்பை மட்டும் கைவிட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த ஸ்கூலுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லி அவன் ஒரு புதிய ஸ்கூலில் போய் நம்மளை மாதிரி நல்லா படிக்க தொடங்கினானா. இது ஒரு ஸ்டோரியாக இருக்கலாம், ஆனால் இதை கேட்குற அன்பு மாணவர்களுக்கு என்னது, நம்மளோட அப்பா அம்மா இன்னைக்கு நமக்கு கஷ்டம்னா என்னன்னு தெரியாமலேயே நல்லா படிக்க வைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம செய்கிற நம்மளால் முடிஞ்ச அப்பா அம்மாவுக்கு பெற்றோர்களுக்கு நம்ம செய்கிற கடமை, திருப்பி செய்கிற கடமை என்னது, அவங்கள பெருமைப்படுத்தணும். மாணவ செல்வங்களே, உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது ஒன்று மட்டும்தான், கொடுக்கப்பட்ட காலத்தை பயனுள்ளதாக பிரயோஜனப்படுத்துங்க. இதே மாதிரி சீஃப் கெஸ்ட்டாக பெரிய பெரிய லெவலில் போய் ஒவ்வொருத்தங்களும் அநேகருக்கு ஒரு சாட்சியும் ஒரு சான்றுள்ள பிள்ளைகளாகவும் வாழவும் வளரவும் கேட்டு தந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி. Thank you, ma'am, for your encouraging words and continuous support to our school. Thank you, dear dignitaries, for your wonderful words of encouragement. Now comes one of the most awaited moments of the evening, the prize distribution ceremony. The prize distribution ceremony. One and all present here. Now we have come to the awaited moment of the day, the prize distribution. Success is not an accident, it is the result of hard work, dedication and determination. Now I request our distinguished chief guest, Dr. T.P.D. Rajan, to distribute the trophy. Let's begin by honoring our
scorer in the public examination 2024 to 2025. We are proud to announce the first rank holder in the plus 2 public examination 2024-2025, J. Benny Pricey, who scored an excellent 586 out of 600 marks. Our management proudly honored to give the trophy. Congratulations, Benny Pricey. Benny Pricey mother receiving her trophy. Next, we honor our student who scored highest mark in the SSLC public examination 2024-2025. First mark, J.J. Evangeline J. Jebisha, 493 out of 500. Congratulations, Evangeline. Let's give a big round of applause to encourage her. Second mark, R. Benifa, 492 out of 500. Congratulations, Benifa. There are 6 students scored center marks in the Science SSLC Public Examination 2024-2025. J.J. Evangeline J. Jebisha, R. Bifani, J. Benolin Jona, B.R. Benila Grace, J. Jehisha, K.J. Sherlyn Patricia. Congratulations to all. R. Bifani, she scored center mark in social science subject. Congratulations, Bifani. Thank you, sir, for giving away the trophies and cash award to our proud winners. We have honor of recognizing the teachers whose unwavering dedication and exceptional guidance to lead our students achieve the centum result in the public examination 2024-2025. Let us now present well-deserved cash prize for our esteemed teachers. Now, I request our honorable chief guest engineer Jerifa J. Emmanuel to distribute the cash awards. Teachers who produced centum result in the SSLC public examination 2024-2025, Mrs. C. Persia for Tamil subject, Mrs. T. Vinshirani for Max subject, Mrs. T. Hold Hilla, science teacher, produced 6 students scored center marks in the SSLC public examination 2024 and 2025. Mrs. D. Jalette, social science teacher, producer, 1 student scores center marks in the SSLC public examination 2024-2025. Teachers who produced centum result in the plus 2 public examination 2024-2025, Mr. D. Bright David of our principal for chemistry subject, Mrs. M. Indra for Tamil subject, Mrs. P. Devanyana Shubha for Max subject, Mrs. Redlin Sonia Vins for physics subject, Mrs. S. Anisha for chemistry subject, Mrs. S. S. Boxes Bright for zoology subject,
Mrs. P. Saraswati for botany subject, Mrs. P. Jayanti for economic subject, Mrs. R.K. Melba for computer science and computer application, congratulations teachers. We are proud to recognize the sincere effort of teacher Mrs. P. Devanyana Shubha, who achieved 100% attendance for the academic year 2024 to 2025. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for giving away the cash award to our teachers. Good evening, everyone. Today we honor the shining stars of the academic year 2024-25. Now it is the time we acknowledge the talent of students and praise distribution of merit scholars. Please, merit scholars, please come forward and receive your trophy. Now I request our special guest, Mrs. K.P. Ajida, move forward and present the trophy. Sorry. Now I request our special guest, Dr. Sharmi, please move forward and present the trophy. Merit prizes 2024-25 from LKG. The trophy goes to N.S. Daffia. UKG, Jisho Bershan. First standard, Krison T. Barakis. Second standard, G. Rihanna. Third standard, S. Ivano Stefan. Fourth standard, B.G. Haniel Shano. Fifth standard, A.R. Rishana. Audience, please give your very big applause. Sixth standard, R.A. Oswald. Seventh standard, A. Gio Shani. Now Oswald is receiving his trophy. Eighth standard, J.F. Jane Gracelyn. Ninth standard, S. Bonnie Angel. 11th standard, R. Dafina. Congratulations to all our merit scholars for their dedication and hard work. May they inspire each one of us to aim higher. Thank you. Next,
We honor the remarkable dedication of the students for achieving 100% attendance throughout the academic year 2024-25. When I call your name, please come forward and get your trophy. I request our assistant pastor, please move forward and present the trophy. Third standard, G. Rifla. Fifth standard, S. Alice Dia, R.B. Burjan Rabish. Seventh standard, R.A. Vidya, S. Janilin Sajida, W. Juvin, E.J. Jonath Janish. Ninth standard, S. Lisha, S. Jaffrin. Tenth standard, M.S. Frank. 12th B, S. Akshay Dharani. 12th C, E. Benish Edwin. Congratulations, everyone. Thank you, sir. Next, it's the time to distribute the gift for our TAUBE Matric Higher Secondary School staffs. I request our president, please come forward and give the gifts. Our principal, Mr. D. Bright David, PG assistants, Mrs. D. Jalet, Mrs. M. Indra, Mrs. P. Devanyana Shubha, Mrs. P. Jayanti, Mrs. S.S. Baxis Bright, Mrs. R.K. Melba, Mrs. S. Anisha, Mrs. P. Saraswati, Mrs. B.R. Redlin Sonia Wins, Mrs. J. Reba J. Rajalin, Mrs. T. Gold Kilal, Mrs. A. Jamilin Josh, Mrs. D. Selvi, Mrs. G. Christine Jamila, Mrs. C. Persia, Mrs. S. Judith, Mrs. M. Mary Star, Mrs. T. Golden Vigila, audience, please give your very big applause. Mrs. P. Sajila Rani, Mrs. S. Belshia, Mrs. C. J. Kumari, Mr. T. John Christopher, physical education teacher, Mrs. T. Vinci Rani, Mrs. C. Granlin Stephen, Mrs. J. Vinuba Benicia,
Miss R. Mary Remy, Mrs. E. Lily Pushpam, Clerk Ma'am. Drivers J. Jagan, Mr. M. Ramesh, Mr. V. Alvin Christopher. Office Assistant Miss P. Sharada Bai. Mothers Mrs. R. Blessing Radhiga, Mrs. A. Anna Bai, Mrs. C. Lalita Kumari, Mrs. P. Beulah. Next, we honor the best performance in the March Past on Sports Day. The group leader is Clarissa Lino from class 9. Clarissa Lino, please come forward and get the trophy. Next, our school students, they showed their performance best in the district level Kho match. Now we honor on behalf of our school the Kho players. Now I invite Kho team leaders Ashwini Laboni from class 11 to receive their trophy. Now I request our correspondent sir, please. One more. One more, sir. Okay. Thank you all. Congratulations to all the winners and appreciation for all the participants. Every beautiful evening must come to the close, but not without gratitude. To express our heartfelt thanks to all who have made this day memorable, we now invite Mrs. V. Redland Sonia Vance, PG Assistant, to propose the vote of thanks. A very good evening to one and all present here. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. It's my pleasure to be a part of this celebration. As we wrap up this event, on behalf of our RINGLE TAUBE Metric Higher Secondary School MATHICODE, I would like to extend my most sincere thanks to Almighty God for making today's event a resounding success. It's my privilege to show my gratitude to our beloved President, Reverend G. Sadhu Selvan, District Minister, CSI Church MATHICODE. Your words of encouragement and insight have been a blessing. Thank you, Pastor. Next, I would like to thank our Vice President, Reverend R. Jagadish Lal Raghu, CSI Church MATHICODE. Thank you for spending your valuable time with us. Thank you, dear Pastor. I extend my heartfelt gratitude to our Chief Guest, Chief Scientist, Dr. T.P.D. Rajan, CSIR NIIST, Ministry of Science and Technology, Government of India, Trandram, for honoring us with your presence and delivering an inspiring words.
Now, I would like to call Dr. Professor Jacob Grant to honor our chief guest with a memorable gift. Thank you, Doctor. I take immense pleasure in extending my sincere thanks to the guest of honor, Engineer Jerifa G. Emmanuel, Assistant Director, Directorate of BE Employment and Training, Chennai, for gracing this occasion with your presence and for your inspiring words. Now, I invite our beloved correspondent, sir, to honor our guest of honor with a gift. Thank you, sir. I'd like to thank our former student, Dr. W. Shomi, Assistant Professor of English, NMCC Marthandam. Thank you for your patience and presence throughout the day. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite our treasurer, Dr. Jaslyn Christopher, to honor our former student, Dr. W. Shomi, with a token of love. Thank you, Treasurer, sir. I sincerely thank our respected principal, Mr. Bright David. Your vision and leadership has been instrumental in making this event a success and in shaping our learning environment. Thank you for setting high expectation for all of us and for creating a positive and welcoming atmosphere on campus. Thank you, sir. I'd like to thank our accountant, Mr. Selvaraj, for his prominent support in our management as well as in academic. Thank you, sir. I'd like to express my sincere gratitude to our correspondent, Mr. Victor Bennett, for your invaluable support and guidance which made this event a resounding success. Your leadership and vision are a constant source of inspiration for all of us. Thank you, sir. I'd like to express our deepest gratitude to our esteemed treasurer, Dr. Jaslyn Christopher, who always motivates us and guides every step of our success. Thank you, sir. I extend my gratitude to our committee member, Professor Dr. Y.P. Jacob Grant, neurologist. He has been always there in our endeavors. Thank you, sir. Next, I sincerely thank our PTA President, Mrs. Ajida, and also the committee member, Sudha Rani Yesaya, and all the committee members who worked hard to the development of this institution. Thank you all. Once again, I thank you for your cooperation and support. A special thanks to all our teachers for their hard work, dedication, determination, and endless support in preparing the students and organizing this program so beautifully. Thank you all, my dear colleagues. A special thank to our non-teaching staff for their behind-the-scenes efforts that made this event run smoothly. Thank you. To our dear parents, thank you for your encouragement and trust in us. Your presence here means a lot. Thank you all. A big round of appreciation goes to all the talented students who received awards and upcoming program. I wish all the students to give an outstanding performance. Finally, I thank each one of you present here. Your support and participation have brought life to this celebration. Thank you once again. Have a wonderful night ahead. Thank you, ma'am. We extend our heartfelt gratitude to all our dignitaries for taking time to grace this occasion and for their inspiring message. Yes, your presence has truly made this celebration more meaningful and memorable. Thank you. Thank you all.
brighter session of today's event. Yeah, today is a brighter session of today's event. Yeah, today is a day of joy, talent, creativity and unity. Our students have worked hard to present a colorful cultural feast to you. To behind this blessed evening, our graceful Bharadam troops will praise God through their dance.
Here come our tiny shining little stars from LKG with a joyful Christian song and dance. Let's welcome them. குட்டி பூவாய் சுட்டி சுட்டி மானாய் சுத்தி சுத்தி ஓடி வந்து பாட்டு பாடியாட குட்டி குட்டி பூவாய் சுட்டி சுட்டி மானாய் சுத்தி சுத்தி ஓடி வந்து பாட்டு பாடியாட என் செல்லமே குழந்தையே இயேசுவே என் கையிலே தூக்கியே கொஞ்சுவேன் குட்டி குட்டி பூவாய் சுட்டி சுட்டி மானாய் சுத்தி சுத்தி ஓடி வந்து பாட்டு பாடியாட ஜொலியான மோட்சம் விட்டு பூமிய தேடி வந்து எங்களை அணைச்சுக்கிட்ட பாலனே ஜொலியான மோட்சம் விட்டு பூமிய தேடி வந்து எங்களை அணைச்சுக்கிட்ட பாலனே செல்லமே 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 எங்க கூடவே என்றுமே இருந்துட்டா எல்லாமே தீக்கு ஈஸிதான் குட்டி குட்டி பூவாய் சுட்டி சுட்டி மானாய் சுத்தி சுத்தி ஓடி வந்து பாட்டு பாடியாட குட்டி குட்டி பூவாய் சுட்டி சுட்டி மானாய் சுத்தி சுத்தி ஓடி வந்து பாட்டு பாடியாட
little angels, for your sweet performance. That was heartwarming. Next, our cheerful raindrops from UKG brings us a refreshing Marai dance. Let's welcome them. All the parents are asked to sit in your respective places. All the parents are asked to sit in your respective places. Wonderful energy, little raindrops. Thank you for your joyful performance.
Our Graceful devotional team will now offer a semi-Bharadam performance. எண்ணி நாங்க படிச்ச பாட்டு எங்க ராசாவே உன்னை எண்ணி நாளும் படிக்கும் பாட்டு ஓ ஆண்டவனே உன்னை எண்ணி நாங்க படிச்ச பாட்டு ராசாவே உன்னை எண்ணி நாளும் படிக்கும் பாட்டு பாட சலிக்கவில்லை பாட்டும் மறக்கவில்லை பாட சலிக்கவில்லை பாட்டும் மறக்கவில்லை ஐயாவே உன்னை விட்டா ஆதரவா யாரும் இல்ல எங்க ஐயாவை ஒன்ன விட்டா ஆதரவா யாரும் இல்ல ஓ ஆண்டவனே உன்னை எண்ணி நாங்க படிச்ச பாட்டு எங்க ராசாவே உன்னை எண்ணி நாளும் படிக்கும் பாட்டு சகலத்துக்கும் நாயகரே கேட்கும் முன்னே சுகமளிக்கும் இரக்கமுள்ள ஜீவகரே என்ன புள்ளங்கையில் போட்டு வைத்த இறைவன் அல்லவா என்னை தாயின் வயிற்றில் தெரிந்து கொண்ட தெய்வம் அல்லவா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவே பிள்ளை அல்லவா நானும் பிள்ளை அல்லவா உங்க பிள்ளை அல்லவா ஓ ஆண்டவனே உன்னை எண்ணி நாங்க படிச்ச பாட்டு எங்க ராசாவே உன்னை எண்ணி நாளும் படிக்கும் பாட்டு பாட சலிக்கவில்லை பாட்டும் மறக்கவில்லை பாட சலிக்கவில்லை பாட்டும் மறக்கவில்லை ஐயாவே உன்னை விட்டா ஆதரவா யாரும் இல்ல எங்க ஐயாவே உன்னை விட்டா ஆதரவா யாரும் இல்ல Graceful and devotional. Thank you for the soulful dance. Now, presenting our energetic four quarters from standard first and second. Let's welcome them. Now get ready for another performance. Our first standard and second standard boys are coming to present a lively folk dance. Let's welcome them. Chinchilla, chinchilla.
Fantastic rhythmic and excitement. Thank you, energetic performers. Shining little stars, the first and second standard girls, they are ready to rock the stage with super energetical dance.
crazy, makes me go crazy. चढ़िया है रंग रंग में खाबा दे संग संग आज उड़ती फिरा मैं सारी रात उड़ती फिरा बंडले जिंदड़ी दे रंग ढंग मेरी नींदें भी तंग तंग आज उड़ती फिरा मैं सारी रात उड़ती फिरा बन जावे गुलाबी चुन्नी दबा दे बन जावे कलरफुल चूड़ी पवा दे रिक्वेस्टा पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे सारी सिटियां मिलकियां चिट्टियां कलाइयां वे तेरे हत्थां नूं चूंदा रंदा दम तो ले लियां ओ चिट्टियां वे मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे रिक्वेस्टा पाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे Thank you, budding dancers, stylish moves and lovely expressions. Next, our creative little stage team is ready to present an English skit about school life. Let's welcome them. Hi, I am Shimona. I just moved to MATRIC. I am looking for a good school here. Can you tell me about your school? Of course, we study at RINGLE TAUBE Matric School, the best school in our village. Yes, our school has a great history. It started long ago in 1981 with only 2 students, 1 teacher and 1 principal. Really? That's so few. How did it grow so big? It was started by a kind pastor, Reverend S. Jacob, and the church members. They wanted children in our village to learn in English. And do you know why it's called RINGLE TAUBE? It was named after a missionary who preached about Jesus in our land. Mathico, he taught people about God's love. That's so nice. What happened after that? Many pastors, correspondents and principals worked hard to build new classrooms, fans and make the school beautiful. In 2017, our school became a higher secondary school with 4 courses. Now students can study more and dream big. Wow, that's just amazing. Who is your principal now? Our present principal is Mr. David, sir. He is a great leader, known for his unique disciplines and hard
And your teachers, are they nice? Of course, our teachers are full of dedication and love. They guide us kindly and help us do our best every day. They treat us like their own children and make learning so much fun. That sounds so wonderful, but do you only focus on studies? Not at all. Our school gives us importance to sports and games too. Yes, our students take part in the school competitions and bring many prizes every year. That's so inspiring. I really like your school. I also want to study in RINGLE MATRIC Higher Secondary School. That's great. Welcome to our RINGLE family, where we learn, shine and serve. We love our RINGLE Matriculation Higher Secondary School. Thank you. Beautiful acting and message. Thank you, young storytellers. Now get ready for a fun and rocking performance. Second and third standard boys are coming to dance for the popular Hindi song Divangi Divangi. Let's welcome our super genetic boys to the stage with a big round of applause. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं। अकलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All the cool boys come on make some noise and say Om Shanti Om. शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है तेज है। शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है तेज है। जुल्फ खुली है रेशम रेशम, सांस खुली है मध्यम मध्यम, ये तो इशारे हैं। अकलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All the cool boys come on make some noise and say Om Shanti Om. All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All the cool boys come on make some noise and say Om Shanti Om. Power packed performance. Thank you, dynamic dancers.
our third standard girls are ready to perform a beautiful rain team dance. Just like raindrops bring happiness, let's welcome our cute main drops with big applause. So refreshing and cute. Thank you, sparkling performers. Now get ready
ready for the proud Tamil traditional performance. Our fourth and boys are coming to dance for the proud Tamil traditional performance. Let's welcome our fourth and boys for a big applause. ஜல்லிக்கட்டு 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 ஆட்ரா 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 ஜல்லிக்கட்டு இதுதான் ஜல்லிக்கட்டு தில்லிருந்தா மவனே மல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு இதுதான் ஜல்லிக்கட்டு தில்லிருந்தா மவனே மல்லிக்கட்டு கொம்ப தொட்டு கும்பிட்டுட்டு ஒத்திக்கிட்டு நடைய கட்டு கொம்ப தொட்டு கும்பிட்டுட்டு ஒத்திக்கிட்டு நடைய கட்டு இது ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு இது ஜல்லிக்கட்டு தில்லிருந்தா வந்து மல்லுக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு இது ஜல்லிக்கட்டு தில்லிருந்தா வந்து மல்லுக்கட்டு கொம்பு வச்ச சிங்கடா இது கொம்பு வச்ச சிங்கடா கொம்பு வச்ச சிங்கடா இது ஜல்லிக்கட்டு காலடா கொம்பு வச்ச சிங்கடா இது கொம்பு வச்ச சிங்கடா கொம்பு வச்ச சிங்கடா இது மஞ்சு பரட்டு காலடா காலங்கள பாரு அலங்கா நல்லூர் தேரு ஏறு தள்ளுவது ஊரு தடுக்க நினைக்க நீ யாரு தடுக்க நினைக்க நீ யாரு யாரு வாடி வாசல்ல திறந்து வைக்கிறோம் தேடி வந்து தான் மம்பிழுக்கிற கோடி பேரு தான் இங்க இருக்கிறோம் வாங்கி கட்டிக்க வந்திருக்கிற இது மஞ்சு வரட்டு தாண்டா நீ நெஞ்ச நிமித்தி வாடா இது எங்க வீட்டு பிள்ளைங்கடா ஜல்லிக்கட்டு கலைங்கடா இது எங்களோட நீதி உங்களுக்கு செய்தி தடைகளை மீறி குறிச்சுதம் தேதி ஜல்லிக்கட்டு இதுதான் ஜல்லிக்கட்டு இதிலிருந்தா மவனே மல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு இதுதான் ஜல்லிக்கட்டு இதிலிருந்தா மவனே மல்லிக்கட்டு கொம்பு வச்ச சிங்கடா இது கொம்பு வச்ச சிங்கடா கொம்பு வச்ச சிங்கடா இது ஜல்லிக்கட்டு காலடா கொம்பு வச்ச சிங்கடா இது கொம்பு வச்ச சிங்கடா கொம்பு வச்ச சிங்கடா இது மஞ்சு வரட்டு காலடா கொம்பு வச்ச சிங்கடா இது கொம்பு வச்ச சிங்கடா கொம்பு வச்ச சிங்கடா இது ஜல்லிக்கட்டு காலடா கொம்பு வச்ச சிங்கடா இது கொம்பு வச்ச சிங்கடா கொம்பு வச்ச சிங்கடா இது மஞ்சு வரட்டு காலடா Amazing cultural expression. Thank you, traditional team. Now, our thoughtful young actors of grade 8 will present a skit about value of education. Let's welcome them.
ஒரு சொல் அல்லது தொடர் இருபொருள் தருமாறு. ஷியா, எப்பம்மா ஸ்கூல்லேருந்து வந்த? நான் அப்பமே வந்துட்டேன். சரி, என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? நாளைக்கு எனக்கு தமிழ் எக்ஸாம், அதான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். சரி, படி. என்னங்க வந்துட்டீங்களா? வாங்க உட்காருங்க, டீ போட்டு கொண்டு வரேன். சரி. மருமகளே, கொஞ்சம் எனக்கும் காஃபி போட்டு கொண்டு வா. சரி மாமி. என்னடி இவ நாளை தமிழ் எக்ஸாம்னு சொன்னவ தூங்கி தூங்கி படிச்சிட்டு இருக்கா? அதாங்க என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. நமக்கு இருக்க ஒரே பொண்ணா நல்லா படிச்சா வச்சு இது பைலட் ஆகலான்னு பார்த்தா இவ டிகிரி கூட கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டான்ல தோணுது. இவ்வளோ நம்ம என்ன பண்ணலை, நமக்கு இருக்கிறதே ஒரே பொண்ணு, நல்லா படித்து ஒரு நல்ல நிலைமை கொண்டு வரலாம் நினச்சா நம்ம ஆசையெல்லாம் வீணாக போடுறது இருக்கு. அதான் என்ன பண்ணுறதுக்குன்னே தெரியல. ஆமாம் ஆமாம், யார் வாமாவை தான் நீ நல்லா படிப்பா, படித்து பைலட் ஆகுவா, ஐபிஎஸ் ஆகுவா. சும்மா இருங்கம்மா. சரி சரி, வாங்க வாங்க. ஏ ரேஷ்மா, யார் வந்திருக்கான்னு பாரு. திவ்யா எப்படி இருக்கவா? உட்காரு. நான் நல்லா இருக்கேன். வா உட்காரு. டீ போட்டு கொண்டு வரேன். ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம். இல்லை கொண்டு வரேன். அண்ணா எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேம்மா, நீ நல்லா இருக்கியா? நல்லா இருக்கேன் அண்ணா. அப்புறம் பிள்ளைக்கு படிப்பெல்லாம் எப்படி போகுது? அவள் நல்லா தான் படிக்கிறா. என்ன மேக்ஸில் மட்டும் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கா. என்னை டியூஷன் பண்ணணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். சரி, உன் பொண்ணு எப்படி படிக்கிறா? நான் படிக்கிறா. நாளைக்கு தமிழ் எக்ஸாமே வச்சுட்டு தூங்கி தூங்கி விழுறா. ஓ சரி சரி. உன் பொண்ணு இப்போ என்ன கிளாஸ்? 10th படிக்கிறா. அதான் பயமாக இருக்குது, பாஸ் ஆவாளா பாஸ் ஆக மாட்டாளான்னு. சரி, நான் ஒரு வழி சொல்கிறேன், நீ அதை செய்வியா? சரி செய்கிறேன். எங்கள் ஊரில் ஒரு பெரியவங்க இருக்காங்க, இந்த மாதிரி படிக்காத பிள்ளைங்க நிறைய பேர் அங்கே போவாங்க. நாமும் ஒருக்கா இவளை கூட்டிகிட்டு போமா? சரி போவோம் நாளைக்கு. சரி. ஜீம் பூம் பா, ஜீம் பூம் பா, ஜீம் பூம் பா. அமருங்கள். ஓம் க்ரீம் ஜண்டா, ஓம் க்ரீம் ஜண்டா, ஓம் க்ரீம் ஜண்டா, ஓம் அம்மா தாயே. ஓ பக்தாய், ஓ பக்தாய், ஓ பக்தாய். உமது பக்தர்கள் வந்திருக்கிறோம், எங்களுக்கு அருள்வாக்கு சொல்வாயா? அதற்கு தானே நான் இருக்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன குறை அம்மா? எனது மகளுக்கு படிப்பும் இல்லை அறிவும் இல்லை, அதற்கு ஏதாவது பரிகாரம் சொல்ல முடியுமா? ஓ, காதும் கேட்காதா? எனது மகளுக்கு படிப்பும் இல்லை அறிவும் இல்லை, அதற்கு ஏதாவது பரிகாரம் சொல்ல முடியுமா? படிப்பில்லையா அறிவில்லையா? ரெண்டுமே இல்லை. அதான் என்கிட்ட வந்துட்டீங்கல்ல, உங்க பிரச்சனை எல்லாம் பஞ்சா பறந்து போம். பக்தாய், கையை நீட்டு. வேற ஏதாவது பரிகாரம் இருக்குதாம்மா? பரிகாரம் எதுவும் தேவையில்லை. நான் ஒரு தாயத்து மந்திரிச்சு தந்திருக்கேன்ல, அது போதும். தேவைப்பட்டால் ஒரு வாரம் கழித்து குரு பூஜை ஒன்று உங்க வீட்டில் பண்ணலாம். மிக்க நன்றி அம்மா. அருள் பொழியட்டும், அருள் பொழியட்டும், அருள் பொழியட்டும். குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். குட் மார்னிங் மேம். ஓகே, நம்ம அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கலாம். ஆலியா
Present, ma'am. Nishita, Present, ma'am. Arjun, Present, ma'am. Adisharin, Present, ma'am. Shia, Present, ma'am. நீயா நேற்றுக்கு வரல? எனக்கு படிப்பு வரலன்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா என்ன பக்கத்து ஊரில் இருக்க சாமியார்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனாங்க, அதான் வரல. சாமியாரையா பார்க்க போனேன்? ஆமாம், அவங்க எனக்கு இந்த தாயத்தை கட்டி விட்டாங்க. இந்த காலத்துல நீங்கள் இந்த மூட நம்பிக்கையை நம்பி இருக்கீங்க. சரி போய் உட்காரு போ. தமிழ் எக்ஸாம்னு சொல்லியிருந்தேன், எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்களா? நான் இப்போ எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணல, ஆனால் கொஸ்டின் கேட்குறேன். ரெற்றமொழிதல் அணி என்பது யாது? ஷியா. ஒரு சொல். நீ தான் சாமியாரையும் பார்க்க போனேல, அப்போ உட்கார். சிறந்த ஆட்சியின் பண்பு என திருக்குறள் கூறுவது யாது? நிஷிதா. அரசன் தன் கீழ் வாழ்வோர் செய்யும் குற்றங்களை நன்கு ஆராய வேண்டும். எவரிடம் கருணை காட்டாது நடுவு நிலைமையுடன் செயல்பட வேண்டும். Sit down. ஆலியா, தக்கார் தகவலார் திருக்குறள் சொல்லு. தக்கார் தகவலார் என்பது அவரவர் எச்சத்தால் காணப்படும். ஓகே, sit down. அர்ஜுன், சார்பெழுத்துக்களின் வகைகளை சொல்லு. உச்சலப்படை, உயிரிழப்படை. ஓகே. ஆதிஷேரின், சார்பெழுத்துக்கள் எத்தனை வகைப்படும்? சார்பெழுத்துக்கள் 10 வகைப்படும். ஓகே, sit down. ஓகே சில்ட்ரன், நாளைக்கு நமக்கு பிடிஏ மீட்டிங் இருக்குது. எல்லாரும் உங்கள் பேரண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு வரணும், ஓகேவா? ஓகே மேம். எல்லாரும் கண்டிப்பாக உங்கள் பேரண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு வரணும். ஓகே மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ பிடிஏ மீட்டிங்காக இங்கே இருக்கோம். நான் ஒரு சில ஆலோசனை உங்களுக்கு தரலான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம குழந்தைங்க 2 காரியங்களில் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். அதில் ஒன்று என்னென்னா உடல் ஆரோக்கியம், இன்னொன்று என்னென்னா மனதளவில் ஆரோக்கியம். நம்ம குழந்தைங்க உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா நல்ல சத்தான உணவு சாப்பிடணும். அப்போ அவங்க படிப்பில் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அடுத்து நம்ம குழந்தைங்க மனதளவில் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா சிறு பருவத்திலிருந்தே நல்ல எண்ணங்களை சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணும். படிப்பு என்பது சுமையாக இருக்காது, சுகமாகவும் ஆர்வமாகவும் இருக்கும். மூட நம்பிக்கைகளை விட்டு விடுங்கள். குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடத்திற்கு ஒழுங்காக அனுப்புங்கள். பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் நன்றி கூறி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நீங்கள் எல்லோரும் ரிப்போர்ட் கார்டில் சைன் பண்ணிட்டு போங்க. முந்தா நேற்று ஷியா ஏன் வரல? இல்லை மிஸ், அவளுக்கு படிப்பும் இல்லை அறிவும் இல்லை, அதான் அவளை ஒரு சாமியார்ட்ட கூட்டிகிட்டு போனோம். சாமியாரையா பார்க்க போனீங்க? ஆமாம் மிஸ், 10th வேறு படிக்கிறாளா, அதான் பயமாக இருந்து. இந்த காலத்தில் நீங்கள் இந்த மூட நம்பிக்கையாக நம்பி இருக்கீங்க. அவள் டெய்லி எடுக்கிற போர்ஷனை படித்தாலே போதும். அவள்கிட்ட நம்பிக்கை தரும் வார்த்தையை பேசுங்க. முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார். அவள் முயற்சி செய்து படித்தா கண்டிப்பாக வாழ்வில் வெற்றி பெறுவாள். ஓகே மிஸ், இப்போ தான் புரியுது எனக்கு இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை. நீ அவள் படிப்பா மிஸ். ஓகே. முயற்சி திருவினையாக்கும், முயன்றால் சாதிக்க முடியும். 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 எங்க நம்ம போறோம் ஹே ஹே, எங்க நம்ம போறோம் ஹே ஹே, எங்க நம்ம போறோம் ஹே ஹே, கல்வி தேடி போறோம். எங்க நம்ம போறோம் ஹே ஹே, எங்க நம்ம போறோம் ஹே ஹே, எங்க நம்ம போறோம் ஹே ஹே, கல்வி தேடி போறோம். நன்றி. Truly meaningful and
Well performed. Thank you, inspiring theatre team. Fun and colorful 80s dance with the cute expressions and fun and colorful 80s dance with the cute expressions and lively steps. Let's welcome our sweet 4th standard girls with a big round of applause. La 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 la.
adorable and lovely. Thank you, little stars. Now, get ready for another lovely performance. Our 5th standard girls here to fill the stage with grace, energy and happiness through their dance. Let's welcome them. பேச்செல்லாம் பழிக்காதுடா, இருக்கும் வரைக்கும் அன்ப தருவான். உள்மேல் பூவாக வந்தாரையா, நியாயம் தீர்க்க வருவாரடா. விரட்டி வண்டிய கட்டி பம்பரமா சுத்துவோம், தலைவன் வரலாற ஊரெல்லாம் சொல்லுவோம். வந்தது யாரு சொல்லிட்டு போது, மகராசனா போட்டு தத்தரிக்கிட்டா, இனிமே ராஜ வாழ்க்கடா போட்டு தத்தரிக்கிட்டா, இனிமே ராஜ வாழ்க்கடா போட்டு தத்தரிக்கிட்டா, இனிமே ராஜ வாழ்க்கடா போட்டு தத்தரிக்கிட்டா, இனிமே ராஜ வாழ்க்கடா. Beautiful coordination. Thank you, dancers. Now it's time for our dynamic class 10 dance, ensemble to light up the stage. Let's welcome them.
തുടങ്ങി ഉത്സവം നിലാവിനുത്സവം ഗന്ധർവന്മാർ ദൂതയ്ക്കും ദേവഹംസങ്ങൾ കുടഞ്ഞു കുങ്കുമം കുളിർപ്പൂ ചന്ദനം മേലെ മേലെ മഴമേഘപാളി ഒരു മിന്നലോടെ ഉണരും ദേവദാരു വനദേവതയ്ക്കു മണിമോതിരങ്ങൾ പണിയും മേലെ മേലെ മഴമേഘപാളി ഒരു മിന്നലോടെ ഉണരും ദേവദാരു വനദേവതയ്ക്കു മണിമോതിരങ്ങൾ പണിയും കണ്ടുലഞ്ഞ കൈത്താരിൽ ചന്ദ്രകാന്തവളയേകും മഞ്ജുരാഗവീണയിൽ അഞ്ജനങ്ങളെഴുതിക്കും പുലരിയിൽ മഞ്ഞുമഴ മുത്തുമണിയണിയിക്കും മുടിപ്പൂ ചാർത്തിടും തലോടാൻ പോന്നിടും ധും 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 ദൂരേതോ രാക്കിളിപ്പാട്ടിൽ തുടങ്ങി ഉത്സവം നിലാവിനുത്സവം സാന്ധ്യകന്യ ജലകേളിയാടി വരസാഗരങ്ങൾ തിരയും സൂര്യനാളമൊരു ശംഖുമാല മണിമാറിലിന്നു മണിയും സാന്ധ്യകന്യ ജലകേളിയാടി വരസാഗരങ്ങൾ തിരയും സൂര്യനാളമൊരു ശംഖുമാല മണിമാറിലിന്നു മണിയും കാട്ടിലേതു കാട്ടുകുയിലിൻ പാട്ടുമൂളും മൊഴി കേട്ടു കാളിദാസ കവിതേനിൻ കാൽച്ചിലമ്പിനൊളി കേട്ടു നിൻ പ്രിയ സഖി ശകുന്തള വളർത്തുന്ന വനമുള്ള നെല്ലി മണിപ്പൂ ചാർത്തിടും ഒരുക്കാൻ തോന്നിടും ധും 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 ദൂരേതോ രാക്കിളിപ്പാട്ടിൽ തുടങ്ങി ഉത്സവം നിലാവിനുത്സവം സാന്ദ്രമായ ഹിമശൈലസാനുവിലെ ഇന്ദുചൂട നടനം പുണ്യമായ ജപമന്ത്രമോടെ ജലഗംഗയാടും നടനം സാന്ദ്രമായ ഹിമശൈലസാനുവിലെ ഇന്ദുചൂട നടനം പുണ്യമായ ജപമന്ത്രമോടെ ജലഗംഗയാടും നടനം കാറ്റിലാടുമിതളോടെ കൂവളങ്ങൾ കുടനീർത്തി മംഗളങ്ങളരുളാനായി കിന്നരന്റെ വരവായി വിൺമലരുകൾ പൊഴിയുമി സരസിലെ അരയെന്നും മെല്ലെ മെല്ലെ പാടി വസന്തം പോകയായി ഹൃദന്തം മൂകവായി Fantastic performance. Thank you, traditional team. Now it's time for our talented Villapattu by our talented team from grade 8. Let's welcome them.
அடித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டி 7 குத்து விளக்குகள் மத்தியில் வீற்றிருப்பவரே உம்மை சிரசு மயர் வெண்பஞ்சை போலவும் உறைந்த மலையை போலவும் இருப்பவரே உம்மை எங்களை வழி நடத்துகிறவரும் ஜீவிக்கிறவரும் நாங்கள் சேவிக்கிறவரும் ஆன எங்கள் அப்பன் ஆண்டவனே உம்மை தன்னரத்தோம் என்று சொல்லியே வெள்ளேனில் பாட அம்மா வெள்ளேனில் பாட வந்தருள்வாய ஆண்டவனே மக்கள் மானங்களிலே இதமாக செய்தி சொல்ல வரம் தர வேண்டும் ஐயா சமூக வாழ்வினிலே இளைய தூய்மையாய் வாழ இறங்கிட வேண்டும் ஐயா. வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எங்கள் குழுவின் சார்பில் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். என்ன தொடங்கலாமா? தொடங்கலாமே. கடந்த நவம்பர் மாதம் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பட்ட பகலில் பள்ளிக்கூடத்தில் பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கும் போது ஆசிரியை குத்தி கொலை செய்யப்பட்டாள். வேற என்ன, அந்த பாலா போன காதலும் போதை கொடுத்த மயக்கமும் தான். இன்றைய இளைஞர்களில் 30% பேர் இந்த போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறார்கள். நாளொன்றிற்கு 7 இளைஞர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்களாம். கொலை குற்றவாளிகளில் 44% பேர் 10 முதல் 30 வயதுள்ள வாலிபர்கள் என்று ஆய்வறிக்கை கண்டறிந்துள்ளது. இந்த காலத்து இளைஞர்கள் ரொம்பவே கெட்டு போயிட்டாங்க. ஆமா ஐயா, சின்னஞ்சிறு வயசுல சீரழிஞ்சு திரியிறாங்க. சாதிக்க வேண்டிய வயசுல சாக்கடையில கிடக்குறாங்க. இன்டர்நெட்டுக்கும் செல்போனுக்கும் அடிமையாகி போயிட்டாங்க. நாகரீகம் என்னும் பேருல அறக்குறையா அடையில திரியிறாங்களே. கண்ணு என்ன சொல்லிவிட்ட? கிறிஸ்தவ வாலிப பிள்ளைங்க அப்படியெல்லாம் இருக்க கூடாது. நம்ம வேதாகமத்துல ஒரு சம்பவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தானியேலு 1வது அதிகாரத்தை பாரு. தீமைகளில் காத்து கொண்ட இளனை பற்றி கேளு. அதை ஏற்று ஆண்டவரில் வாழு வாழு. தானியேலு 1வது அதிகாரத்தை பாரு. நன்மறையாம் திருமறையை வாசிக்க வேண்டும், வாசித்து தியானிக்க வேண்டும். திருமறையை வாசிக்க வேண்டும், வாசித்து தியானிக்க வேண்டும். ஆமா, அது மட்டுமல்ல, கடவுளுக்கு பயந்த வாலிபர்கள் தூய்மையான வாழ்வு வாழ வேண்டும். அவசரம் கொடுக்க, கதையை முதல்ல கேளு. சொல்றது என்ன, ராகமே போடுறேன். பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல படைபலம் பணபலம் கொண்ட நேபுகாத்நேசர் எருசலேமை முற்றுகை போட்டான். அவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரில் அழகான அறிவில் சிறந்த சில வாலிபர்களை தன்னோட அரண்மனைக்கு அழைத்து அவர்களுக்கு சேவை செய்யவும் ராஜபோதனம் கட்டளையிட்டான். தானியேல் என்ற பெல்ஷாத்சா, அனனியா என்ற சாத்ரா, மீசாவேல் என்ற மேஷாக், அனனியா என்ற அபேத்நேகோ. சந்தேகமா? கேளையா கேளு. ஆமா, இதுல உனக்கு என்ன சந்தேகம்? ஆனா நம்ம தானியேல் என்ன பண்ணான்னு தெரியுமா? மதுவும் வேண்டாம், மாமிசமும் வேண்டாம், சத்துரசமும் வேண்டாம் ஐயா. இளையோ நாங்கள் தீட்டுப்படாமல், இளையோ நாங்கள் தீட்டுப்படாமல் தீர்மானம் பண்ணினோமே ஐயா. பருப்பும் வேணும், மரக்கறியும் வேணும், மற்ற எதுவும் வேண்டாம் ஐயா. குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி வேணும், குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி வேணும். இதனால எங்களை சோதியுங்க. தானே நானே தானே
தோல்வியே கிடையாது, வெற்றி மட்டும் நிச்சயம். தெரியாதா உனக்கு? ராஜாவே வியந்து போயிட்டான்னா பாரு. ஏன்னா அங்க தானியேல், அசரியா, மீசாவேல் போன்ற அளவுடைய வாலிபர்கள் யாருமே இல்லை. அதுவும் நம்ம கடவுளுக்கு முன்பாக உண்மையா இருந்தாங்க. அதான் கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருந்தா அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரி வைப்பேன்னு வேதாகமத்தில் சொல்லியிருக்கு. அதுவும் இல்லாம தானியலை பொறுத்தான் யோசேப்பு வாலிப பருவத்துல தன்னை தூய்மையா காத்துக்கிட்டாரு. அப்படி இல்லையா? இப்போ கிறிஸ்தவ வாலிப பிள்ளைங்க கடவுளுக்கு பயந்துருந்தா கடவுள் அவர்களை கல்வியில, வேலையில, ஐஸ்வர்யத்துல எல்லாத்துலயுமே கடவுள் உயர்த்துவாரு. கடவுளுக்கு பயப்படணும், திருவசனம் படிக்கணும், பெரியவரை மதிக்கணும், இறைவழியில் நடக்கணும், பரிசுத்தம் காக்கணும், படைத்தவரை நினைக்கணும். நிச்சயமாகவே இளைய ஒரு தானியலை போல தம்மை தூய்மையை காத்துக்கொண்டால் சமூகத்தின் தூண்களை மாறலாம் என்று கூறி வாழ்த்தி எமது வில்லி செய்ய முடிக்கிறோம். சீரேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்கலம், அதில் திரு ஏகநாதனுக்கு சுபமங்கலம். சீரேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்கலம், அதில் திரு ஏகநாதனுக்கு சுபமங்கலம். பாரேரு நீதனுக்கு பரம பொற்பாதனுக்கு, பாரேரு நீதனுக்கு பரம பொற்பாதனுக்கு, நேரேறு போதனுக்கு நித்திய சங்கீதனுக்கு, நேரேறு போதனுக்கு நித்திய சங்கீதனுக்கு. சீரேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்கலம், அதில் திரு ஏகநாதனுக்கு சுபமங்கலம், அதில் திரு ஏகநாதனுக்கு சுபமங்கலம். Rich culture and strong message. Thank you, folk artist. Now our 5th standard boys are ready to play through a beautiful Christian song dance with their sweet steps and happy hearts. They will spread joy and blessing on the stage. Let's welcome them. என்ன ரத்தம் சிந்தி மீட்டார் பாவங்களை சாபங்களை சுமந்து
சாபமில்ல வறுமையில்ல ரோகமில்ல துக்கமில்ல இயேசு ஜெயம் பெற்றாரே இனி சாபமில்ல வறுமையில்ல ரோகமில்ல துக்கமில்ல இயேசு ஜெயம் பெற்றாரே இனி சாபமில்ல வறுமையில்ல ரோகமில்ல துக்கமில்ல இயேசு ஜெயம் பெற்றாரே மாசு மாசு சிலுவைதான் மாசு இயேசு இயேசு என் உயிரை மூச்சு மாசு மாசு சிலுவைதான் மாசு இயேசு இயேசு என் உயிரை மூச்சு மாசு மாசு சிலுவைதான் மாசு இயேசு இயேசு என் உயிரை மூச்சு மாசு மாசு சிலுவைதான் மாசு இயேசு இயேசு என் உயிரை மூச்சு மாசு மாசு சிலுவைதான் மாசு இயேசு இயேசு என் உயிரை மூச்சு மாசு மாசு சிலுவைதான் மாசு இயேசு இயேசு என் உயிரை மூச்சு. Spirit-filled performance. Thank you, joyful worshippers. Now get ready for an energetic performance. Our 6th standard boys are coming to rock the stage with their dance. Let's welcome them. பாவிய லேவியாக மாத்தி வச்சது யாரு அவருக்கு நாங்க போதும் டான்ஸ் சொல்லும் பாரு நிலைக்குள்ளே கலை சலைகளை நிமித்தி வச்சது யாரு சிறை கரை மறை தரை வந்தவரை மறை சொல்ல கேளு Hey, I have a reason to dance. Hey, I have a reason to shout. For I am filled with grace. Hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala. H-A-L-A-L hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala. H-A-L-A-L hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala. H-A-L-A-L hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala. H-A-L-A-L. Once upon a time a sinner, Jesus made me the winner. Now I am whole world is done. Hey halal, hey halal, hey halal, hey halal, hey halal, hey halal. H-A-L-A-L halal, hey halal, hey halal, hey halal, hey halal, hey halal. H-A-L-A-L halal, hey halal, hey halal, hey halal, hey halal, hey halal. H-A-L-A-L halal, hey halal, hey halal, hey halal, hey halal, hey halal. H-A-L-A-L. Rumpanta gay rumpa, rumpanta gay rumpa, rumpanta gay rumpa. Rumpanta gay rumpa, rumpanta gay rumpa, rumpanta gay rumpa. Rumpanta gay rumpa, rumpanta gay rumpa, rumpanta gay rumpa. Rumpanta gay rumpa, rumpanta gay rumpa, rumpanta gay rumpa. Come on, let's dance! Jesus carried the cross. He fully paid the price. Now I am right in His eyes. Hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala. H-A-L-A-L hala, hey hala.
energy and rhythm. Thank you, spirited dancers. Next, strength, balance, and teamwork ahead. Our sports formation team will now present a pyramid display. Let's welcome them. सात समंदर धीरे चल, सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून है सुल्तान। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो ही बन जाए। तेरी मर्जी है आंसू और पसीना, मरे है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट कितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा इतना जहरी है ये मान। से जुनूनी तुझको पता है, तुझमें छुपा है, तू उसको ले पहचान। तेरा इरादा तुझसे भी ज्यादा उसको पता है, जोड़ा पता है, तू इतना ले अब मान। वो दिल में है तेरे, चल हद से आगे, चाहा जो तूने वो पाने, चल बच्चा रे सुनते आसमां चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा। Impressive teamwork and courage. Thank you, strong achievers. Now we enter the world of William Shakespeare, presenting The Merchant of Venice, performed by our brilliant young theatre team. Let's witness friendship,
loyalty, and wisdom unfold. Let's welcome them. This is the play Merchant of Venice, written by William Shakespeare. Characters: Antonio. I am Antonio, a merchant of Venice. Bassanio. I am Bassanio, Antonio's best friend. I want to marry Portia. Portia. I am Portia, a wise and noble lady from Belmont. Nerissa. I am Nerissa, Portia's friend and helper. Shylock. I am Shylock, a moneylender of Venice. Antonio insulted me. Duke of Venice. I am the Duke of Venice. Graziano Salarino. We are Antonio and Bassanio's friend. Scene 1. Venice, Antonio and Bassanio. In Venice, Antonio, a wealthy merchant, was feeling sad, but he didn't know why. Antonio, my friend, why are you so sad? I don't know, Salarino. My ships are safe. My business is fine. Yet my heart feels heavy. Good morning, Antonio. Bassanio, my friend, you look happy. I have a problem. I want to marry Portia, but I have no money to travel or appear wealthy. I will help you, but all my money is tied in my ships. Can you help me borrow or lend me some? Yes, we can ask Shylock, the money lender. Scene 2. Shylock's deal. Shylock was a rich but bitter moneylender. He secretly hated Antonio. Shylock, we need 3,000 ducats for 3 months. Will Antonio guarantee this loan? Yes. Antonio, you spit on me and now you came for a loan? I don't hate you, Shylock, but if you lend, I will repay. Very well, I will lend the money, but with a bond. If you fail to repay in 3 months, I will take 1 pound of your flesh. Antonio, this is dangerous. Do not worry, I agree. They shake her hands. Shylock exits. Bassanio looks worried. Antonio, are you sure? Yes, my friend, go to the lady you love. Scene 3. Belmont. Bassanio tells Portia about Antonio. In Belmont, Bassanio had won Portia's heart, but suddenly bad news arrived from Venice. Antonio was in great danger. My dear Bassanio, why are you looking so troubled? Portia, I must return to Venice. My friend Antonio is in trouble. He borrowed money from Shylock only to help me. Shylock wants a pound of his flesh now. A pound of flesh? That's so cruel. Antonio helped you. Now he needs help. Bassanio, you must go to Venice at once. True friendship must never fail. Portia, I knew her heart is noble, but I fear money alone cannot save him. There will be a court trial. Then we shall not waste our time. Portia, Nerissa, bring my lawyer's robe. Yes, madam. They exit quickly towards Venice. Portia decided to disguise herself as a lawyer and go to Venice to save Antonio. She was not only beautiful but also wise and brave. Scene 4. Lights up, court set. Antonio, who had lent money to his friend Bassanio, could not repay Shylock because his ships were lost at sea. Portia, Bassanio's clever and loving Lady Belmont, has come as a disguise to Antonio in court. Shylock, you have the bond, but Venice is a city of justice. Yes, Grace, this law allows me to take 1 pound of Antonio's flesh. Mercy, your grace,
Please show mercy, Shylock. Mercy? I want justice, not mercy. Shylock, the law allows you and your bond, but treat carefully. You may take only the pound of flesh, not a drop of blood. What? That is impossible. Yes, if you shed a single drop of Antonius' blood, all your property belongs to the Duke. Impossible. I cannot take flesh without blood. Shylock, the court rules in favor to Antonio. You have spared punishment, but half of your wealth goes to the Duke. Shylock was defeated. Justice and clever things saved Antonio. Thank you, noble lady. You have saved my life. I am Portia. Your friend has been clever and merciful. Antonio, you are lucky to have such friends. Scene 5. Antonio survived because of Portia's clever plan. Bassanio repaid his debate and friendship triumphed. Shylock lost his claim and learned that greed and revenge bring no happiness. Antonio, thank you for lending me money and being a true friend. Friendship is more precious than wealth. Let's celebrate with the joy and music. And so justice, friendship and clever thinking saved the day. Everyone was happy and Venice remained a city of fairness. Outstanding performance. You brought Shakespeare to life with confidence and grace. Thank you, young actors and narrators. Now, our colorful Punjab queens of grade 6 is ready to spread joy with the Bhangra beat. Let's welcome them. Better
बिंदनिया तू ऐसे चमका जी कल्ले कल्ले रहना मैनू अच्छा लगदा जो भी तू कहे सारा मैनू झूठा लगदा तब मेरे जैसा मिले करीबियन तू कच अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी टच नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच हो आजा सके आजा हो आजा कमरे से आजा हो सारे मूड जमा जा हो मौसम ताजा ताजा सारी दुनिया में जी हिट है पंजाबी साच नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच So vibrant and full of life. Thank you, energetic trouble. Here comes our lively performers from grade 7th with a thrilling dance performance. அல 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 அலையா வீசுனைய வாழ்க்கை பல 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 பலனே மாறிடுச்சு பார்க்க அல 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 அலையா வீசுனைய வாழ்க்கை பல 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 பலனே மாறிடுச்சு பார்க்க ஒருத்தர் வந்தாரு என்ன வாழ வச்சாரு நீ எனக்கு வாணும்னு காதில் சொன்னாரு ஒருத்தர் வந்தாரு என்ன தேடி வந்தாரு மொத்தமாக விலை கொடுத்து வாங்கி போனாரு ஏன் கொல்ல தெய்வம் அவரு எங்க கொல்ல தெய்வம் அவரு ஏசுதான அவரு பேரு என் வாழ்க்கையோட சூப்பர் ஸ்டாரு என் கொல்ல தெய்வம் அவரு அட எங்க கொல்ல தெய்வம் அவரு ஏசுதான அவரு பேரு என் வாழ்க்கையோட சூப்பர் ஸ்டாரு சத்தக் சத்தக் சத்தா சத்தக் சத்தக் சத்தா தக்குடு 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 ஸ்வீட்லயே பெஸ்ட் நாக்கா லட்டு தான் அத உலகம் வாண்ட எதிர்பார்க்கும் துட்டு தான் ஸ்வீட்லயே பெஸ்ட் நாக்கா லட்டு நண்பா அட உலகம் வாண்ட எதிர்பார்க்கும் துட்டு நண்பா எல்லாத்தையும் உனக்காக விட்டுதான் அட எல்லாத்தையும் உனக்காக விட்டுதான் நீ வாழ உயிர் தந்தார் பட்டுதான் இஷ்டப்பட்டுதான் என் கொல்ல தெய்வம் அவரு எங்க கொல்ல தெய்வம் அவரு இயேசுதானே அவரு பேரு என் வாழ்க்கையோட சூப்பர் ஸ்டாரு என் கொல்ல தெய்வம் அவரு எங்க கொல்ல தெய்வம் அவரு இயேசுதானே அவரு பேரு என் வாழ்க்கையோட சூப்பர் ஸ்டாரு வாரிச்சு அட பொறாமையா முதுகலையே குத்துச்சு கூட நிக்கும் கூட்டம் கால வாரிச்சு அட பொறாமையா முதுகலையே குத்துச்சுப்பா கிருபை என்ன தூக்க வந்து நின்னுச்சு அவர் கிருபை என்ன தூக்க வந்து நின்னுச்சு
என் காயமெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஆறுச்சுவா. என் கொல்ல தெய்வம் அவரு, எங்க கொல்ல தெய்வம் அவரு, இயேசுதான் அவரு பேரு, என் வாழ்க்கையோட சூப்பர் ஸ்டாரு. என் கொல்ல தெய்வம் அவரு, எங்க கொல்ல தெய்வம் அவரு, இயேசுதான் அவரு பேரு, என் வாழ்க்கையோட சூப்பர் ஸ்டாரு. What a power show! Thank you, rockstar performers. Now we present a graceful solo dance by our talented senior performer, Aflin Julie. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Darling. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor, yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands above my head, like Jesus said. I'm gonna dance, dance, dance with my hands above my head. Dance together, forgive him before he's dead, because I won't cry for you. I won't crucify the things you do. I won't cry for you. See, when you're gone, I'll still be bloody சிரிக்கலாம், பறக்கலாம், இறக்கைகள் முளைத்ததே, மிதக்கலாம், குதிக்கலாம், கவலைகள் மறக்குமே. சிரிக்கலாம், பறக்கலாம், இறக்கைகள் முளைத்ததே, மிதக்கலாம், குதிக்கலாம், கவலைகள் மறக்குமே. நேரங்கள் காலங்கள் சில் பண்ண தேவையில்லை, சேர்ஸ் என்று கூவிப்பார், சொர்க்கமும் தூரம் இல்லை. சாட்டர்டே நைட் மட்டும் பாடிகள் போதவில்லை, அன்றாடம் சன்பன் தான் வேறெங்கு வேலை இல்லை. சிரிக்கலாம், பறக்கலாம், இறக்கைகள் முளைத்ததே, மிதக்கலாம், குதிக்கலாம், கவலைகள் மறக்குமே.
A graceful and captivating performance. Thank you for the elegance. Now our energetic champion from Standard 7th are ready to rock the stage with a western dance.
wonderful dazzling team for your stage presence. Now our grade 8 cultural trophies are ready with the colorful folk performance. Let's welcome them. ஆளால கண்டா ஆடலுக்கு தகப்பா வணக்கங்க, என்ன ஆடாம ஆட்டி வச்ச வணக்கங்க. என் காலுக்கு சலங்கையிட்ட உன் காலடிக்கு முதல் வணக்கம். என் கால் நடமாடும் ஐயா உமை கடலைக வெல்லும் வரைக்கும். என் காலுக்கு சலங்கையிட்ட உன் காலடிக்கு முதல் வணக்கம். என் கால் நடமாடும் ஐயா உமை கடலைக வெல்லும் வரைக்கும். நீ உண்டு உண்டு என்ற போதும் அட இல்லை இல்லை என்ற போதும் சபையாடிய பாதம் இது நிக்காது வருபோதும். ஆளால கண்டா ஆடலுக்கு தகப்பா வணக்கங்க, என்ன காடாம ஆட்டி வச்ச வணக்கங்க. தண்ணியில மீன் அழுதா கரைக்கொரு தகவலும் வருவதில்லை. எனக்குள்ள நான் அழுதா துடைக்கவே எனக்கு ஒரு நாதி இல்ல. என் கண்ணீர் ஒவ்வொரு சொட்டும் வைரம் வைரமாகுமே. சபதம் சபதம் என்றே சலங்கை சலங்கை பாடுமே. மனமே சபதம் வெல்லும் மட்டும் சாயாதீது. விழியே விழியே இமையே தீயும் போதும் கலங்காதீது. நதி நதி அத்தனையும் கடலில் சங்கமம், நட்சத்திரம் அத்தனையும் பகலில் சங்கமம். கலைகளின் வெகுமதி உன்னிடத்தில் சங்கமம் சங்கமம். மழைத்துளி மழைத்துளி மண்ணில் சங்கமம், உயிர் துளி உயிர் துளி வானில் சங்கமம். உடல் பொருள் ஆவியலும் தலையில் சங்கமம் சங்கமம். அலான கண்டா ஆடலுக்கு தகப்பா வணக்கங்க, என்ன ஆடாம ஆட்டி வச்ச வணக்கங்க. உனக்காக ஆடும் கலைஞன் தன்னை வரப்பான், தன் கண்ணீரை மூடிக்கொண்டு இன்பம் கொடுப்பான். புலிகள் அழுவது ஏது, அட பறவையும் அழ அறியாது. போர்க்களம் நீ புகும்போது புல் தைப்பது காலறியாது. மகனே மகனே காத்துக்கு ஓய்வதேது அடையேது. கலைக்கொரு
தோல்வி கிடையாது கிடையாது கிடையாது. ஆளால கண்டா ஆடலுக்கு தகப்பா வணக்கம்ங்க. என்ன ஆடாம ஆடி வச்ச வணக்கமுங்க. என் காலுக்கு சலங்கிட்ட உன் காலடிக்கு முதல் வணக்கம். என் கால் நடமாடுமையா நம்ம கட்டளங்க வெல்லும் வரைக்கும். நீ உண்டு உண்டு என்ற போதும் அட இல்லை இல்லை என்ற போதும். நீ உண்டு உண்டு என்ற போதும் அட இல்லை இல்லை என்ற போதும். சபையாடிய பாதமையா அது நிற்காது ஒரு போதும். மழை துளி மண்ணில் சங்கமம். உயிர் ஒளி உயிர் ஒளி வானில் சங்கமம். உணர்பொருள் ஆவியல் தலையில் சங்கமம் சங்கமம். மழை துளி மண்ணில் சங்கமம். உயிர் ஒளி உயிர் ஒளி வானில் சங்கமம். உணர்பொருள் ஆவியல் தலையில் சங்கமம் சங்கமம். மழை துளி மண்ணில் சங்கமம். உயிர் ஒளி உயிர் ஒளி வானில் சங்கமம். உணர்பொருள் ஆவியல் தலையில் சங்கமம் சங்கமம். மழை துளி மண்ணில் சங்கமம். உயிர் ஒளி உயிர் ஒளி வானில் சங்கமம். உணர்பொருள் ஆவியல் தலையில் சங்கமம் சங்கமம். Thank you guys for your marvelous performance. Next, we present a powerful Tamil drama titled Tharimi Pecha Porkili, a story filled with emotion, wisdom and values. Let us welcome our senior theatre team to the stage. நாட்டு மக்களுக்கோ நற்செய்தி. நத்தமை புலமை கற்றவருக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. நமது மன்னர் செண்பக பாண்டியருக்கு ஒரு பெரும் பிரச்சனையிலே பெருத்த சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதை உடனடியாக தீர்த்து வைப்போருக்கு 1000 பொற்காசுகள் நன்கொடையாக வழங்கப்படும். சந்தேகத்தை நிவர்த்திக்கும் திறமை உள்ளவர்கள் விவரத்தை கூறி வேந்தரிடம் பரிசை பெறலாம். இது அரச கட்டளை. பரிசு தொகை எவ்வளவு? 1000 பொற்காசுகள். ஐயோ, 1000 பாத்திருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டதே இல்லையே. ஆமா, அரசனுடைய சந்தேகம் என்ன? அதை என்னால தீர்த்து வைக்க முடியுமா? உங்களுக்கு எதனாச்சும் விவரம் தெரியுமா? அது தெரிந்தால் அந்த பரிசு தொகையை நானே அடைந்து விடுவேனே. சிரிப்பு. 1000 பொற்காசு கட்டா சும்மா விட்டுருவீங்களா? பரிசு தொகை எவ்வளவு? 1000 பொற்காசுகள். ஐயோ, நான் என்ன பண்ணுவேன்? யார கேட்பேன்? சொக்கா. அப்பா, சொக்கா, அரசன் கொடுக்கிற 1000 பொண்ணு பரிசு எனக்கே கிடைக்கிற மாதிரி அருள் புரிய மாட்டியா? நல்முத்து பஞ்சனை மேல் நாடனுடன் இருக்கும் வேளையிலே நின் சொல்முத்து சொற்களாலே எந்த குறை தீர்க்க சொன்னார் உன் வாயமுத்து சிந்திடுமா வாழ்வழிக்கும் அம்பிகையே. ஐயோ ஐயோ ஐயோ, ஒரு காசா 2 காசா 1000 பொண்ணாச்சே, 1000 பொண்ணாச்சு. இந்த நேரம் பார்த்து நமக்கு பாட்டு எழுத வரல. ஆமா, என் சந்தேகத்தையே தீர்க்கிறதுக்கு வழியை காணும். நான் எப்படி அரசன் சந்தேகத்தை தீர்த்து வைப்பேன்? எனக்கு இல்ல வேற எவனோ வச்சுட்டு போயிட போறான். ஐயா, புலவரை யார் அது? அழைத்தது நான் தான். ஏன் அழைச்சீங்க? யாருங்க நீங்க? சொற்சுவை பொருட்சுவை அனைத்தும் கூட்டி சுந்தர தமிழினிலே பாட்டு செய்து செந்தமிழ் கவி பாடும் புலவன் நான். நம்ம ஜாதியா தண்டோரா போடுறது நீங்களும் கேட்டாச்சா? ஏன் வயிற்றுல அடிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கீங்க? அப்போ
நீங்க வசதி உள்ள புலவர் மாதிரி தெரியுது. ஏன் நீர் என்ன விட்டானே அனல் மூச்சு, அதுல இருந்தே தெரியலையா என் நிலைமை? வேகுதுங்க உள்ள. ஓஹோ, அதனால்தான் ஆண்டவனிடம் முறையிட்டு புலம்பிக் கொண்டிருந்தீரோ? ஆமா ஆமா, மனுஷன் கிட்ட சொல்லி ஒரு புண்ணியமும் இல்ல, ஆண்டவன் கிட்டதான் அழுது புலம்புறதுன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன். நீ புலம்பியது என் காதில் விழுந்தது. சரிதான், ஒளிஞ்சிருந்து ஒட்டு கேட்டு இருந்திருப்பீங்க. ஒட்டு கேட்கும் பழக்கம் எனக்கு இல்லை அப்பா. நான் உன் எதிரிலேயே இருந்தேன். ஓஹோ, சரி சரி, நான் கண்ணை மூடிட்டு சாமி கும்பிடும் போது முன்னாடி வந்து நின்றுப்பீங்க, நான் பாத்திருக்க மாட்டேன். உண்மை, கண்மூடித்தனமாக இருப்பவர்களுக்கு நான் தென்படுவதில்லை. அட என்னங்க ரொம்ப கடவுள் மாதிரி பேசுறீங்க. அதுவும் உண்மை, நான் முற்றும் கடந்தவன். கொஞ்சம் போச்சனா நான் தாண்டா கடவுள் விழுந்து கும்பிடுன்னு சொல்லுவீங்க போல் இருக்க. அதுவும் உண்மை, கடவுள் உன்னிலும் இருக்கிறார், என்னிலும் இருக்கிறார். பார்க்குமிடம் எங்கும் ஒரு நீக்கமர நிறைகின்ற பரிபூரணானந்தமே என்று பாடியவனும் உன்னை போல் ஒருவன் தானே. சாப்பிட்டாச்சா? ஏப்பமா? சரிதான், நேரத்துக்கு சாப்பிடுறவங்க போல் இருக்கு. நின்னு நிம்மதியா பேசிட்டு இருக்கீங்க. இங்க இனிமேதான் ஏற்பாடு. வரேன். நெல் வாய். பாண்டியன் சந்தேகத்தை தீர்க்கும் பாட்டு உனக்கு கிடைத்து விட்டால் பரிசத்தனையும் உனக்கு கிடைக்கும் அல்லவா? ஐயோ, அந்த பாட்டு மாத்திரம் எனக்கு தெரிஞ்சது. அடுத்த க்ஷணம் என் கையில 1000 பவுன் பரிசு. கவலைப்படாதே, அந்த பாட்டை நான் உனக்கு தருகிறேன். பாட்டை நீங்க தர்றீங்களா? வேண்டியதுதான். உங்க பாட்டை கொண்டு போய் ஏன் பாட்டுன்னு சொல்லிக்குவா. ஏற்கனவே சொந்தமா எழுதுற பாட்டியா கண்ணாபினான்னு பேசுறாங்க. கொஞ்சம் வசன நடையா எழுதுறேன், இருந்தாலும் போலவன்னு ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதையும் கெடுக்கலான்னு பாக்குறீங்களா? பரவாயில்லை, திருடலாங்கிறியா? உனக்கு பரிசு வேண்டுமா இல்லையா? வேணுமே. உங்களுக்கு வேண்டாமா? வேண்டாம். சத்தியமா? நிச்சயமா? உண்மையாவா? ரொம்ப பேர் பணம் வேணாம் சொல்றவங்கள நான் பாத்துருக்கேன்ல. இப்ப எனக்கு பொருளின் மீது பற்றில்லை அப்பா. பத்தில்லாம தானே உடம்புல இத்தனை நடக்குது. நல்லா நடிக்கிறீங்க. நாடகத்தையே நடத்துபவன் நடிக்க முடியுமா அப்பா? முடியுமா? என்னது என்னது? அந்த பரிசின் மீது எனக்கு பற்றில்லை, நீ வாங்கிக் கொள்ளு. இப்ப புரிஞ்சுதியா? புதுசா பாட்டு எழுதி பழகுறேன். அத நேரா எடுத்துட்டு போனா எப்படி உதப்பானுங்களோ என்ன பண்ணுவானு பயந்து என்ன சொல்றேன். என் புலமை மீது உனக்கு நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் என்னை பரீட்சித்து பாரேன். உனக்கு திறமை இருந்தால். என்கிட்டயே மோத பாக்குறியா? என்கிட்ட மோத பாக்குறியா? நான் பார்வைக்கு சுமாரா இருக்கலாம், ஆனா என் புலமை பத்தி உனக்கு தெரியாது. தயாராரு. கேள்விகளை நீ கேட்கிறாயா அல்லது நான் கேட்கட்டுமா? நீ கேட்காத, நானே கேட்கிறேன். எனக்கு கேட்கதான் தெரியும். கேளும். சற்று புறம் கேளும். பிரிக்க முடியாதது என்னவோ தமிழும் சுவையும், பிரிய கூடாதது எதுகையும் மோனையும், சேர்ந்தே இருப்பது வறுமையும் புலமையும், சேராதிருப்பது அறிவும் பணமும், சொல்லக்கூடாதது பெண்ணிடம் ரகசியம், சொல்லக்கூடியது உண்மையின் தத்துவம், பார்க்க கூடாதது பசியும் பஞ்சமும், பார்த்து ரசிப்பது கலையும் அழகும், கலையில் சிறந்தது இலிசை நாடகம், நாடகம் என்பது நடிப்பும் பாட்டும், பாட்டுக்கு நாரதன், வீணைக்கு வாணி, அழகுக்கு முருகன், சொல்லுக்கு அகத்தியன், வில்லுக்கு விஜயன், ஆசைக்கு நீ, அறிவுக்கு நான். ஐயா எனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான். அப்பா பாத்தீங்களா? என்ன அது? புல் அரிக்குது. ஐயா, நீர் புலவர். நீர் இல்லை இல்லை, நான் புலவன் இல்லை. நீர் அந்த பாட்டை கொடுங்கள். அரசன் என்ன தருகிறாரோ அதை அப்படியே கொண்டு வந்து உங்களிடம் தருகிறேன். நீர் பார்த்து ஏதாவது செய்யும். எனக்கு அந்த பரிசு வேண்டாம், எல்லாவற்றையும் நீயே எடுத்து. எல்லாமா? எனக்கு ரொம்ப அதிகம் வேண்டாம். இல்லை, நீயே எடுத்துக்கொள். சரி சரி, பரிசு கொடுத்தால் நான் வாங்கிக் கொள்கிறேன். வேற ஏதாவது கொடுத்தால் என்னிடவா, நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். எங்கெங்க வீங்கி இருக்குதுன்னா? தெய்வீக சிரிப்பையா உங்களது. நான் மறுமுறை உங்களை எங்கு வந்து பார்க்கலாம்? எங்கும் பார்க்கலாம். தெரு தெருவா சுத்துறவர் போல் இருக்கு. அதற்கும் சிரிப்பு தானா? வீடு விலாசமே இல்லையா? இந்த ஊரிலேயே பெரிய வீடு நம் வீடு. பெரிய வீடு? அது எந்த வீடு? இதே வீடு. இங்கே இருப்பவர் போல் இருக்கிறது. பாட்டை தயாராக இருக்கிறது போல் இருக்கிறது. ஐயா, பரிசு எனக்கே கிடைக்கணும். வெற்றி உனக்கே. போய் வா. வேண்டாம், வச்சுக்க. ஏன்? இல்லை வேண்டாம். ஏன்? இல்லை, எனக்கு அடிவைத்தை கலக்குகிறது வேண்டாம். எடுத்துச்சல். சொன்னால் கேளு. வேண்டாம். பரவாயில்லை, எடுத்துச்சல். கோழை. கோழைதான் எனக்கு வேண்டாம். எனக்கு பயமா இருக்கிறதையா? எனக்கு பயமே ஜெயம். வெற்றி உனதே, பரிசு உனதே. போய் வா. கடவுள் மாதிரி உங்களை நம்பி போறேன். அப்பா சொக்கா. என்னவன்? எங்களின் மன்னவன், திறமையுடன் முத்தமிழ் சங்கத்தை காத்திடும் கோமகன், நீதிக்கு முதல்வன், மக்களின் காவலன், வேந்தற்கு வேந்தன், பண்பின் தலைமகன், செண்பக பாண்டியன் பல்லாண்டு வாழ்க.
அமைச்சரே, என் மனத்தில் இருக்கும் சந்தேகத்தை நிவர்த்திக்கும் பாடலை எவரேனும் ஏற்றி தந்திருக்கின்றார்களா? இல்லை பிரபு, 1000 பொன் நன்கொடை என்று அறிவித்தும் கூட பரிசை பெற புலவர் எவரும் இதுவரை வந்தாரில்லை. வருந்துகிறேன். புலமைக்கு தலைமகனாய் விளங்கும் நற்கீரர், துணைக்கு கவிழர், பின்னும் வரணர் மற்றும் சான்றோர் பலரின் சபையின் கண் வீற்றிருந்தும் கூட எனது சந்தேகத்தை தெளிவாக்கும் பாட்டொன்று இதுவரை ஏற்றப்படாதது ஏன்? எழுத மனமில்லையா அல்லது பரிசு தொகை போதவில்லையா? மறைமுக பேச்சு மன்னருக்கு தேவையில்லை, என்னிடம் நேரடியாகவே கேட்டிருக்கலாம். புலமைக்கும் திறமைக்கும் போட்டி என்று விட்டிருந்தால் பாட்டுகள் குவிந்திருக்கும் இந்நேரம். ஆனால் அறிவிப்பு அப்படி இல்லையே. பரிசுக்கு பாட்டு எழுத வேண்டும் என்பதுதானே கட்டளை. அதை அடைய விருப்பமில்லாதவர்கள் ஈடுபடாமலும் இருக்கலாம் அல்லவா? வேந்தே, பொன்னுக்கும் பொருளுக்கும் புலமையை விற்கும் அளவிற்கு என் எண்ணும் எழுத்தும் இன்னும் இழைக்கவில்லை. வெகுமதிக்கு முதலிடமில்லை என்றால் விட்டு விடுங்க. வேந்தனின் சந்தேகம் தீர விளக்கம் சொல்லுங்க. சடலத்தோடு பிறந்தது சந்தேகம், அது என்று தீரப்போகிறது? அது சர்ச்சைக்குரிய பிரச்சனையாகி வளர்ந்து விட்டால் முன்னின்று தீர்க்க வேண்டியது முத்தமிழ் சங்கத்தைச் சேர்ந்தது. அத்தனை பொறுப்பிருப்பதை உணர்ந்தவர் அருகில் இருக்கும் போது அரசனின் சந்தேகத்தை தீர்த்திருக்கலாம் அல்லவா? இத்தனை விவரம் அறிந்த மன்னவரும் பரிசுக்கு பாட்டென்று பறையறிவிப்பதற்கு முன்பே விஷயத்தை புலவரிடமும் விளக்கி இருக்கலாம் அல்லவா? வென்று விட்டேன் நற்கீரரே, எம்மை வென்று விட்டேன். வென்றே, உம்மை வெல்ல எவரால் முடியும்? வெற்றி திருமகள் என்றும் உம்மையே பற்றிக் கொண்டிருக்கிறாள். மன்னர் மன்னவா, தங்களின் மனச்சந்தேகத்தை போக்கிட பாட்டுடன் தர்மி என்ற புலவர் வந்திருக்கிறார். மிக்க மகிழ்ச்சி. நற்கீரர் பாட விரும்பவில்லை என்றாலும் நாட்டிலே மற்றொரு புலவர் பாடி வேந்தனின் சந்தேகத்தை தீர்த்தார் என்று வருங்காலம் சொல்லட்டும். வரச்சொல். அரச பெரும, அவையை நாடி வரும் புலவர் பாவம் பொன்னை கண்டறியாதவர் என்று எண்ணுகிறேன். அதனால் தான் புலமையை இங்கே அடகு வைக்கிறார். எப்படியோ என்னுள் இருக்கும் ஐயப்பாடு நீங்குகிறதா இல்லையா? நீங்க வேண்டும். அவை நீக்கவாவது ஒரு புலவன் வர வேண்டும். ஊக்கத்திற்காகவாவது உங்களது பரிசை அவன் பெற வேண்டும். மன்னா, அரசே, வேந்தே, மன்னா, அரசே, வேந்தே. ஐயா, அரச பெருமான் அங்கே. பார்வேந்தே, என்னை பார்வேந்தே. பாட்டுடன் வந்திருக்கும் தர்மியின் வணக்கம். வருக புலவரே, வருக. பரிசு இன்னும் யாருக்கும் கொடுத்துள்ளையே? இல்லை, உமது புலமை வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வையத்துள் நிலைக்கட்டும். எமது சந்தேகத்தை தீர்க்கும் பாட்டை ஏற்றி வந்திருக்கிறீரா? நானே தான் ஏற்றி வந்திருக்கிறேன். எங்கே பாட்டை கூறு, படித்து விடுகிறேன் மன்னா. பொங்குதே வாழ்க்கை அன்சிறை தும்பி காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ. கூப்பிட்டீங்களா? படியும். படிய விட்ட பையனியது கெழிய நட்பின் மைதிய செறிய சரிவை கூந்தலின் அறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே. அவ்வளவுதான். ஆஹா ஆஹா, அருமையான பாட்டு. என் ஐயப்பாட்டை நீக்கும் அற்புதமான கருத்துக்கள், ஆழ்ந்த சொற்கள். தீர்ந்தது சந்தேகம். சரிச்சு வரும். அமைச்சரே, பொற்கிழியை எடுத்து வாரும். ஓடும். மன்னா, ஐயோ, 1000 பொண்ணு சொக்கா. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. 1000 பொண்ணு. அப்பா, முதல்ல இந்த பால்காரன் கணக்க தீர்த்து விடுவேன். எங்கே சென்ற அமைச்சரே இன்னும் காணவில்லை. அவர் வர்றதுக்கு முன்னால வேற புலவர்கள் யாராவது பாட்டோட வந்துட போறாங்க. வருகிறார் அமைச்சர், வருகிறார். வந்துவிட்டார். தமிழ்ச்சங்கம் தீர்த்து வைக்காத பிரச்சனையை தனி ஒரு புலவனாக வந்து தீர்த்து வைத்த தருமியே, நீவர் வாழ்க. உமது புலமை வளரட்டும். இதோ 1000 பொற்காசுகள் போடும். மன்னா, சற்று பொறுங்கள். புலவரே, இப்படி வருகிறீரா? வரமாட்டேன். பரிசை வாங்கி கொண்டு பிறகு வருகிறேன். அதற்குள் என்னையா அவசரம்? மன்னா போடு. அதில் தான் பிரச்சனை இருக்கிறது. இப்படி வா. வந்தேன். என்னையா பிரச்சனை? இப்பாட்டை இயற்றியது நீர்தானே? சரிதான். இங்கே அரசருக்குத்தான் சந்தேகம் என்று நினைத்தேன். ஆனால் இங்குள்ள அனைவருக்கும் அப்படித்தானா? மயிலியர் செறிய இதைவிட ஒரு புலவன் வேற என்ன எழுத முடியும் ஐயா? தயவு செய்து நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் கூறும். தயவு செய்து உங்கள் கேள்விதான் என்ன, அதை சொல்லும். இப்பாட்டு உம்முடையதுதானே? பின்ன மண்டபத்துல யாராவது எழுதி கொடுத்து அதையா நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன். என்னுடையதான் ஐயா. அப்படியானால் அதற்கு விளக்கம் கூறி பிறகு நீர் பரிசை பெற்று செல்லலாமே. ஓங்கப்பா, அரசருக்கே விளங்கி விட்டது. இடையில் நீர் என்ன? நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறேன். இடையில் இவர் வேறு கேள்விகள் கேட்கிறார். உமது பாட்டில் பிழை இருக்கிறது. இருந்தாலும் என்ன, எதற்கு சொல்கிறேன்? சரி சொல்லியா?
எவ்வளவு பிழை இருக்கிறதோ அதற்கு தகுந்தபடி பரிசில் குறைத்துக் கொள்ளுங்களேன். தர்மியே, சரியான பாட்டிற்கு எமது மன்னவர் பரிசளிக்கிறார் என்றால் அதை பார்த்து சந்தோஷப்படும் முதல் மனிதன் நான் தான். ஆனால் அதே சமயத்தில் இறையனாரும் எம்பெருமான் முருகவேளும் அகத்தியரும் கட்டிக்காத்த தமிழ் சங்கத்திலே பிழையான ஒரு பாட்டிற்கு பாண்டியன் பரிசளிக்கிறார் என்றால் அதை கண்டு வருத்தப்படுபவனும் அடியேன் தான். ஓஹோ, இங்க எல்லாமே நீர்தானா? கொங்குதேர் வாழ்க்கை நல்ல பாட்டுங்க இது. வேடிக்கைக்கு இது இடமல்ல. சரிதான். விளக்கம் கூறி வெகுமதியை தாம் பெற்று செல்லலாம். பெரியவரே, விளக்கம் நட்டு விஷயம் தெரியாம ஏன் உயிரை வாங்குறீங்க? உயர்வான தமிழ் பாட்டின் உயிரை நீர் வாங்க வேண்டாம் என்று உமக்கு நானும் எச்சரிக்கை செய்கிறேன். இதுக்குத்தான் சொல்றது, புதுசா பாட்டு எழுதுறத நம்பி ஒரு காரியத்துல இறங்காதேன்னு உட்கார்ந்து அல்லாடுறேன். என்ன புலம்புகிறீர்? நான் எங்க புலம்புறேன், வேகரையா. எதற்காக? என் சிறந்த குடும்பத்தை நினைத்து வருகிறேன். பரிசு வேண்டாமா? வேண்டாம். என்ன பெரிய பரிசு? என் நிலைமைக்கு 6 பாட்டு எழுதி கொண்டு வந்து இது மாதிரி இடைஞ்சல்கள் எதுவும் இல்லாமல் இருந்தால் அதுவும் பத்தாது, ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஒன்று நிச்சயம் ஐயா. என்ன? பாட்டெழுதி பேர் வாங்கும் புலவர்கள் இருக்கிறார்கள், குற்றம் கண்டுபிடித்தே பேர் வாங்கும் புலவர்களும் இருக்கிறார்கள். சிரிக்காதீர்கள், இதில் நீர் எந்த பிரிவை சேர்ந்தவர் என்று உங்களுக்கே தெரியும் என்று நினைக்கிறேன். ஒன்று நிச்சயம் ஐயா, உம்ம மாதிரி 2 புலவர்கள் வேண்டாம், நீர் ஒருத்தரே போதும். இருந்தால் உலகம் உருப்படும். முடிந்தால் மன்னரிடத்தில் சொல்லுங்கள், எனக்கு பரிசு வேண்டாம். ஐயா புலவரே, தர்மி, ஆண்டவா, அனுப்பியவர் யாரோ கற்கிறவே. உமது வார்த்தைக்கு பொருள், எய்தவன் எங்கோ இருக்கிறான், பாவம் அம்பு வந்து இங்கே அழுது விட்டு போகிறது. அப்படியே அபிஷேகம், நல்ல வேளை, பிழையான பாட்டிற்கு பரிசளித்து மொழிக்கு பெரும் தவறிழைக்க இருந்தேன். தக்க சமயத்தில் தடுத்தனை காத்தீர், மிக்க நன்றி. எனக்கு வேணும் ஆசை ஆசை. நல்ல காலம் உதைக்காம விட்டானுங்களே, துரத்தி உதைக்கிற மாதிரியா இருக்குது. இனிமே நான் எப்படி பாட்டு எழுதுவேன்? நான் எந்த பாட்டு எழுதினாலும் ஏன்பா இது உன்னுடையதானா இல்ல வேற யாராவது எழுதுனதா அப்படி எல்லாம் கேட்பானுங்க. அவமானமா போச்சு, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு. ஏண்டாடே, நீ பரம்பரை புறவன் தானே, புதுசா பாட்டு எழுதுன நம்பலாமா? ஏன் 1000 பொண்ணு, ஏன் என்ன? ஏண்டா 1000 பொண்ணு வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவேன்? எத்தனை நாளைக்கு தானும்? ஐயோ இப்படி தனியா புலம்புற அளவுக்கு கொண்டு விட்டானே. அவனை கூப்பிடக்கூடாது. ஏன் எது கூப்பிடணும்? அவனை நம்பி புலம்ப போச்சு, கத்தி கொல்லும் போயிட போகுது. அவன் இல்லை, வரமாட்டான், நம்பாலே. ஏப்பா என்னப்பா? பாட்டு எழுதல, நான் புலவன் இல்லை, நான் பாட்டு எழுதல, எனக்கு வராது. போடா ஆயா, திமிர் தானே? பரிசு கிடைத்ததா? எல்லாம் கிடைச்சது, ஒண்ணுதான் கிடைக்கல. கொஞ்சம் போயிருந்தா அதையும் வாங்கிட்டு தான் வந்திருப்பேன். என்ன உளறுகிறாய்? பார்த்து உளறேங்க. ஐயா, பாட்டுல தெரியாம இந்த ஏட்ல கண்ணா பின்னா நீ உளறி இருக்கிறதா அங்க இருக்கவெல்லாம் சொல்றாங்க. என்ன பார்த்தா உளறேங்க சொல்லுகிறாய் அப்பா? ஐயா, நான் உங்ககிட்ட பாட்டு கேட்கலாம். அப்படி கேட்காம போய் நீ என்ன மனசுல வச்சுட்டே அப்படி வந்துட்ட? புலவனே, நடந்ததை கூறு. இதுல ஒண்ணும் குறைச்சல. பேசும்போது நல்லா இறக்கமா பேசு, பாட்டு எழுதும் போது எல்லாம் ஒண்ணும் கவனிக்காத, கோட்டை விட்டுரு. யோ, உடம்பெல்லாம் வேகதி, அவனை பாக்கிறதுக்கு அவ்வளவு வெறுப்பா இருக்கு. சபையில் நடந்ததை கூறு. சபையில உன் பாட்டை குற்றம்னு சொல்லிட்டாங்க. குற்றமா? என் பாட்டிலா? எவன் சொன்னவன்? உங்க பாட்டை அங்க ஒருத்தர் இருக்கிறான், குற்றம்னு அவன் தான் சொன்னான். காட்டவனை, புறப்படி என்னோடு. மறுபடியுமா? எனக்கு பரிசு வேணா, ஒண்ணு வேணா, போய தருவி. இப்புலவன் கொண்டு வந்த பாட்டுக்கு சபையிலே குற்றம் கூறியவன் எவன்? அவன் இவன் என்ற ஏகவசனம் வேண்டாம். அவையடக்கத்துடன் கேட்டால் அதற்கு தக்க பதில் கூறுவார்கள். அப்படியானால் மன்னரை விட மற்றவருக்கு இங்கு அதிகாரமும். இது அரச சபை என்று, தமிழ் திருச்சபை, இங்கே சகலருக்கும் சம உரிமை உண்டு. அதனால் தான் தருவி கொண்டு வந்த பாட்டிலே தவறு கண்டீர்களோ? ஆம், பழுதுள்ள பாட்டா இருந்ததால் பரிசுக்கு அருகதை இல்லை என்று தடுத்து கூறியவன் நான் தான். யார் இந்த கிழவன்? தமிழ் சங்கத்தின் தலைமை புலவன்.
கீரனா? தமிழ்ச்சங்கத்தின் தலைவர் என்ற ஆணவத்திலேதான் பாட்டிலே குறை கண்டீரோ? என்ன குற்றம் கண்டீர்? முதற்கண் பாட்டை இயற்றியது யார்? யாம் ஏற்றினோம். எழுதிய நீர் வராமல் இன்னொருவரிடம் கொடுத்து அனுப்பியதற்கு காரணம்? அது நடந்து முடிந்த கதை. தொடங்கிய பிரச்சனைக்கு வாரும். புலவர்க்கு முதலில் பொய்யுரை தேவையில்லை, அதைத்தாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். புரிந்தது, புரியாதது, தெரிந்தது, தெரியாதது, பிறந்தது, பிறவாதது அனைத்தும் அறிவோம். அது பற்றி உமது அறிவுரை தேவையில்லை. எல்லாம் எமக்கு தெரியும். எல்லாம் தெரிந்துவிட்டால் எழுதும் பாட்டிலே பிழை இருக்காதென்று அர்த்தமா? அது பற்றி யான் குற்றம் கூறக்கூடாதா? கீரன் எம் பாட்டிலே குற்றம் கூறுகிறாரா? கூறும், கூறும், கூறி பாரும். புலவர்களே, சாந்தமாக உரையாடுங்கள். புலமைக்கு சர்ச்சை தேவைதான், ஆனால் அது சண்டையாக மாறிவிடக் கூடாது. சண்டையும் சச்சரவும் புலவர்களின் பரம்பரை சொத்து. அதை மாற்ற யாராலும் இயலாது. பொறுத்து பாரும். நக்கீரரே, எமது பாட்டில் எங்கு குற்றம் கண்டீர்? சொற்சுவையிலா அல்லது பொருட்சுவையிலா? சொல்லி குற்றமில்லை, இருந்தாலும் அது மன்னிக்கப்படலாம். பொருளித்தான் குற்றம் இருக்கிறது. என்ன குற்றம்? எங்கே நீர் இயற்றிய செய்யுளை சொல்லும். கொங்குதையர் வாக்கி அஞ்சரை தும்பி காமம் செப்பாது கண்டது முடியுமோ? பயிலியது கழிய நட்பின் மயிலிய தெரிய தறிவு கூந்தலின் அறியவும் உணவோ நீ அறியும் பூவே. இதுதான் எமது செய்யுள். உமது செய்யுளின் கருத்து? தலைவன் தலைவியின் காதலின் மெய் மறந்து அவளது கூந்தலில் வரும் நறுமணத்தை புகழ்ந்து பண்டை நோக்கி பாடுவதாக செய்யுள் அமைத்திருக்கிறேன். அந்த செய்யுளின் உட்கருத்து? மலர்களிடத்தே உள்ள மகரந்த பொடிகளை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கும் தும்பியினத்தைச் சேர்ந்த உயர்ந்த ஜாதி வண்டே, நீ கண்ட மலர்களில் இம்மங்கையின் கூந்தலை விட அதிக மனமுள்ள மலரும் உண்டோ என்று கேட்பதை போல் எழுதியிருக்க. இப்பாட்டிலிருந்து எமது மன்னவர்க்கு தாங்கள் கூறும் முடிவு புரியவில்லை. பெண்களுக்கு இயற்கையிலேயே கூந்தலின் மனம் உண்டு என்பதுதான் எமது தீர்ப்பு. ஒரு காலம் இருக்க முடியாது. வாசனாதி திரவியங்களை பூசிக்கொள்வதனாலும் தொடர்ந்து மலர்களை சூடிக்கொள்வதனாலும் தான் ஒரு பெண்ணின் கூந்தலுக்கு மனம் இருக்க முடியுமே தவிர பிறப்பிலிருந்தே வெறும் கூந்தலுக்கு இயற்கையில் மனம் உண்டு என்பதை ஒரு காலம் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது. உத்தம ஜாதி பெண்களுக்கு கூட இயற்கையில் கூந்தலின் மனம் கிடையாதோ? கற்பு கரசிகளாய் விளங்கும் பெண்களுக்கு கூட செயற்கையில் என்று இயற்கையில் கூந்தலுக்கு மனம் ஒரு காலம் இருக்க முடியாது. தேவலோக பெண்களுக்கு 14 லோகத்தில் உள்ள பெண்களுக்கும் அப்படித்தான். மக்களை இயற்றும் நாக்கிலிருந்து உதவுகிறாளே பாரதி, அவளுக்கும் அதே நிலைதானோ? கலைமகள் என்ன, நான் அன்றாடும் வழிபடும் ஈசனுக்கு இடப்பக்கம் அமர்ந்திருக்கிறாளே அன்னை மலைமகள் உமையவள், அவளுக்கும் அதே விதிப்படித்தான். உண்மையாக? உண்மையாக. நிச்சயமாக? நிச்சயமாக. உனது தமிழின் மீது ஆணையாக? எனது தமிழ் புலமை மீது ஆணையாக. நக்கீரா, நன்றாக என்னை பார். நான் எழுதிய குற்றமா? ஆண்டவா, புலவரே, நீரே முக்கண் முதல்வனாயும் ஆகுக. உமது நெற்றியில் ஒரு கண் காட்டிய போதிலும் உமது உடம்பெல்லாம் கண்ணாக்கி துட்ட போதிலும் குற்றம் குற்றமே. நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே. அங்கம் புழுதிபட அருவாளி நெய் பூசி பங்கம் படவரண்டு கால் பரப்பி சங்கதனை கீரன அறுக்கும் நக்கீரனோ எம் கவியை ஆராய்ந்து சொல்லத்தக்கவன். தங்கருப்ப ரெங்ககுலம் சங்கரனார் கேதுகுலம் தங்கை அறிந்துண்டு வாழ்வோம், அரணே உன்போல் இறந்துண்டு வாழ்வதில்லை. மகேஸ்வரா, பரம்பொருளே, தென்னாடுடைய சிவனே, என் நாட்டவர்க்கு நிறைவனே, மதுரை என்பதே முதல்வனே, எங்கள் பிழையை மன்னிக்க வேண்டும். ஐயனே, எம்பெருமானே, ஆண்டவா, மகேஸ்வரா, பரமேஸ்வரா, சொக்கநாதா, கண்பகப்பாண்டியனே, சொக்கநாதா, சோமசுந்தர கடவுளே, எம்பெருமானே, அறியாமல் எதிர்வாதம் செய்த நக்கீரனை மன்னித்தருள வேண்டும். தலைமையான புலவனை தமிழ்ச்சங்கத்திற்கு தந்தருள வேண்டும். பரம்பொருளே, தினம் எடுத்து பாண்டியன் வேண்டுகோளுக்கு செவிசாய்க்க வேண்டும். பாண்டிய மன்னா, தினமில்லை எமக்கு, வேதனையை விடு. எமது விளையாட்டுகளில் இதுவும் ஒன்று. தீப்பொறியின் வெப்பம் தாழாது பொற்றாமரை குளத்தில் வீண்டு கிடக்கும் தலைமை புலவன் நலமுடன் வருவார். நக்கீரா, ஆண்டவா, இறைவா, எம்பெருமான், மொழியும் நீயே, உலகமும் நீயே, வாழியும் நீயே, வரதனும் நீயே, மூவரும் நீயே, முன்னெறி நீயே, தேவரும் நீயே, தீர்த்தமும் நீயே. முக்கண் முதல்வனே, முத்தமிழ்ச்சங்கத்தின் தலைவனே, மூலப்பொருளை அமிழ்தினுமினிய தமிழ் மொழியின்பால் யான் கொண்டுள்ள பற்றின் காரணமாக
செய்யுளில் பொருட்குற்றம் ஏற்படலாகாதே என்று எதிர்வாதம் செய்துவிட்டேன். ஐயனே, இச்சிறியனை மன்னியுங்கள், தவறு இருந்தால். நக்கீரனே, நின் தமிழோடு விளையாடவே யாம் வந்தோம். வந்திருப்பது இறையென்றறிந்தும் நெற்றிக் கண்ணை திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே என்று வாதாடிய நின் தமிழ் திறமைக்கு எமது வாழ்த்து. வாழ்க நின் தமிழ் தொண்டு. ஆண்டவா, பரம்பொருளே, மன்னவா, தயவு செய்து தாங்கள் அறிவித்தபடி 1000 பொற்காசுகளை தருவிக்கே கொடுக்க வேண்டும் என்று பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். What an impactful performance, strong message, excellent acting, truly impressive. Here come our talented senior dance squad from grade 9 with a graceful performance. துளி எடுத்து ஒரு மாலை நான் போக்கட்டுமா? பச்சை பச்சை கிளி உனக்கு அத பரிசமா போடட்டுமா? அழ வச்சிடும் இயற்கையம்மா, அவளை கும்பிட்டு வணங்கிக்கம்மா. அழ வச்சிடும் இயற்கையம்மா, அவளை கும்பிட்டு வணங்கிக்கம்மா. உலகோலையா கொடுத்தரண்ட அறுக்க போறோம், அப்புறம் தேடி சமஞ்ச புள்ள குனிஞ்சது போல் வளைஞ்ச வயிற அறுத்து போடடியோ.
பிறந்துட்டாரு நம்ம இயேசு சாமி பிறந்துட்டாரு நம்மை மீட்க பூமி வந்துட்டாரு மனுஷன போல உருவெடுத்து சிறு மாட்டு குடியில் பிறந்தவர மனுஷன போல உருவெடுத்து சிறு மாட்டு குடியில் பிறந்தவர ஆடி பாடி கொண்டாடுவோம் நம்ம இயேசு சாமி பண்பாடுவோம் நம்ம இயேசு சாமி பிறந்துட்டாரு நம்மை மீட்க பூமி வந்துட்டாரு நம்ம இயேசு சாமி பிறந்துட்டாரு நம்மை மீட்க பூமி வந்துட்டாரு வாங்க ஆடுங்க தந்தானே தந்தானே தான தந்தானா தன தந்தானே தந்தானே தான தந்தானா தந்தானே தந்தானே தான தந்தானா தன தந்தானே தந்தானே தான தந்தானா தந்தானே தந்தானே தான தந்தானா தன தந்தானே தந்தானே தான தந்தானா. Elegant and expressive performance. Thank you, star dancers. Now, our talented 11th standard girls are here to dance for us, which brings us joy and excitement. Let's invite them. Nare nare nanna nare 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 nannare 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 விண்மேகம் முட்ட முட்ட பொன்னின்னல் வெட்ட வெட்ட பூவானம் பொத்துக் கொண்டதோ பன்னீரை மூட்டை கட்டி பெண்மேலே கொட்டச் சொல்லி விண்ணின்று ஆணையிட்டதோ மேகத்தின் தரைகளில் பாய்ந்தாடப் போகின்றேன் ஆகாயச் சில்லுகளை அடிமடியில் சேமிப்பேன் மேகத்தின் தாரைகளில் பாய்ந்தாடப் போகின்றேன் ஆகாய சில்லுகளை அடிமடியில் சேமிப்பேன் ஜில் 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 மனசெல்லாம் ஜில் நன்னாரே 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 விண்மேகம் விண்மேகம் முட்ட பொன் மின்னல் வெட்ட வெட்ட பூவானம் பொத்துக் கொண்டதோ Girl, you're my chamacacello. Where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just let me know. You can be my chamacacello. Shorty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chamacacello. Kasa sharmana aja nachte dikhane. Ameri hole aja parida girane. Ameri akhiyon se akhiyan milane. Hum dono nakle dikha. Wanna be my chamacacello. Wanna be my chamacacello. Wanna be my chamacacello. Wanna be my chamacacello.
Standard girls for the marvelous performance. Now we have a silent drama with a powerful voiceover mime performance titled Operation Sindhu. Let us enjoy their expression, accents and message without words. Let's welcome them. Disconnected.
expressions and deep meaning. Thank you, Creative Mind Crew, for such a thoughtful act. Now, our Grade 11 Vision team presents their special program. Let's welcome them. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 뛰는 놈그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 Creative and joyful. Thank you, talented group. Now get ready for a high energy from our grade 9th power group. Let's welcome them.
தங்கமான தமிழ தலைநிமிர்ந்து நடப்ப அப்பாவின் நன்மைகளை எண்ணி எண்ணி துதிப்ப தங்கமான தமிழ கலந்துமிருந்து நடப்பேன் அப்பாவின் நன்மைகளை எண்ணி எண்ணி துதிப்பேன் தங்கமான தமிழ கலந்துமிருந்து நடப்பேன் அப்பாவின் நன்மைகளை எண்ணி எண்ணி துதிப்பேன் பேரும் புகழும் அவருக்கே சொந்தம் இயேசு மட்டும் இருந்தா ஊரே வந்தோம் பூச்சியின்னு நினைச்சு அழிக்க பார்த்த கூட்டம் யாக்கோபின் தேவனால ஓடியதே ஓட்டம் ஆசீர்வதிப்பது அவருக்கு பிரியம் அற்புதம் செய்வது அவருக்கு மகிமை ஆசீர்வதிப்பது அவருக்கு பிரியம் அற்புதம் செய்வது அவருக்கு மகிமை यीशु रक्त में जय मोरा सिल्वा रक्त में जय मोरा यीशु रक्त में जय मोरा सिल्वा रक्त में जय मोरा బలహీనులకు బలమైన దుర్గము ముక్తి యేసు రక్తము వ్యాధి బాధలకు విడుదల కలిగించును స్వస్థత యేసు రక్తము బలహీనులకు బలమైన దుర్గము ముక్తి యేసు రక్తము వ్యాధి బాధలకు విడుదల కలిగించును స్వస్థత యేసు రక్తము శాంతికి స్థావరం శ్రీ యేసు రక్తం నీతికి కవచం పరిశుద్ధుని రక్తం శాంతికి స్థావరం శ్రీ యేసు రక్తం నీతికి కవచం పరిశుద్ధుని రక్తం நல்லது நடக்கும்னு நம்புங்க கெட்டது மாறும்னு நம்புங்க போராட்ட முடியும்னு நம்புங்க புது வாழ்வு பிறக்கும்னு நம்புங்க நல்லது நடக்கும்னு நம்புங்க கெட்டது மாறும்னு நம்புங்க போராட்டம் முடியும்னு நம்புங்க புது வாழ்வு பிறக்கும்னு நம்புங்க 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 Just believe, just believe, just believe, just believe. We know that all things work for good for those who love God. Thank you, energetic artists. Now, our senior queens are here to deliver a powerful dance finale. Let's welcome them. கொக்கரக்கோ எவ்வடிய கொக்கரக்கோ இருந்த இருட்டலாம் இனிமேலே கொக்கரக்கோ கொக்கரக்கோ சேவல் கொக்கரக்கோ சேவல் குவக்குள்ளே வெட்டு கோழி கொக்கரக்கோ சங்க சக்கரம் போல மனசு சுத்தர வேளை சுராங்க நிற்காமலுக்கென்னவா பாருவானம் துணி துவைக்குது மேகம் வெளுக்கு போகுது சோகம் நீவா கொக்கரக்கோ எவ்வடிய கொக்கரக்கோ இருந்த இருட்டலாம் இனிமேலே கொக்கரக்கோ
வெளிமணி கொலுசுக்குள்ள துளுக்கிற மனசுக்குள்ள சந்தோஷம் நிலைச்சிருக்க சாமி கிட்ட கேட்டிருக்கேன். எல்லாரும் அருகிருக்க பொல்லாப்பு விலகிருக்க அன்பான உங்ககிட்ட ஆண்டவனை பார்த்திருக்கேன். எனம் இருந்தா எதுவும் நடக்கும் தன்னாலே எணி துணிஞ்சா உலகம் உனக்க பின்னாலே. உப்பு விளக்கா சிரிச்சா சிரிச்சா தம்பேது கொள்ளையடிச்சா மனசு மனசு இப்போது நம்ம பக்கம் காத்து வீசுறதை பார்த்து நல்லவங்களை சேர்த்து நீ போட்டு தின்னும் கூத்து. கொக்கர கொக்கரக்கோ விடிய கொக்கரக்கோ இருந்த இருட்டலாம் இனிமேலே கொக்கரக்கோ. கண்ணுக்குள்ள கண்ணவிருக்க நெஞ்சுக்குள்ள நினைப்பிருக்க யாருக்குள்ள யாரு இருக்கா தெரிஞ்சவங்க யாரும் இல்ல. சிட்டுக்குருவி சிரிக்கும் சிரிக்கும் கண்ணோடு கொட்டு மருவி குதிக்கும் குதிக்கும் என்னோடு சிட்டான் சிட்டா சிடுக்கு இப்ப உள்ளதெல்லாம் நமக்கு கட்ட கத்தா வந்துக்கு என்ன நம்ம கிட்ட கிழக்க. கொக்கர கொக்கரக்கோ விடிய கொக்கரக்கோ இருந்த இருட்டலாம் இனிமேலே கொக்கரக்கோ. கொக்கர கொக்கரக்கோ சேவல் கொக்கரக்கோ சேவல் கூவக்குள்ளே வெட்டு கோழி கொக்கரக்கோ. சங்கு சக்கரம் போல மனசு சுத்தர வேளை சுராங்கு நிக்க மாலுக்க நவா. அதோ பாரு வானம் துணி துவைக்குது மேகம் விலகு போகுது சோகம் நீவா. கொக்கர கொக்கரக்கோ விடிய கொக்கரக்கோ இருந்த இருட்டலாம் கொக்கரக்கோ. கொக்கர கொக்கரக்கோ சேவல் கொக்கரக்கோ சேவல் கூவக்குள்ளே வெட்டு கோழி கொக்கரக்கோ. Stunning performance. Thank you, Graceful girls. Now it's time for some sparkle final program. Our 12 boys are ready to impress us with their performance. Let's welcome them. இதுக்கு வேலையை தெரியணும்னா உங்ககிட்ட என் நம்பர் இருக்கு. யூ கேன் கால் மீ எனி டைம். ஃப்ரெண்ட்லியா? ஆக்சுவலி வி கேன் பி வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Bye.
ஒருத்தரை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், எப்படியாவது பிடிச்சிடுறேன். யாரு சொல்றாங்க இவர், யாரு சொல்றாங்க இவரு அப்படின்னு சொன்னா சொல்லிட்டா சார், ஓகே ஆயிடுச்சு. யாரு சார்? சோனியா. எது? சோனியா 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 சோனியா. பூவோடு உரசும் பூங்காற்றை போலே சீரோடு அணைத்தால் அது சைவம். பெண்ணொன்று புதுமை கண்ணாடி பதுமை கையாள தெரிந்தால் கவலை இல்லை. காதல் கை கேட்டு சட்டம் இல்லை, ஒரு சத்தியம் இல்லை, ரஸ் எடுப்பது தன் வேலை. பெண்மை வாரங்கள் தாங்குவதில்லை, கண் போகுவதில்லை, பெண் மல்லிகை குமாரை. பெண் கூந்தல் மீது பூவாகத்தான், பூங்கூந்தல் கலைத்து விளையாடத்தான். மெலிதான முத்தத்தில் சத்தம் இல்லை, மெத்தை மேல் சைவத்தில் அர்த்தம் இல்லை. பேரின்பம் காணாத பெண் ஒன்றும் பெண்ணில்லை. சோனியா சோனியா சத்தோக்கும் சோனியா, அதில் எண்ணி எந்த வகை போடு. நின்ன பசப்பா கொஞ்சம் ஜாரி கொஞ்சம் சோகம் பாக்கி வர வாக்கில்ல இது பசப்பா காடி நம்பி ஆஷா கை பட்டு சொன்னமல்ல. ஊதுறாத. வாங்க மோனிகா. நன்றி நன்றி, இதை தவிர எனக்கு வேற என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியலங்க. வர்றேங்க. Thank you, boys, for your stunning performance. Now, let's all rise for the national anthem. Stay in your position for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you everyone for joining us and making this day a grand success. Once again, thank you one and all. Have a great evening.